Good morning, sir. Yes, got it. Yes, perfect. 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 Live, it is live. Thanks a lot. Yeah, today and tomorrow. Tomorrow again, we same link we have to use for tomorrow. That's what Soumik told me. Good morning to all. This is a great opportunity for Swachandra Corporation and Commissioner, Panchayat Raj Department, PRRD Department to host this program. And I am requesting Rohini ma'am, State Program Manager, SWM Unit, CPRRD, to start the program, and requesting to her for welcome and objectives of ToT. Thank you very much. Over to Rohini ma'am. Yeah, thank you, Subhashji. I heartily welcome
all the participants to today's 2-day online workshop program on ODF Plus and JSS-CLAP and SBMG Phase 2 for Andhra Pradesh, organized by Swachandra Corporation in coordination with UNICEF. I heartily welcome the Managing Director, Swachandra Corporation, and also the representatives of UNICEF, CPR and RD, SCSC, resource persons of the 2-day online workshop, and all the participants. And we all know that sanitation, health, and development are highly intertwined in our human life. We know cleanliness leads to sanitation, which in turn helps health and hygiene, which in turn paves way for both economic and social development. Previously, this is the tagline that education is development, but these days there is a new tagline. This is sanitation is development. Sanitation also includes education. This is the new tagline for the entire world these days. That's why Swachh Bharat Mission was started by Government of India in 2014 for expediting the sanitation for entire India. With the same goal, Government of Andhra Pradesh has set up Swachandra Corporation in 2015 to work as nodal agency exclusively for sanitation purpose, with a goal for eliminating ODF, for eradicating manual scavenging, for exclusively SWM, solid waste management, for liquid waste management, for information, education, and communication activities, for capacity building activities, which the Swachandra Corporation implement in coordination with various departments like our own PR and RD, RWS, MA and UD, and also like sector partners like UNICEF and ASCII, etc. And we know pretty well that our state has entered into SBM phase 2, in Grameen phase 2. And we have a continual momentum of sustainable ODF activities, adopting innovative technologies, and with a great monitoring mechanism and effective implementation. But we should have a robust mechanism of human resources, which we build with a series of high caliber capacity building programs. For the last 2 years, we know that with a novel technology and with the novel projects, with the concept that people's participation, voluntary contribution, and attitudinal and behavioral change are the areas of thrust and concentration, or the approach we adopted for sanitation for the last 1.5 years in our state. And we have adopted these approaches for a new project, MMPS, Manam Mana Parishubhrata. In 2 phases, we have implemented these programs, and in between, we have also implemented Parishubhrata Pakshosavalu and WOW, War on Waste.
very successfully with the cooperation and coordination of all the departments in rural villages. And in between, almost 886 villages have been declared by the Gram Panchayats as ODF Plus. All these programs inspired the government to envision a wonderful program. Our Honorable CM envisioned Jagananna Swachha Sankalpam, CLAP, Clean Andhra Pradesh, to create litter-free, garbage-free and visually clean villages in Andhra Pradesh, and launched it on October 2nd. It's a 100-day sanitation activity program launched by our Honorable CM for transforming the face, the attitude, the behavior of the rural Andhra Pradesh. Now the need of the time is more than machinery and material, a strong army with a committed conviction to instill and entice the faith of the people at all levels, that is district, mandal and village levels. To instill such a faith among the public of the rural folk is needed a strong army. So such a strong army is to be created through such a capacity building programs and such a training programs through creating a strong army of trainers, such a strong army of people who believe they can transform the rural society. So I hope this orientation program will result such a strong army, such a strong village army and force to create visually clean villages in the future. I thank Swachhandra Corporation, UNICEF and CPR and RD for giving me this opportunity, and hope these two-day orientation program will have fruitful results. Thank you. Thank you, Subhashji. Yeah, thank you very much for this wonderful welcome and sharing the objectives of ToT and the excellent initiative taken by our state to make Clean Andhra Pradesh under the line of CLAP and JSS-CLAP and SBM Phase 2. Thank you very much. So now I am requesting esteemed and honorable Managing Director, Swachhandra Corporation, Dr. P. Sampath Kumar IS. So for giving the inaugural speech and keynote address. Over to sir. Yeah, thank you, Subhash. Good morning, all of you. I hope this 2 days will bring transformation in terms of your knowledge as well as your objectives to go ahead with the Clean Andhra Pradesh program, which is launched by our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Jagan Mohan Reddy Garu. Keeping in view of all the participants, I wanted to send a clear message and clear objective of this program in Telugu. So I don't think there is a problem for anybody to come up in the Telugu. Subhash, can I go in Telugu? Sir, definitely, sir. This is our mother language. Yeah. We are very much acquainted with this language, sir. Yeah, that's Thank fine. you very much, Thank sir. you. Thank you. మనందరికీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మ్యాండేట్ ఇచ్చి ఉన్నారు. అంటే ఒక
ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఒక లక్ష్యాన్ని ఇచ్చున్నారు. అది క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో. ప్రధానంగా శానిటేషన్ అంటే ఎప్పటికీ కూడా పూర్తి కానటువంటి ఒక ప్రయాణం. అంటే మనము శానిటేషన్ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం అనేటువంటిది చాలా చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని. మన దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలు అటువైపు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాయి. అంతే తప్ప ఎవరు కూడా ఈ ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేసినటువంటి సందర్భాలు కనిపించడం లేదు. ఎవరో ఒకరిద్దరు కొన్ని ప్రాంతాలు తప్ప. సో, ఈ ప్రయాణం మనం పూర్తి చేయాలి అనంటే, మనకు కావలసినటువంటి అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సినటువంటి సాయాలు, అదేవిధంగా మనం ట్రైనింగ్ చేసేటువంటి అంటే మనం ఈరోజు కార్యక్రమం ఏదైతే చేసుకుంటున్నామో, ఈ విధమైనటువంటి కెపాసిటీ బిల్డింగ్స్ అన్నీ కూడా సమపాళ్లలో వచ్చి, అవి ఒకదానికొకటి ఒక పద్ధతి ప్రకారం కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ ప్రయాణాన్ని మనం పూర్తి చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో, ఈ నేపథ్యంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశం మనకు జిల్లా స్థాయి సిబ్బంది నుంచి, రాష్ట్ర స్థాయి సిబ్బంది నుంచి, అటు మండల స్థాయి, గ్రామ స్థాయి సిబ్బంది. అన్ని స్థాయిల్లో పనిచేసేటువంటి సిబ్బందికి తామేం చేయాలి, ఏ విధంగా ఈ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి అన్నటువంటి అంశం మీద ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి. సో, ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ యొక్క ఫేజ్ 2 గైడ్‌లైన్స్‌ని, అదేవిధంగా జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశాలు 2 కూడా స్పష్టంగా మీకు పంపించాల్సినటువంటి అవసరం మనకెంతో ఉంది. అందుకే దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. దీనికి మనకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నటువంటి మన డెవలప్‌మెంట్ పార్ట్నర్ యూనిసెఫ్ వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున కమిషనర్ పంచాయతీరాజ్ ఆఫీస్, అదేవిధంగా స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ ఆఫీస్ 2 కూడా కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏ అనుమానమైనా, లేకపోతే ఎలాంటి సమస్యలనైనా సరే మీరు చాట్ బాక్సుల్లో నింపినట్లయితే దానికి అప్పటికప్పుడు సమాధానం పంపడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఏమైనా ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుమానాలు గాని, ప్రత్యేకమైన సందర్భాలు ఏదన్నా ఉన్నట్లయితే మీరు స్వచ్ఛాంధ్ర ఆఫీస్‌ని గాని, కమిషనర్ పంచాయతీరాజ్ ఆఫీస్‌ని గాని అడిగి తెలుసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో, ఒక్క 5 నిమిషాలు ఈ మన జర్నీ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయిందో ఏంటో మనం చెప్పుకున్నట్లయితే, మనందరికీ తెలుసు 2014 ముందు కూడా శానిటేషన్ కార్యక్రమాల్లో అనేక రకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగి ఉన్నాయి. 1954లోనే మనకు రూరల్ శానిటేషన్ ప్రోగ్రామ్‌ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. మొట్టమొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో. అప్పటినుంచి 81కి వచ్చేంత వరకు కూడా కేవలం శానిటేషన్ పరంగా తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడున్నటువంటి టాయిలెట్స్ కేవలం 1% మాత్రమే. సో, తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్ డికేడ్ ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ అన్నటువంటి ఒక కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ గ్రామీణ పారిశుద్ధ్యం మీద దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. సో, ఆ దృష్టి పెట్టిన తర్వాతనే కాంక్రీట్‌గా ఒక శానిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి దాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. దాని తర్వాత సిన్సియర్ ఎఫర్ట్ జరిగింది ఎప్పుడు అంటే, తిరిగి మళ్ళీ 99లో టోటల్ శానిటేషన్ క్యాంపెయిన్‌ని తీసుకొచ్చి, ఒక డిమాండ్ డ్రివెన్ అప్రోచ్ అంటే ఎంతమందికి అవసరమైతే అంతమందికి టాయిలెట్స్ నిర్మించేటువంటి మొట్టమొదటి కార్యక్రమాన్ని సిన్సియర్‌గా చేపట్టింది ఎప్పుడు అనంటే 99లో. తర్వాత మీకు తెలుసు 2012లో నిర్మల్ భారత్ అభియాన్ వచ్చింది. ఈరోజు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఏ విధంగా ఉందో, అదే విధంగా నిర్మల్ భారత్ అభియాన్ కూడా అదే లక్ష్యాలతో ముందుకొచ్చింది. కన్వర్జెన్స్ ప్రోగ్రామ్ లాగా ముందుకొచ్చింది. సో, 2014 సంవత్సరంకొచ్చేటప్పటికి మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్‌ని ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ మొదటి ఫేజ్‌ని అక్టోబర్ 2, 2000 ఎప్పుడైతే ప్రారంభించారో అప్పటి నుంచి 2019 వరకు 5 ఇయర్స్ వరకు కూడా ఓపెన్ డెఫెకేషన్ ఫ్రీ కంట్రీగా మన దేశాన్ని మార్చాలనుకుని లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకొని ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. దాదాపు 10 కోట్ల టాయిలెట్స్ కట్టున్నారు. కట్టినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఈ టాయిలెట్ల యొక్క దీంట్లో కొంత గ్యాప్ అనేది ఉంది. ఈ గ్యాప్‌ని పూర్తి స్థాయిలో మనం
మనం కంప్లీట్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో తిరిగి ఫేజ్ 2 స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. దీంతో పాటు ఏం చేశారంటే ఒకవైపు ఓడిఎఫ్ స్టేటస్ని, ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ స్టేటస్ని సస్టైన్ చేసుకుంటూ అదేవిధంగా విజువల్ క్లీన్లీనెస్ ఉన్నటువంటి గ్రామాలని ఏర్పాటు చేసుకోవాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో అటు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ని, ఇటు లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ని రెండింటిని అట్లీస్ట్ 80% మేనేజ్మెంట్ చేసి గ్రామాల్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఫేజ్ 2 స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ప్రారంభం అవ్వడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా మనం ప్రారంభంలో మన యొక్క జర్నీ బాగానే సుఖంగా స్టార్ట్ చేసాం. ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా మన రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక ఓడిఎఫ్ ప్లస్ గ్రామాలు ఉన్నాయి. సో అంతకుముందు ఓడిఎఫ్ని మనం డిక్లేర్ చేసుకోవడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఓడిఎఫ్ ప్లస్ని డిక్లేర్ చేసుకోవడం కోసం మనం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ఓడిఎఫ్ ప్లస్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మన కార్యక్రమంలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మన వాళ్ళందరూ కూడా. సో ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఇన్స్టిట్యూషన్కి కూడా టాయిలెట్ యాక్సెస్ ఉండాలి. అదేవిధంగా ప్రతి హౌస్ హోల్డ్కి టాయిలెట్ యాక్సెస్ ఉండాలి. దాంతోపాటు సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మినిమం 80% చేయాలి. అదేవిధంగా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కూడా సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ 80% చేసి విజువల్ క్లీన్లీనెస్ని మనం చూపించడమే మన ఓడిఎఫ్ ప్లస్ గ్రామాల యొక్క లక్ష్యం. సో దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మన వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి నిర్దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం మన గ్రామ స్థాయికి కూడా పంపించడం జరిగింది. మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూస్గా చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి గ్రామంలో ఉండాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలన్నింటినీ మనం కల్పిస్తున్నాం. దీనిలో భాగంగానే మనం సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి ఉపయోగించేటువంటి షెడ్లు మొదలుకొని మనకు సాలిడ్ వెల్త్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ అని పెట్టుకున్నాం. అవన్నీ కూడా దాదాపు 10,000 షెడ్స్ని ఈరోజు కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాం. వాటిని పూర్తి స్థాయి అందుబాటులోకి తెచ్చుకోవడం కోసం ప్రతి వారం మీకు తెలుసు కమిషనర్ గారు వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు ఎంత సీరియస్గా చేస్తున్నారో మీ అందరికీ తెలుసు. సో దానివల్ల మనం నిజంగా ఈరోజు ఎన్ని షెడ్స్లో ఎన్ని మనం సాలిడ్ వెల్త్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ని ఫంక్షన్లోకి తెచ్చామన్నటువంటిది ఒక యాప్ను కూడా డెవలప్ చేసి ఆ యాప్ గురించి మీ అందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈరోజు మనం ఈ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా మనం చేసే ప్రతి పనిని కూడా దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అకౌంటబిలిటీ ఉండేలాగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. దానిలో భాగంగా మనం ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఈ సాలిడ్ వెల్త్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ని ఫంక్షన్లోకి తేవడం, వారికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా స్వచ్ఛాంధ్ర కార్పొరేషన్ నుంచి అదేవిధంగా ఎన్ఆర్జీఎస్ ఫండ్స్ నుంచి మనం కన్వర్జెన్స్ చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. దీనిలో భాగంగానే మనం మన యొక్క జర్నీని స్లోగా ప్రారంభించాం. అత్యంత క్లిష్టతరమైనటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య మనకు లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. గ్రామాలు లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ తమంతట తాము చేసుకునేటువంటి స్థితిలో ఈరోజు మన దేశంలో ఏ గ్రామము లేదు. సో కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్ర స్థాయి సహాయం కానీ, అటు కేంద్రం నుంచి వచ్చిన SBM ఫండ్స్ సహాయాన్ని కానీ, 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఫండ్స్ని కానీ, NRGS యొక్క ఫండ్స్ని కానీ అన్నిటినీ కన్వర్జ్ చేసి మనం అట్లీస్ట్ అధిక జనాభా ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో ముందు మనం లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేయగలిగినట్లయితే చాలా గ్రామాలు ఆల్మోస్ట్ ఒక 80% గ్రామాల్లో లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేకపోయినప్పటికీ కూడా చిన్న చిన్న సోక్ పిట్స్ ద్వారా మనం సమస్యలను పరిష్కరించుకొని ఎక్కడైతే మనకు స్టాగ్నేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఉందో, మురికి నీరు ఎక్కడైతే ఆగి ఉందో దానికి సొల్యూషన్ మనం చేపట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీనికే మన కమిషనర్ గారు ఒక మంచి యాప్ని తయారు చేసి మీ అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యాప్కు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కూడా అందరితో కూడా పంచుకోవడం జరిగింది. దీని ద్వారా మొత్తం ఎన్ని ప్రాంతాల్లో స్టాగ్నేటెడ్ వాటర్ ఉంది, ఏ ప్రాంతాల్లో మురుగునీరు నదుల్ని కలుస్తుంది, కాలువల్ని కలుస్తుంది, మంచినీటిని కాలుష్యం చేస్తుంది అన్నటువంటి అంశాలన్నింటి మీద మనకి యాప్ బేస్డ్ సర్వే జరుగుతుంది. ఈ సర్వేలో దాదాపు 80% సర్వే పూర్తయింది. ఈ ఫ్లడ్ ఎఫెక్టెడ్ జిల్లాల్లో 1-2 జిల్లాలు తప్ప మిగిలిన అన్నిట్లో కూడా సర్వే ఆల్మోస్ట్ పూర్తయింది. ఈ పూర్తయిన తర్వాత మనకు వచ్చే ఏదైతే సమాచారం ఉందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా కఠినమైనటువంటి అంశం. బట్ ఎనీవే మనకు ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల సమస్యల్ని పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాం. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి అత్యంత ప్రధానమైన సమస్య మనకు ఫీకల్ స్లడ్జ్ మేనేజ్మెంట్. దీన్ని కూడా గ్రామాల్లో మనందరికీ తెలుసు, మనం మోటివేట్ చేసే టైంకి అప్పటికే దాదాపు ఒక 50%
టాయిలెట్స్ మనము సెప్టిక్ ట్యాంక్ బేస్డ్ టాయిలెట్స్ కట్టి గ్రామాల్లో నిర్మాణం అనేది జరగడం జరిగింది. సో దాన్ని మనం వెనక్కి తీసుకురాలేం కాబట్టి అవన్నీ కూడా ఏ 3 ఏళ్లకో 4 ఏళ్లకో ఎంప్టీయింగ్‌కి వస్తాయి. అంటే అవన్నీ నిండిపోయి వాటికి పెద్ద సమస్య, వాటిని ఖాళీ చేయడం అనేటువంటి సమస్య మన ముందు వచ్చి వాలుతుంది. సో దానికి మనం చేయాల్సిన పని, ఈ తీసుకొచ్చినటువంటి ఫీకల్ స్లడ్జ్‌ని, అంటే మనం గల్పర్ మిషన్స్ ద్వారా తీసుకొస్తే దాన్ని ఎక్కడంటే అక్కడ పోస్తున్నారు. పర్యావరణం విపరీతంగా కాలుష్యం అవుతుంది. అసలు ఓపెన్ డెఫెకేషన్ కంటే 1000 టైమ్స్ మనం వాతావరణాన్ని ఎక్కువ పొల్యూట్ చేస్తున్నాం ఈ ఫీకల్ స్లడ్జ్ ద్వారా. ఈ గల్పర్ మిషన్స్ యొక్క ఆపరేషన్ అనే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం. దీనికి కారణం ఏంటి అంటే, మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక గల్పర్ మిషన్‌ని ఒక హౌస్ హోల్డ్ యజమాని పిలిపించుకుంటాడు. దాన్ని నింపి ఖాళీ చేసేసి వెళ్ళిపోతాడు. వెళ్ళిపోయినటువంటి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఏ రివర్ పక్కనో, లేకపోతే ఏ ఊరి బయటకి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైతే కొద్దిగా గుంతలు లాంటివి ఉన్నాయో వాటిని నింపేస్తున్నారు. దీనివల్ల పర్యావరణానికి విపరీతమైనటువంటి హాని జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక లక్ష్యం ఏంటి అంటే, ఈ గల్పర్ మిషన్స్ అన్నింటి యొక్క ఆపరేషన్‌ని మనం డిజిటైజ్ చేసి, దీనికి ప్రతి ప్రాంతంలో అట్‌లీస్ట్ ఒక డివిజన్‌కి ఒక 2 అయినా సరే ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్‌ని తీసుకురావాలి అన్నది ఉద్దేశం. దీనిలో భాగంగా అటు అర్బన్ నుంచి ఇటు రూరల్ 2 పట్టణ ప్రాంతాల్లోనేమో మున్సిపాలిటీలో ఒక ప్లాంట్ పెట్టేలాగా, అదేవిధంగా రూరల్‌కంతా కలిపి ఒక ప్లాంట్ పెట్టేలాగా, ఆ పట్టణ ప్రాంతం చుట్టూ ఉన్నటువంటి గ్రామాల్ని కూడా ఆ పట్టణ ప్రాంతంతో లింక్ చేసినట్లయితే ప్రతి 25 కిలోమీటర్ల యొక్క 25 కిలోమీటర్ల దూరం లోపు ఒక ట్రీట్మెంట్ వచ్చేలాగా ఒక ప్లాంట్ వచ్చేలాగా మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం. ఇది కూడా పూర్తి స్థాయిలో మనకు రాబోయే 6 నుంచి 8 నెలల కాలంలో ఈ పని పూర్తవుతుంది. సో ఏది ఎలా తీసుకున్నా సరే మనందరం పూర్తి స్థాయిలో మనం నిబద్ధతగా పనిచేసినట్లయితే, అటు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క షెడ్స్‌ని ఫంక్షన్‌లోకి తీసుకురావడం మొదలుకొని, ఇటు లిక్విడ్ వేస్ట్‌ని పూర్తి చేయడంలో వరకు కూడా ఒక 8, 9 నెలల కాలంలో మనం పూర్తి స్థాయిలో పూర్తి మౌలిక సదుపాయాల్ని ఫీల్డ్‌లో పెట్టదలుచుకున్నాం. సో అది జరుగుతుంది. సో అప్పటి నుంచి మనకు మానిటరింగ్ వ్యవస్థల్ని మనం బలోపేతం చేసుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలుసు, కమిషనర్ పంచాయతీరాజ్ ఆఫీస్‌లో మనం ఈ జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లాప్ కోసం ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్‌ని ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. సో అక్కడ కూర్చొని అందరూ రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులు, అదేవిధంగా అక్కడ ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ టీమ్ కూర్చొని ఈ యాప్ బేస్డ్ ఇష్యూస్‌ని, అదేవిధంగా కాల్ సెంటర్‌కి వచ్చేటువంటి ఇష్యూస్‌ని కూడా సొల్యూషన్ తీసుకురావడం కోసం గ్రామ స్థాయి మరియు మండల స్థాయి, జిల్లా స్థాయి అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పనిచేసేటువంటి ఒక మానిటరింగ్ వ్యవస్థను తీసుకురాదలుచుకున్నాం. సో ఇది కూడా పూర్తి స్థాయిలో కమిషనర్ గారు ఆ వీడియో వాళ్ళ థియేటర్‌ని తయారు చేస్తున్నారు. అది త్వరలో పూర్తయిన వెంటనే ఇప్పటికి మీకు ఈ మానిటరింగ్ వ్యవస్థ అనేటువంటిది పనిచేస్తూ ఉంది. పూర్తి స్థాయిలో ఒక వారం 10 రోజుల లోపల పూర్తి స్థాయిలో మీకు అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఎలా తీసుకున్నా సరే ఈ జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లాప్ యొక్క లక్ష్యాలు, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి ఇచ్చినటువంటి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఫేజ్ 2 యొక్క లక్ష్యాలు ఒకటికి ఒకటి సేమ్ టు సేమ్. సో దీన్ని దృష్టిలో, ఎందుకు అనంటే వాళ్ళ లక్ష్యం ఏంటి? బిన్ ఫ్రీ, లిటర్ ఫ్రీ, గార్బేజ్, విజువల్లీ క్లీన్ గ్రామాలు. మన యొక్క లక్ష్యం కూడా అదే. కాబట్టి ఈ రెండిటిని ఒకదానికొకటి మనం పూర్తి స్థాయిలో కన్వర్జ్ చేసి, అక్కడ మనం ఎస్బిఎం స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఫేజ్ 2 అంటున్నాం, ఇక్కడేమో జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం అని చెప్తున్నాం. ఈ 2 కార్యక్రమాలు వన్ అండ్ ద సేమ్. కాబట్టి మన ఈ రెండిటిని పూర్తి స్థాయిలో మీకు సబ్జెక్ట్ పూర్తిగా అర్థమయ్యే రీతిలో మన యొక్క అటు యూనిసెఫ్ టీం కానీ, స్వచ్ఛాంధ్ర టీం కానీ, కమిషనర్ ఆఫీస్ కానీ పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి అంశం మీద డీటెయిల్డ్‌గా డిస్కషన్ చేస్తారు. ఇది మీరు తెలుసుకున్నది ఈ లక్ష్యాన్ని కేవలం దాంట్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్టే కాకుండా, మన యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్‌ని కూడా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. ఆ ఆబ్జెక్టివ్ ప్రతి గ్రామంలో పనిచేసే ప్రతి సెక్రటరీకి అర్థమయ్యేలాగా మనం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీంట్లో చాలా మంది ఇప్పటి వరకు కూడా మేము గమనించింది, అదేవిధంగా మన స్పెషల్ కమిషనర్ గారు ఫీల్డ్‌కెళ్లారు. నేను కూడా ఫీల్డ్‌కెళ్ళినప్పుడు మాకున్నటువంటి ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ ఏంటి అనంటే, ఇప్పటికీ కూడా గ్రామంలో పనిచేసేటువంటి మన సిబ్బందికే
ఈ మొత్తం సాలిడ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, అదేవిధంగా అసలు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ యొక్క లక్ష్యాలు కానీ, గ్రామం యొక్క పూర్తి గ్రామ పంచాయతీ యొక్క బాధ్యతలు శానిటేషన్ విషయంలో ఏ విధంగా ఉండాలన్న మీద పూర్తి స్థాయి అవగాహన అనేది ఇప్పటికీ కనిపించట్లేదు. కాబట్టి ఎవరైతే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో, ఎవరైతే గ్రామ స్థాయిలో పనిచేసేటువంటి అధికారులు ఉన్నారో, వారందరికీ కూడా ఈ యొక్క లక్ష్యాలు పూర్తిగా అర్థం అవ్వాలి. దీంట్లో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ పూర్తిగా అర్థం అవ్వాలి. అదేవిధంగా మనం ఏ విధంగా పని చేయాలి, మన బాధ్యతలు ఎంత అన్నటువంటి అంశం కూడా వారికి పూర్తి స్థాయిలో అర్థం అవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనం వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే పూర్తి స్థాయి అవగాహన వస్తుందో అప్పుడు ప్రజల్ని మోటివేట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ప్రజల్ని మోటివేషన్ అనేటువంటిది నిరంతర ప్రక్రియ. మనం ఒకసారి చేసి ఒక రౌండ్ చేసి వదిలేసేది కాదు. సో మేము గతంలో మీకు ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ చేయడం కోసం మెటీరియల్ ఇచ్చున్నారు. ఆ ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్ని ఎన్ని గ్రామాల్లో వాటిని డిస్ప్లే చేశారు, ఎన్ని గ్రామాల్లో పంచారు, లేకపోతే ఎన్ని గ్రామాల్లో ఎంత మందిని మనం మోటివేట్ చేసి వారిని ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఫ్రీ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చామన్నటువంటి విషయం మనం పూర్తి స్థాయిలో మనం దాన్ని అధ్యయనం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. సో అందుకు మళ్ళీ ఒకసారి ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు అదేవిధంగా కమిషనర్ గారు నిర్ణయించున్నారు. దానికోసం మెటీరియల్ కూడా మేము రెడీ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ. దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడం అనేటువంటిది లేదా ఆపడం అన్నటువంటిది జరగకూడదు. ఇది ఎప్పుడైతే నిరంతరంగా చేస్తూ ఉంటామో అప్పుడే ప్రజల్లో మార్పు వస్తుంది. మీ అందరికి తెలుసు, ఇటీవల నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే అనేది జరిగింది. ఆ డాటా ప్రకారం 72% మాత్రమే టాయిలెట్స్ వాడుతున్నారు అన్నటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం మన యొక్క రాష్ట్రాన్ని స్టడీ చేసి చెప్పినటువంటి అంశం. సో దీంట్లో మనం డెప్త్ అనాలిసిస్ చేసి మనం ఒకసారి బేరీ చేసుకొని చూసినట్లయితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైన సమస్య ఏంటి అంటే, ఇప్పటికీ కూడా టాయిలెట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా యూసేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఇంకా 72-75% మధ్యలోనే ఉన్నాం. అంటే ఇంకొక 25-27% మంది ప్రజల్ని మనం యూసేజ్ వైపుకు నడిపించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల ఒక 2-3%, నాకు తెలిసి ఇంకొక 5% వరకు కూడా టాయిలెట్స్ గ్యాప్ అనేది ఉంది. ఆ టాయిలెట్ గ్యాప్ ని మనం ఫిల్ చేసుకుంటూ అదేవిధంగా ప్రజల్లో ఒక రకమైనటువంటి సామాజిక మార్పుని, అంటే మన యొక్క బిహేవియరల్ చేంజ్ ని మనం తీసుకొచ్చి యూసేజ్ వైపుకు మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఇది అత్యంత క్లిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ. ఇది చెయ్యాలి అని అంటే నిరంతరం మనం ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి, జరుగుతూనే ఉండాలి. మనం ప్రజలతో మాట్లాడడం అనేటువంటిది, ప్రతి ఇంటింటిని దర్శించడం అనేటువంటిది, వారికి సరైనటువంటి సమాచారం ఇవ్వడం అనేటువంటిది ఒక నిరంతర ప్రక్రియలాగా మనం చేసుకొని ఈ కనీసం ఒక 12 నెలల్లో 12 సార్లు మనం ప్రతి కుటుంబాన్ని కలిసేలాగా చేస్తేనే, ఇలా ఒక సంవత్సరం 1.5 ఇయర్ మనం కంటిన్యూస్ ఫోకస్ పెట్టి చేస్తే తప్పకుండా ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ కూడా ఈ అవేర్నెస్ లో భాగంగా ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ అవేర్నెస్ కార్యక్రమం అనేటువంటిది చాలా బలంగా ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది. కోవిడ్ తాలూకు భయాలు ప్రజల్ని శానిటేషన్ వైపుకు నడిపించాయి. అయితే దురదృష్టవశాత్తు పూర్తి స్థాయి మార్పు అనేటువంటిది ఇప్పటికీ జరగలేదు. సో దీన్ని మనం ఆసరాగా తీసుకుని ప్రజల్లోకి ఈ శానిటేషన్ మీద ఒక స్పష్టమైనటువంటి కాన్సెప్ట్ ని ప్రజలకి అందించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అప్పుడే ప్రజలు మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, తద్వారా గ్రామాలు పరిశుభ్రంగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ప్రతి అంశాన్ని మీరు కూలంకషంగా తెలుసుకోండి. ఏమాత్రం ఏదైనా అనుమానాలు ఉన్నా మీరు ఈ చాట్ బాక్స్ లో రేస్ చేయండి. మనకు ఎప్పటికప్పుడు మీకు సమాధానానికి మనం సమాధానం చెప్పేటువంటి టీమ్స్ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా పూర్తి స్థాయిలో మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆల్ మాస్టర్ ట్రైనర్స్ మీకు ఏదైనా ఇన్పుట్స్ ఉన్నా సరే మీరు ఎయిదర్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ కి కానీ లేదా స్వచ్ఛంద కార్పొరేషన్ ఆఫీస్ కానీ కమిషనర్ ఆఫీస్ కానీ ఆ రోహిణి గారు ఉన్నారు, ఇక్కడ గోపాల్ ఉన్నారు. సో మీరు అట్లే యూనిసెఫ్ అధికారులు సుభాష్ మీకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటారు ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ విషయంలో. సో ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే మన వాళ్ళు మీ యొక్క సందేహాలని నివృత్తి చేస్తారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అనేటువంటిది, మీరు నేర్చుకున్న దాన్ని, మీకు అర్థమైనటువంటి విషయాన్ని గ్రామ స్థాయి అధికారుల వరకు తీసుకెళ్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ
ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి యూనిసెఫ్ అధికారులకి, అదేవిధంగా సిపిఆర్ ఆఫీస్కి, స్వచ్ఛంద్ర ఆఫీస్కి నా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ, ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఈ 2 రోజులు పూర్తి స్థాయిలో అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, sir, for this presentation, sir. Shared the concept, history, and the genesis of education program in India, and the importance of in Andhra Pradesh, and it was taken by Andhra Pradesh state. Thank you very much, sir. Now I am requesting Mr. Allakati, was specialist officer in charge, UNICEF Field Office, to present his presentation on SBM Phase 2 perspectives, issues, challenges. Over to Venkatesh Allakati. Subhas, am I visible and audible? Can you hear me? Yes, you are visible and audible, sir. Thank you. ఈ 2 రోజుల వర్క్షాప్ కి విచ్చేసిన అందరూ స్వచ్ఛతా ఛాంపియన్స్ అందరికీ నా స్వచ్ఛ నమస్కారాలు. మొదటి దశ 2014 నుంచి 2019లో వివిధ జిల్లాల్లో మీ అందరితో కలిసి పనిచేసే అవకాశం దొరికింది. మీలో చాలా మందిని కలవడం కూడా జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మన రాష్ట్రాన్ని బహిరంగ మల విసర్జన రహిత రాష్ట్రంగా మార్చడానికి మీరు పెట్టిన శ్రమ, మీ సారథ్యం, మీ నేతృత్వం ఇవన్నీ కలిసి మనకు ఈరోజు ఒక ODF దిశగా మన రాష్ట్రాన్ని ముందుకి తీసుకొని వెళ్తుంది. అయితే రాబోయే రోజుల్లో మనం దీన్ని ODF ప్లస్ అని పిలుచుకుంటా ఉన్నాము. ODF ప్లస్ దిశగా మనము ప్రయాణించే నేపథ్యంలో ఏంటంటే మనకి అటు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఫేజ్ 2, అదే రకంగా మనకు మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ఒక ఎనేబులింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఉంది. జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లాప్ ప్రోగ్రామ్ అని మనము మన రాష్ట్రంలో పెట్టుకోవడం జరిగింది. వీటికి ముందు ఏంటంటే MMPS అనేది మనం ఒక పైలటింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు యోధులుగా ఈ ప్రయాణం ముందుకు తీసుకుని వెళ్తున్నారు. మీ అందరికీ ఏంటంటే మీ శుభాభివందనలు. ఏంటంటే మీరు చేసే కార్యక్రమం వలన తప్పకుండా ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ మనకు మొదటి స్థాయిలో రావాలని కోరుతున్నాను. సో సుభాష్ ఏంటంటే నాకు ఒక కథతోని ప్రారంభించండి, బాగుంటుంది, కొద్ది ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంటుంది అందరికీ అనేది అడిగారనమాట. సో నాకు గుర్తొచ్చిన కథ ఏంటంటే ఈ ఒక రామాపురం అనే గ్రామంలో హరిదాసుల్ని పిలిపిస్తారు. అంటే హరికథలు చెప్పేవాళ్ళని. సాధారణంగా ఏంటంటే హరికథ చెప్పాలంటే ఒక 3 రోజుల కార్యక్రమం ఉంటుంది. 3 రోజులు రాత్రులంతా చెప్తా ఉంటారు. సో ఒక రామాపురం గ్రామం వాళ్ళు కూడా ఒక హరిదాసుని పిలిపించారు 3 రోజుల కార్యక్రమానికి. ఈ 3 రోజులు ఏంటంటే ఈ హరికథ చెప్పాలి. హరికథ విషయం ఏంటంటే రాముల వారు సీత వనవాసం వెళ్ళి పడిన పాటలు, ఇక్కట్లు, ఇవన్నీ వీటి గురించి హరికథ అన్నమాట. ఆ కథ తర్వాత రావణాసురుడు వచ్చి ఈ కథ చెప్పాలి. సో మొదటి రోజు గ్రామాపురం గ్రామస్తులందరూ కూర్చున్నారు. అప్పుడు హరిదాసులు వారు వచ్చి అందరూ ఇక చెప్తారు హరికథ, రాత్రంతా బాగుంటుంది అని అనుకునే సమయంలో హరిదాసులు ఏమడుగుతారంటే మీ అందరికీ గ్రామస్తులను అడుగుతారన్నమాట. మీ అందరికీ రాముడు సీత వనవాసం ఈ కథ తెలుసా అని అడుగుతారు. తెలుసా అని అడిగేసరికి గ్రామస్తులందరూ తెలుసు 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 అని అందరూ అంటారు. సో హరిదాసులు ఏమంటారంటే మీకు ఈ కథ ముందే తెలుసు కాబట్టి మీకు నేనేం చెప్పే అవసరం లేదు అని నమస్కారం పెట్టి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళకి ప్రతిరోజు 2000 రూపాయలు ఫీజు, ఆ 2000 రూపాయలు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఇది మొదటి రోజు అయిపోయింది. అందరు గ్రామస్తులు ఆశ్చర్యంగా ఉంటారు. ఏంటిది పిలిపిస్తే ఈ రకంగా చెప్పి ఏం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారు,
2,000 రూపాయలు తీసుకొని. మళ్ళీ రెండో రోజు గ్రామస్తులందరూ అప్రమత్తంగా అయ్యారు. ఏంటబ్బా ఈయన మళ్ళీ ఇదేదో చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడేమో అని చెప్పకుండా అని సేమ్ ప్రశ్న మళ్ళీ రెండో రోజు కూడా హరిదాసులు అడుగుతారు. మీకు రాముడు సీత కథ తెలుసా అని అడుగుతారు. తెలుసా అంటేసరికి వీళ్ళందరూ జాగ్రత్తగా ఉన్నారు కాబట్టి సగం మంది తెలుసు అంటారు, సగం మంది తెలియదు అంటారు. సగం మంది తెలుసు, సగం మంది తెలియదు అనేసరికి హరిదాసులు ఏమంటారు, ఓకే తెలియని వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర అడిగి తెలుసుకోండి అని అంటారు. అని చెప్పేసి దండం పెట్టేసి 2,000 రూపాయలు మళ్ళీ తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు. ఇది రెండో రోజు. ఇంకా మూడో రోజు వచ్చేసరికి గ్రామస్తులందరూ ఆలోచిస్తారు, ఇదేదో బాగలేదు, మనం అందరం ఈసారి అడిగితే తెలియదని చెప్దాం, మనకి తెలియదని చెప్దాం. సో మూడో రోజు మళ్ళీ యథావిధంగా ఏంటంటే హరిదాసులు వస్తారు గ్రామంలో. సేమ్ ప్రశ్న, మీకందరూ రాముడు సీత కథ తెలుసా అని అడుగుతారు. అందరూ గ్రామస్తులందరూ మాకు తెలియదు 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 అంటారు. తెలియదు అనేసరికి రాముడు సీత కథ మీకు తెలీదా? ఆ కథ తెలియని వాళ్ళతోని నేను మాట్లాడను, నేను వాళ్ళకి కథ చెప్పను అని చెప్పేసి మళ్ళీ 2,000 రూపాయలు తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు. ఇది మన హరిదాసులు రామాపురం కథ. సో మనకు కూడా మన గ్రామాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటాము, జిల్లాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటాము. మన విషయంలో గ్రామాన్ని స్వచ్ఛ గ్రామంగా మార్చాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో మనం ఏం పనిచేసే విషయంలో మనకు కూడా వివిధమైన రకాల జనాలు కనిపిస్తూ ఉంటారు. కొందరికి అన్ని విషయాలు తెలిసిన వాళ్ళు, కొందరికి కొన్ని తెలిసిన వాళ్ళు, అయితే కొందరికి కొన్ని విషయాలు తెలియని వాళ్ళు. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఏంటంటే మనము సమగ్రంగా అన్ని విషయాలు అందరికీ తెలిసే విధంగా మనం పనిచేయాలి. సో దానికి ఏంటంటే మనకి కావాల్సింది పూర్తిగా ఒక ఛాంపియన్స్, ఒక యోధులు కావాలి. అది ఫస్ట్ లెవెల్లో మీరు అందుకే మనం మిమ్మల్ని మాస్టర్ ట్రైనర్స్ అని పిలుస్తా ఉన్నాం. అంటే మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్లో తీసుకొని వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ లెవెల్ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్, దీన్ని క్యాస్కేడింగ్ అంటాము. అంటే ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్లో. అయితే ఈ అన్ని విషయాలు అందరికీ తెలిసేటట్టు మనము ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. రెండవ విషయం దీంట్లో ఏంటంటే మనకు కూడా అన్ని విషయాలు తెలిసినట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కానీ కొన్ని సైంటిఫికల్లీ సూక్ష్మంగా కొన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఈ సాధారణంగా ఏంటంటే మనం వీడియో గేమ్లు ఆడుతూ ఉంటాం. వీడియో గేమ్లో లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో లెవెల్ 1 ఈజీగా ఉంటుంది, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, లెవెల్ 4 ఇట్లా చాలా లెవెల్స్ ఉంటాయి. మనం కూడా ఏంటంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి రెడీ అవ్వాలన్నమాట. నెక్స్ట్ లెవెల్కి రెడీ అవ్వాలంటే మనం అదే రకంగా ఏంటంటే మనలో ఉన్న శక్తిని బయటికి తీసుకొని రావాలి, మనలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. ఇంకా కొన్ని విషయాల్లో ఈ రకంగా చేస్తేనే మనము ఒక ట్రూ లీడర్స్, ట్రూ ఛాంపియన్స్ అవ్వడానికి వీలుంటుంది. సో మిమ్మల్ని 2014 నుంచి 19 వరకు జరిగిన మన ODF అనేది చూసుకున్నట్టయితే, కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్ సుభాష్? Yes. Yes or no? Yes, sir. Can you see the presentation? Yes, sir. I don't know. You just open your presentation, sir. Okay. I am sharing now. Now can you see the presentation? Yeah. Make presentation. Yes. Now? No, sir. Yeah, you can continue, sir. No. Can you see the presentation now? Presentation is seeing, but you can make it presentation full screen, sir. I'll do that.
I don't know, it's not getting to full screen. Okay, 1 second. Is it full screen now? Yes, sir. ఓకే. సో మీ అందరినీ ఒక నేపథ్యాన్ని మనం మాట్లాడుకుందాం. రాబోయే 10 నిమిషాలు మీతో నేను ఈ విషయాలు మీ ముందుకు తీసుకొని రాదలుచుకున్నాను. ఏంటంటే మనకి ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఫేజ్ 1లో ఓడిఎఫ్ దిశగా పనిచేసినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏంటంటే మనం ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు మనం మరుగుదొడ్ల నిర్మాణానికి వెచ్చిస్తున్నాము. పూర్తిగా దేశంలో మనం మరుగుదొడ్లు నిర్మిస్తున్నాం. దీనివల్ల లాభం ఎంతవరకు మనకు తిరిగి వస్తా ఉంది అంటే అటు ఆరోగ్యపరంగా ఇటు ఎకనామీ పరంగా ఈ 2 విషయాల్లో ఎట్లా వస్తుంది అనేది కొన్ని డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్స్ ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అడగడం జరిగింది. ఈ డెవలప్మెంట్ పార్ట్నర్స్ కొన్ని సమీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది, అసెస్మెంట్స్ స్టడీస్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా దీంట్లో మనకు ఒక 4 స్టడీస్ మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను. ఏంటంటే ఒకటి, వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ WHO వాళ్ళు మన దేశంలో చేసిన ఒక సమీక్షలో మనకు బయటపడింది ఏంటంటే ఒకవేళ మన దేశము ఓడిఎఫ్ గా అయినప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం 3 లక్షల పైచిలకు ఈ విరోచనాలు అతిసారంతో జరిగే మరణాలను మనము తప్పించుకోవచ్చు అనేది ఒకటి స్పష్టంగా ఈ సమీక్షలో మనకు బయటపడింది. అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఓడిఎఫ్ దిశగా వెళ్ళినప్పుడే మనకు ఈ చిన్నపిల్లల మరణాలను మనము ఆపచ్చు అనేది ఒకటి స్పష్టంగా తెలుస్తాం. రెండోది, బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఒక స్టడీని నిర్వహించారు. ఈ స్టడీలో మనకు బయటపడింది ఏంటంటే ఈ ఓడిఎఫ్ గ్రామాలను మనం సాధించినట్టయితే మనకు తప్పకుండా దాని ఫలితము ఆరోగ్య విషయాల్లో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా మహిళల్లో మనము బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటాం, అది సాధారణంగా మన దేశంలో లో ఉంది బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. అయితే ఒకవేళ గ్రామాలన్నీ ఓడిఎఫ్ సాధించినట్టయితే, బహిరంగ మల విసర్జన రహితంగా మారినట్టయితే 32% మహిళల్లో ఈ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అనేది దాంట్లో మెరుగుదల కనిపిస్తుంది అనేది ఒకటి స్పష్టంగా ఈ సమీక్షలో బయటపడింది. తర్వాత అదే రకంగా యూనిసెఫ్ 2 స్టడీస్ చేయడం జరిగింది. ఒక స్టడీ ఏంటంటే మనకు గ్రామాలు ఓడిఎఫ్ గా మారినట్టయితే మనకు ప్రతి కుటుంబానికి ఎంతవరకు ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది అనేది ఒక స్టడీ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో బయటపడింది ఏంటంటే ఒకవేళ గ్రామాలు ఓడిఎఫ్ అయినట్టయితే ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి కుటుంబానికి కనీసం ఒక 50,000 రూపాయల వరకు అదనంగా ఆదాయాన్ని వాళ్ళు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా ముఖ్యంగా ఒకటి ఈ స్టడీలో బయటపడింది. యూనిసెఫ్ వాళ్ళు ఇంకొక స్టడీ కూడా చేయడం జరిగింది. అంటే భూగర్భ జలాలు కలుషితంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో ఏంటంటే ఓడిఎఫ్ గా మన గ్రామాలు మారినట్టయితే దీనిపైన ఎటువంటి లాభదాయకంగా ఉంటుంది, ఎటువంటి ఉపయోగం ఉంటుంది అనేది చూసినప్పుడైతే 11% ఏంటంటే మన 11 సార్లు మన భూగర్భ జలాలు చాలా పొల్యూట్ అవ్వడానికి తగ్గుతుంది అనేది ఒకటి ఈ స్టడీ బయటపడింది. అంటే భూగర్భ జలాలు సురక్షితంగా మారుతాయి ఓడిఎఫ్ అయినట్టయితే. ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలుసు ఓడిఎఫ్ ఓపెన్ డెఫికేషన్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో, బహిరంగ మల విసర్జన ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడ మన చెరువులు వీటన్నిటిని మనం కలుషితం చేస్తా ఉన్నాము. మళ్ళీ దానివల్ల భూగర్భ జలాలు కూడా కలుషితం అవుతాం. సో మనకి ఈ 4 సమీక్షలు 4 స్టడీస్ ఏంటంటే మనకు స్పష్టంగా మన ముందు అర్థం ఉంచుతోంది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనము ఓడిఎఫ్ సంపూర్ణంగా సాధించాలి. ఇంతకుముందు డాక్టర్ సంపత్ గారు మెన్షన్ చేస్తా ఉన్నారు ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ స్టడీలో 72% సాధించామని. అది దాన్ని 100% దిశగా మనము చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే కాకుండా మనము అధికంగా ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఓడిఎఫ్ ప్లస్ అని మాట్లాడుతున్నాం. ఇది
లెవెల్ 2 గేమ్. ఇప్పుడు లెవెల్ 2 గేమ్ లో ఆల్రెడీ ఉన్నాం మనం. ఇప్పుడు దాంట్లో ఏ అంశాలు ఉన్నాయనేది ఒక్కసారి మనం చూద్దాం. ఇక్కడ మనకు ఓడిఎఫ్ ప్లస్ లో ముఖ్యంగా 2 అంశాలు మన ముందు ఉన్నాయి. ఒకటి ODF ఎస్, అంటే ODF సస్టైనబిలిటీ అని అంటాం దీన్ని. రెండోది సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఈ 2 వర్గాలుగా మనము దీన్ని చూస్తా ఉన్నాం. ఈ ODF సస్టైనబిలిటీలో మనకు కనిపించేది ఏంటంటే కొన్ని కొత్త కుటుంబాలు లేదా విడిపోయిన ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో కవర్ కాని కుటుంబాలు, లెఫ్ట్ అవుట్ హౌస్ హోల్డ్ అంటాము, వీటిని సంపూర్ణంగా మనం కవర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే 100% అన్ని కుటుంబాలకి మరుగుదొడ్లు అందుబాటులో రావాలి అనేది ముఖ్యమైన విషయంగా మనకు కనిపిస్తా ఉంది. ఈ దిశగా మన రాష్ట్రం ఆల్రెడీ పని చేస్తా ఉంది. సో రెండవ విషయం ఏంటంటే ఈ మరుగుదొడ్లు ఉన్నా కూడా ఏంటంటే కొన్ని మరుగుదొడ్లు ఉపయోగంలో లేవు, లేదా కొన్ని మరుగుదొడ్లో మహిళలే ఉపయోగిస్తున్నారు, అందరూ ఉపయోగించట్లేదు. ఇట్లాంటి సందర్భంలో ఏంటంటే మనము మన IEC కార్యక్రమాలు ఫోకస్డ్ గా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే అందరూ అన్ని వేళలా మరుగుదొడ్లనే ఉపయోగించాలి, బహిరంగ మల విసర్జన చేయకూడదు. ఇది మన ఫోకస్. కాబట్టి ఈ దిశగా మనం IEC కార్యక్రమాన్ని ఉధృతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సాధారణంగా ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోంది, మనము ODF అయిపోయింది, ODF ప్లస్ లో వచ్చాం కాబట్టి దాని గురించి పట్టించుకోక్కర్లేదు అనే విషయాన్ని ఆలోచిస్తున్నారు. అది కాదు. ఇక్కడ మన కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే మనము కంటిన్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏంటంటే సస్టైనబిలిటీ దిశగా. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. మూడోది ఏంటంటే కొన్ని అవార్డ్స్, ఇన్సెంటివ్ కార్యక్రమాలని మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ఏదైనా పని ఎవరైనా చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం అనేది చాలా అవసరం. కాబట్టి మీ జిల్లా స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో, గ్రామ పంచాయతీ క్లస్టర్ స్థాయిలో మీరు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలని రచన చేసి దీన్ని అమలు పరచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్టు, ఈ విషయాన్ని ఎవరు మర్చిపోకుండా ఉండడానికి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ప్రోత్సహించడానికి కూడా, సాధారణంగా కొందరిని ప్రోత్సహించినట్టయితే వేరే వాళ్ళకు కూడా ప్రోత్సాహం కలుగుతుంది, మేము కూడా చేయాలి అనేది. సో ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. నాలుగోది ఏంటంటే వెరిఫికేషన్ అనేది మనం ఇంతకుముందు చేసేవాళ్ళం, ఇది కంటిన్యూ చేయాలి. థర్డ్ పార్టీ వెరిఫికేషన్, దీనికి అనేక రకాల అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే మనం వేరే మండలాలు వచ్చి ఈ మండలంలో చేయడం, వేరే జిల్లా వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ వెరిఫికేషన్ చేయడం, లేదా ఒక ఏజెన్సీని అపాయింట్ చేసి మనం చేయించడం, ఇలాంటి మనం కొన్ని వినూత్నంగా ఆలోచించి వెరిఫికేషన్ అనేది ఒకటి ఖచ్చితంగా మనము టేకప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఐదవ విషయం ఏంటంటే మనకు ఇప్పుడు లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే గ్రామ పంచాయతీలు, తర్వాత మనకి ఇప్పుడు విలేజ్ సెక్రటరేట్ ఒక టీం కూడా ఉంది. అదే రకంగా విలేజ్ సెక్రటరేట్, తర్వాత స్థానికంగా గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న కమిటీలు, వీటిని బలపరచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే సాధారణంగా వీళ్ళు ఈ కమిటీలు కానివ్వండి, గ్రామ పంచాయతీ కానివ్వండి, ఈ అంశం పైన ODF సస్టైనబిలిటీ పైన మనం వాళ్ళకి చెప్పినట్టయితే, వాళ్ళు ఏ రకంగా చేయాలని వాళ్ళకి తెలియపరిచినట్టయితే వాళ్ళు దీనిపైన దృష్టి సాధించగలుగుతారు. తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చూస్తా ఉన్నాం ఏంటంటే కొన్ని గ్రామాల్లో కొందరు మరుగుదొడ్లు కట్టుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. స్థలం లేకుండా ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఇంకొక కారణం ఉండొచ్చు. అట్లాంటి ప్లేసెస్ లో మనము కమ్యూనిటీ శానిటరీ కాంప్లెక్స్ ని మనము ఆల్రెడీ నిర్మించున్నాం చాలా ప్లేసెస్ లో. అయితే దీని నిర్వహణ, యాజమాన్యం పైన మనం దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే రెట్రోఫిటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని మరుగుదొడ్లు ఏదో ఒక రకంగా రిపేర్కి వస్తుంది, వాటిని రిపేర్ చేయకుండా మళ్ళీ బహిరంగ మల విసర్జన చేయడము అనేది ప్రారంభం కావచ్చు. అట్లాంటి సందర్భాల్లో దీనిపైన కూడా మనం దృష్టి సారించాలి. దీనికి తగ్గట్టుగా మనకు వ్యవస్థ ఏర్పరచుకోవాలి. గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో, గ్రామ స్థాయిలో రెట్రోఫిటింగ్ అనేది ఒక సక్రియంగా నిర్వహణ జరుగుతూ ఉండాలి, ఎప్పటికీ జరుగుతూ ఉండాలి. అయితే దాని రెట్రోఫిటింగ్ చేయడానికి మనకు టెక్నీషియన్స్ అందుబాటులో కూడా చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ఇది మనము ODF సస్టైనబిలిటీ అనే అంశం పైన మాట్లాడుకుంటున్న విషయాలు. వీటన్నిటిని మీరు దృష్టిలో ఉంచుకుంటారని కోరుతున్నాను. రెండవ వర్గము మన కేటగిరీ ఏంటంటే సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. దీంట్లో మనకు 4
అంశాలు వస్తా ఉన్నాయి. ఒకటి ఆల్రెడీ ఎండి గారు చెప్పినట్టు ఫీకల్ స్లడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ముఖ్యంగా ఇది రాబోయే పెద్ద విషయము. ఎందుకంటే సెప్టిక్ టాయిలెట్స్ మనము అధికంగా నిర్మించుకున్నాం కాబట్టి దీనిపైన మనం దృష్టి సారించాలి. ఆల్రెడీ ఎండి గారు చెప్పారు ఏ లెవెల్లో క్లస్టర్ మోడ్ లో, రూరల్ అర్బన్ ఇంటిగ్రేషన్ మోడ్ లో మనం ఈ ఫీకల్ స్లడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది రాబోయే రోజుల్లో దీనిపైన దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ గ్రే వాటర్ మేనేజ్మెంట్, డెఫినెట్లీ ఇది ఒక గ్రే సబ్జెక్ట్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది. దీనిపైన మన ఫోకస్ అవసరం. అంటే చిన్న గ్రామాలు, పెద్ద గ్రామాలు వీటికి తగ్గట్టుగా మనం ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక చిన్న సోక్ పిట్ దగ్గర నుంచి ఒక పాండ్ వరకు మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ రకంగా మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు గ్రామ సైజ్ ని బట్టి. అదే రకంగా బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్రెడీ మనకు చాలా గ్రామాల్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద విలేజెస్ ఎక్కడంటే సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ షెడ్లను నిర్మించడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనము ఈ వేస్ట్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అంటే తడి చెత్త దీన్ని మనం ఏ రకంగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము అనేది దానిపైన చాలా ఫోకస్ అవసరం ఉంది. వెదర్ ఇట్ ఇస్ కంపోస్ట్ పిట్ కావచ్చు, ఇంకో వేరే మోడల్స్ కావచ్చు, దీనిపైన ఫోకస్ చేయాలి. అంటే మనము బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఒకటి డిసెంట్రలైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ప్రతి కుటుంబ స్థాయిలో వాళ్ళంతటి వాళ్లే చేసుకునేటట్టు, లేదా అది సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెడ్ కి కలెక్షన్ ద్వారా తీసుకుని రావడం, ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయడం, ఇది వ్యవస్థ అనేది నిరంతరంగా జరుగుతూ ఉండాలన్నమాట. అంటే ఆ వ్యవస్థని మనము ఏర్పరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది దానికి ఒక యంత్రాంగము అవసరం ఉంది, యంత్రాలు కూడా అవసరం ఉంది. వీటిని దృష్టి పెట్టుకోవాలి. లాస్ట్ది ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ లేదా నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అంటాం దీనికి ఏంటంటే మనము గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో ఓన్లీ కలెక్షన్ చేయగలుగుతాము, కానీ దాని ఒక ఫెసిలిటీ అనేది మనం మండల స్థాయి కానీ జిల్లా స్థాయిలో కానీ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఆల్రెడీ కొన్ని చోట్ల జరుగుతూ ఉంది. దీన్ని ఒక సైంటిఫిక్ వేగా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ని ఏర్పరచుకొని చేయాల్సిన అవసరం. సో ఈ రెండు వర్గాలు, రెండు కేటగిరీస్, ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ, సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, వీటిపైన మనకు రాబోయే రోజుల్లో మీరందరూ దీన్ని లీడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే మనకు కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఈ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఫేజ్ 2 కానివ్వండి, JSS-CLAP లో కానివ్వండి, మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ ఈ ఈ స్ట్రాటజీస్ ని మనము అమలు పరచాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే మనకు తగిన ఫలితాలు మనకు అందుతాయి. ఒకటి ఆల్రెడీ మనకు రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రతి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ రాష్ట్రంలో మీరు ఎలాగ అమలు పరచాలనుకుంటున్నారో అలా చేయండి అనేది. అందుకే మనం ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఒక కొత్త డిజైన్ తోని కొత్త కార్యక్రమం JSS-CLAP ద్వారా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకుని వెళ్తున్నాం. రెండోది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది గ్రామ పంచాయత్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ కమ్యూనిటీ స్ట్రక్చర్స్ ని స్ట్రెంథెన్ చేయడం. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఏంటంటే మనము జిల్లా స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి నుంచి మనము నిర్వహణ చేయలేము. ఇది నిర్వహణ జరగాల్సింది గ్రామ స్థాయిలోనే. కాబట్టి గ్రామ స్థాయిలో నిర్వహణ జరగాలంటే అక్కడ ఉన్న సమితిలు, విలేజ్ వాటర్ శానిటేషన్ కమిటీ కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీ కావచ్చు, లేదా SHGs కావచ్చు, వీళ్ళని మనం బలపరచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది మనకు ముఖ్యమైన స్ట్రాటజీ. ఈ స్ట్రాటజీని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ప్లానింగ్ మూడో అంశం ఏంటంటే ప్లానింగ్ జిల్లా స్థాయిలో జరగాలి. జిల్లా స్థాయిలో లీడర్షిప్ అనేది తీసుకోవడం జరగాలి. అప్పుడే మనం చాలా చూసాం, ఫేజ్ 1 లో కూడా చూసాం, ఏ జిల్లాలు అయితే దీనిపైన ఒక లీడర్షిప్ తీసుకునే అక్కడ సక్సెస్ ఎక్కువ జరిగింది. కాబట్టి మీ జిల్లాలో మీరు లీడర్షిప్ తీసుకొని జిల్లాను మొత్తం డ్రైవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ IEC అండ్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్. ఇది ఆల్రెడీ MD గారు చెప్పినట్టు ఇది నిరంతరంగా జరగాల్సిన విషయం. ఇప్పుడు ఈ 2 రోజుల ట్రైనింగ్ తర్వాత మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక్కసారి ఇస్తే సరిపోదు, మళ్ళీ మీరు 3 నెలలకు ఒకసారి, 6 నెలలకు ఒకసారి రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఒక విషయం 4 సార్లు చెప్పినప్పుడే అది మనకు ఒక ఫోకస్డ్ సబ్జెక్ట్ గా మనం అందరికి జనాలకి ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి రిపీటెడ్ గా కెపాసిటీ బిల్డింగ్ జరగాలి.
రిపీటెడ్ గా ఐఏసీ కార్యక్రమాలు జరగాలి. దీన్ని మీరు మీ జిల్లా స్థాయిలో దాన్ని ఒక రచన చేయండి, దాన్ని ఒక డిజైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఈ విషయం కూడా ఆల్రెడీ మాట్లాడడం జరిగింది. డిఫరెంట్ ఫండింగ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్, NREGS. ఇదే కాకుండా స్థానికంగా ఉన్న బిజినెస్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, ప్రైవేట్ సెక్టార్ ని ఇన్వాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వీళ్ళని ముందుకు తీసుకురావాలి. ఏంటంటే ఈ ఇంకొక చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఈ సెక్టార్ ని కొద్దిగా ప్రైవేటైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనము ఇది మొత్తం ప్రభుత్వమై చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కొన్ని ఇబ్బందులు చాలా ఉంటాయి మనకి. ప్రైవేటైజ్ చేసినప్పుడు మనకు ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది. ఈ ప్రైవేటైజేషన్ అన్ని స్థాయిల్లో జరగాలి. ఏ స్థాయి అంటే మనకి ప్లాస్టిక్ రికవరీ, వేస్ట్ రికవరీ కావచ్చు, గ్రామ పంచాయతీలో మనకు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ షెడ్ నిర్వహణ కావచ్చు, ఇంకా ఏ అయినా కూడా ఈ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో దీన్ని ప్రైవేటైజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బిజినెస్ ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫైనల్లీ ఇంకొక స్ట్రాటజీ మనకు ఏంటంటే మానిటరింగ్ ఎట్ ఆల్ లెవెల్స్ అంటున్నాం. అంటే గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో, గ్రామ స్థాయిలో, గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో, రాష్ట్ర స్థాయిలో, అన్ని స్థాయిల్లో నిరంతరంగా మానిటరింగ్ జరుగుతూ ఉండాలి. నేను దీనికి ఏమంటామంటే డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ యాప్ గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాము. ఈ యాప్ లో మనకు డైలీ కూడా రిపోర్ట్ జనరేట్ అవ్వచ్చు, వీక్లీ అవ్వచ్చు, మంత్లీ అవ్వచ్చు. ఈ రకంగా మనము కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ చేయాలి. మానిటరింగ్ అంటే కేవలం మనకు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది కాదు, ఎక్కడ ఏమి జరగట్లేదో అది జరిగేటట్టు చేయడం అనేది. లాస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మాట్లాడేది ఈ సైకిల్ ని గుర్తుంచుకోండి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము, బిహేవియర్ చేంజ్, కమ్యూనికేషన్ చేయాలి, దాన్ని అన్ని యూసేజ్ లో తీసుకురావాలి, ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, సస్టైనబిలిటీ, ఇది దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్లైడ్ ఏంటంటే మీకు మనకున్న సవాళ్ళు ఏంటి, మనకున్న అవకాశాలు ఏంటి అనేది మేము ముందు ఉంచుతా ఉన్నాను. ఇక్కడ స్లైడ్ లో ఆల్రెడీ పెట్టున్నాను. ఒకటి ఏంటంటే మనకు ఈ హ్యాండ్ వాషింగ్ అనే కార్యక్రమం చాలా మనకు ఒక రకంగా మనం దాన్ని లీడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ముందుకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కోవిడ్ అనే సందర్భంలో మనకి చాలా దీనిపైన ఫోకస్ వచ్చింది, ఇకపైన ఇంకా తీసుకురావాలి. అదే రకంగా మనము ఫీకల్ స్లడ్జ్, గ్రే వాటర్, ప్లాస్టిక్ అండ్ బయోవేస్ట్, ఇది లాస్ట్ లెవెల్ వరకు మనం తీసుకుని వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. అది ఒక సవాల్గా ఉంది. ఈ రోజు కూడా మనకు ఫీకల్ స్లడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఒక సవాల్గా ఉంది. తర్వాత కంటిన్యూస్ బిహేవియర్ చేంజ్ కార్యక్రమాలు, అంటే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టు ఐఈసీ కార్యక్రమాలు అనేది నిరంతరంగా జరిగే ఒక ప్రక్రియను మనం మన జిల్లాలో ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత కమ్యూనిటీ శానిటరీ కాంప్లెక్స్ లో వాటి నిర్వహణ, యాజమాన్యం పైన దృష్టి పెట్టాలి. నేను ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టు ప్రొఫెషనలైజేషన్, అంటే ఈ వ్యవస్థలో ప్రొఫెషనల్ సిస్టమ్స్ ని తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉంది, ప్రొఫెషనల్స్ ని దింపాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే మనకి ఏంటంటే ఏమంటే సైంటిఫిక్ వేగా ఈ పనులు జరగడానికి వీలుంటుంది. దీనికి సంబంధించి ప్రొఫెషనల్స్, లైసెన్స్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ ని తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉంది. లైసెన్సింగ్ అనేది తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉంది. తర్వాత మానిటరింగ్ అండ్ ఇవాల్యూషన్ ఉధృతం చేయాల్సిన అవసరం. మనకున్న అవకాశాలు మన ముందు ఏంటంటే 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్, అదే రకంగా ఇతర కార్యక్రమాలు మన ముందు ఉన్నాయి. తర్వాత JSS-CLAP అని మన రాష్ట్రంలో మనకు పెద్ద అవకాశంగా ఉంది ఈరోజు. తర్వాత COVID-19 ఒక రకంగా హ్యాండ్ హైజీన్ కార్యక్రమాల పైన ఎక్కువ ఫోకస్ తీసుకొని వచ్చింది. అది కూడా ఒక పెద్ద అవకాశంగా మనం మార్చుకోవాలి. తర్వాత కొన్ని ఇన్నోవేషన్స్, బిజినెస్ సొల్యూషన్స్ ని మనము ముందుకు తీసుకొని వచ్చే అవకాశం చాలా ఉంది. తర్వాత మన రాష్ట్రంలో చాలా ఎక్స్పర్టీస్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటినీ ఈ భాగస్వాములు చేయాల్సిన అవకాశం మనకుంది. అదే రకంగా పాఠశాలలో అంగన్వాడీ సెంటర్, హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, దీంట్లో కూడా ఒక ఏమంటాం కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్, ఇవాల్యూషన్ జరుగుతూ ఉండాలి. అది ఆ అవకాశం మనకు ఉంది. తర్వాత ఆల్రెడీ MMPS కావచ్చు, ఇప్పుడు JSS కావచ్చు, ఒక మన కార్యక్రమాన్ని జన ఆందోళన మోడ్గా తీసుకుని అందరినీ, ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని ఉధృతం చేయడానికి పూర్తిగా మనకు అవకాశం ఉంది. ఈ సవాళ్ళని, ఈ అవకాశంతో మనము ఆన్సర్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం. లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనము ఈ రాబోయే రోజుల్లో ఏ విషయాలపైన దృష్టి పెట్టాలి అనేది ఇక్కడ నేను ఈ స్లైడ్ లో మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఒకటి, జిల్లా స్థాయి, మండల స్థాయి, గ్రామ పంచాయతీ స్థాయిలో టెక్నికల్ కెపాసిటీస్,
సాంకేతిక పరంగా నైపుణ్యత పెంచాలి మన విషయాలలో, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గ్రే వాటర్ మేనేజ్మెంట్, ఫీకల్ స్లడ్జ్ లేదా సాలిడ్ వేస్ట్ ఏదైనా కావచ్చు, అన్ని విషయాల్లో మనము పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ శిక్షణ కార్యక్రమం తీసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో ప్లాన్ చేయాలి. దానికి తగ్గట్టు ఒక మాన్యువల్, టూల్ కిట్స్ కూడా మనము తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నెక్స్ట్ జీపీ లెవెల్ సర్వీస్ బెంచ్ మార్క్స్, అంటే ఈ గ్రామ పంచాయతీ సర్వీస్ డెలివరీ ఇస్తా ఉంది, నీళ్లు ఇస్తా ఉంది, అటు ఈ శానిటేషన్ అందిస్తా ఉంది. వాళ్ళకి బెంచ్ మార్క్స్ ఉండాలి. ఏ స్థాయిలో ఈ సేవలను అందించాలి అనేది మనము దాన్ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు కొన్ని సంస్థల్లో చూస్తూ ఉంటారు, మేము ఈ బ్యాంకులలో చెక్ డీడీ ఇవ్వడానికి 20 నిమిషాలు, అంటే 20 నిమిషాల్లో డీడీ ఇస్తాడనమాట. అదే రకంగా మన గ్రామ పంచాయతీలో కూడా ఏమైనా రిపేర్ ఉన్నప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది, ఏ సర్వీస్ ఎంత ఇవ్వాలి, ఈ రకంగా ఒక బెంచ్ మార్క్స్ అనేది క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రొఫెషనలైజేషన్, గ్రామ పంచాయతీలు కానివ్వండి, వేరే స్థాయిలో కానీ కాంట్రాక్టింగ్ ఇచ్చే వ్యవస్థ టేకప్ చేయాలి. ప్రొఫెషనల్ ఏజెన్సీస్ దీన్ని ఈ రంగంలో దింపాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే రకంగా మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని కమ్యూనిటీ మొబిలైజేషన్ లో మనం వాళ్ళందరినీ భాగస్వాములు చేయాలి. తర్వాత ఈ మానిటరింగ్ అన్ని స్థాయిలో జరగాలి. గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్, అంటే ఎక్కడెక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయి అది మనకు రాష్ట్ర స్థాయి వరకు తెలిసే ఒక వ్యవస్థను సృష్టించాలి. తర్వాత మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ఇన్సెంటివ్స్ అండ్ రివార్డ్స్, మనకు ఉమ్మడి రాజ్యాంగం ఉన్నప్పుడు శుభ్రం అనే ఒక అవార్డు స్కీమ్ ఉండేది. అదే రకంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా ఒక అవార్డు స్కీమ్ ని, రివార్డ్ స్కీమ్ ని పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది అనేది ఒకటి ఇక్కడ వే ఫార్వర్డ్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ ఏ పంచాయతీలో అయితే మంచి కార్యక్రమం జరుగుతుంది దాన్ని డాక్యుమెంట్ చేసి రాష్ట్రం అంతా దాన్ని షేర్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా ఒక సూచన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం రాబోయే 2 రోజుల్లో వీటన్నిటి గురించి వివిధ సెషన్స్ లో మాట్లాడబోతున్నాము. వీటన్నిటిని మీ జిల్లా స్థాయికి తీసుకుని వెళ్ళి మీరు ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటే దీన్ని అమలు పరచడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం. Thank you very much, sir, for this wonderful presentation. You have shared the detailed discussion on impacts of better sanitation on lives, improves health, share money, and better environment. And also you have said the details of ODF Plus components and how we will go ahead with this component, and also various strategies, challenges, and opportunities and way forward. Definitely it will helpful for our participants with their planning, implementation, monitoring, review, and to make it to make our state clean Andhra Pradesh. Thank you very much, sir. Sir, please kindly stop share the screen. Now I am requesting Rohini Garu again to come with one presentation, that is CLAP Jagannath Sankalpam snapshots. Over to Rohini Garu. Again, good morning to all of you. Ma'am, you go ahead. You are audible. Thank you. Thank you, Subhash. Jagananna Swachha Sankalpam CLAP. మార్నింగ్ మనందరం కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. మన సంవత్సరంన్నరగా మనం చేపడుతున్న వివిధ స్వచ్ఛతా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఒక కల్మినేటింగ్ ప్రోగ్రామ్ గా ఈ జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్యక్రమాన్ని మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అక్టోబర్ 2, 2021 ప్రారంభించడం జరిగింది. అయితే ముందరగా నేను కొంచెం బ్రీఫ్ గా ఈ కార్యక్రమానికి ముందర మనం చేపట్టిన కార్యక్రమాలు గురించి తెలియచేస్తాను. మనం జూన్ 1వ తారీఖున 1320 గ్రామ పంచాయతీల్లో ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని మొట్టమొదటగా
మనం మన పరిశుభ్రత అనే పేరుతో చేపట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అప్పటిదాకా కూడా ఒక రొటీన్ గా సాగుతున్న ఈ శానిటేషన్ కార్యక్రమాలకి విభిన్నంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలతో మమేకమయ్యి ప్రజల్లో ఒక మార్పుని తీసుకురావడం ద్వారా ఈ స్వచ్ఛతా కార్యక్రమాలని చేపట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో కార్యక్రమాన్ని చేపట్టటము, దీంట్లో ప్రజల్ని భాగస్వామ్యులుగా చేయటం అనేది జరిగింది. ఈ ఒక్కొక్క మనం మండలం నుంచి కూడా 2 గ్రామాలని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ గ్రామాల్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజల్ని అలాగనే ప్రజా ప్రతినిధుల్ని కూడా భాగస్వామ్యులుగా చేయటము, అలానే ప్రజల నుంచి ఒక వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ని వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసే విధంగా కూడా వాళ్ళని ప్రోత్సహించటము, ప్రతి ఇంటి నుంచి కూడా ఒక 2 రూపాయలు రోజుకి భాగస్వామ్యంగా తీసుకోవటము, దాని ద్వారా ఆ గ్రామ అభివృద్ధికి తోడ్పడటము అనేది చేయటం జరిగింది. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ స్వచ్ఛత, ఈ క్లీన్లీనెస్ మీద అవగాహన అనేది ఒక్క రోజులో ఒక రెవల్యూషనరీ మోడ్ లో వచ్చే అవకాశం అయితే లేదు. ఇది గ్రాడ్యువల్ గా ఒక ఎవల్యూషనరీ మోడ్ లో మనము ప్రజల్లో వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం ద్వారా మాత్రమే చేయగలము. ఇది ఒక ప్రభుత్వమో లేకపోతే ఒక ప్రజా ప్రతినిధో లేకపోతే ఒక గవర్నమెంట్ అఫీషియల్లో ఓవర్ నైట్ సాధించే కార్యక్రమం అయితే కాదు. ఈ కార్యక్రమం పట్ల ఈ శానిటేషన్ మీద అవగాహన అనేది మనం ప్రజల్లోకి వాళ్ళ స్వభావంలో మార్పు తీసుకురావడం ద్వారా, వాళ్ళ అలవాట్లలో మార్పు తీసుకురావడం ద్వారా మాత్రమే చేయగలుగుతాము. దాన్ని మేజర్ గా మనం ఒక అప్రోచ్, ఈ అప్రోచ్ ద్వారా మనం ఈ MMPS 1 ఒక 6 months డ్రైవ్ తోటి తీసుకురావడము ఈ 1320 గ్రామాల్లో, అలాగనే తర్వాత October 2, 2020న MMPS 2 ద్వారా 4737 గ్రామాల్లో తీసుకురావటము జరిగింది. అలాగనే ఇన్ బిట్వీన్ వీటి మధ్యలో పరిశుభ్రత పక్షోత్సవాలని, వార్ ఆన్ వేస్ట్ అని 15 రోజుల పాటు ఈ గ్రామాల్లో టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీలను ఏర్పాటు చేయటము, వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ కమిటీస్ ఏర్పాటు చేయటము, ఈ కమిటీస్ ద్వారా ఆయా గ్రామాల్లో ఉన్న పెద్దలని, ఆ గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రభావశీలురైన వ్యక్తులందరినీ కూడా ఈ కమిటీస్ లో భాగస్వామ్యులుగా చేసి వారి ద్వారా, అంటే ఈ వివిధ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా ఆ గ్రామాల్లో, ఈ ఎవరైతే ఈ మహిళా గ్రూప్స్ ఉంటాయో అలాగనే ఈ యూత్ ఉంటారో వీళ్ళందరినీ కూడా భాగస్వామ్యులుగా చేసి వాళ్ళ ద్వారా ఈ మన గ్రామంలో మార్పు తీసుకొచ్చి ఆ గ్రామాన్ని ఒక పరిశుభ్రత గ్రామంగా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. దాని ద్వారా దాదాపుగా ఒక 886 గ్రామాలని మన ODF Plus గ్రామాలుగా కూడా తీర్చిదిద్దుకోవటం అనేది జరిగింది. దీన్ని మనం ఇన్స్పైరింగ్ గా తీసుకుని మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము స్పందించి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు దీన్ని మొత్తం మనం స్టేట్ మొత్తం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. మన రాష్ట్రంలో ఉన్న 13,371 గ్రామాలు కూడా ఎంటైర్ గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక సంకల్పంతో, ఒక దృఢ సంకల్పంతో జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. దీని ప్రధాన ఉద్దేశము ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాము, లిట్టర్ ఫ్రీ, గార్బేజ్ ఫ్రీ, విజువల్లీ క్లీన్. ఈ 3 అనేది దీని ఉద్దేశము. దీంట్లో ఉన్న ముఖ్యమైన పారామీటర్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా సార్లు మనందరం చెప్పుకునే ఉంటాము. 100% సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అన్ని గ్రామాల్లో కూడా జరగాలి. ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే దాంట్లో చాలా ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. దీంట్లో ప్రధానంగా డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ గార్బేజ్ అనేది ముఖ్యమైనది. ఆ డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ గార్బేజ్ అనేది 100% జరగాలి. అలాగనే ఆ కలెక్షన్ జరిగిన తర్వాత అది ఆ గార్బేజ్ SWPCకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరగాలి. ఆ SWPC 100% ఫంక్షనాలిటీలో ఉండాలి. ఆ ఫంక్షనాలిటీలో ఉన్న SWPCలో అక్కడ
ఈ గార్బేజ్ సెగ్రిగేషన్ మళ్ళీ సెకండ్ లెవెల్ సెగ్రిగేషన్ జరగాలి. సెకండ్ లెవెల్ సెగ్రిగేషన్ అయిన తర్వాత డ్రై వేస్ట్ అనేది దాన్ని మనం ప్రాపర్ వేలో డిస్పోజ్ చేయాలి. అలాగనే వెట్ వేస్ట్ నుంచి మనం ఈ ఆర్గానిక్ రిచ్ వెర్మీని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఆ వెర్మీ కూడా మనం ప్రాపర్ గా దాన్ని సేల్ చేయాలి. ఇదంతా ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా 100% సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాపర్ గా జరిగేటట్లుగా చర్యలు తీసుకోవాలి. అలాగనే ఏదైతే మనకి ఈ అదర్ హెజార్డస్ వేస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని మనం త్రూ ఇన్సినరేటర్స్ ద్వారా డిస్పోజ్ చేయటం అనేది కూడా జరగాలి. ఇది 100% మనకి జరిగి తీరాలి. అలాగనే లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి వచ్చేటప్పటికి దీనికి మనం ప్రాపర్ గా ప్లానింగ్ అనేది జరగాలి. ఆ విలేజ్ లో ఆ విలేజ్ ల్యాండ్ నేచర్ ని బట్టి, అలాగనే ఆ విలేజ్ లో ఉన్న హౌస్ హోల్డ్స్ ని బట్టి, అక్కడ డ్రైన్స్ ఉన్న వరుసగా గనక మనకి ఇల్లు ఉంటే దాన్ని బట్టి అక్కడ డ్రైన్ ఫెసిలిటీ కల్పించాలి. అలాగనే డిస్పర్స్డ్ హౌసెస్ ఉంటే గనక అక్కడ సోక్ పిట్స్ ఏర్పాటు చేయటం, ఇండివిజువల్ సోక్ పిట్స్ కానీ అలాగనే కమ్యూనిటీ సోక్ పిట్స్ కానీ ఏర్పాటు చేయటము, అలాగనే వాటికి ప్రాపర్ గా ఈ గ్రే వాటర్ డిస్పోజల్ కి ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఏర్పాటు చేయటము, అలాగా మనము ప్రాపర్ గా 100% కూడా LWM ఉండేటట్లుగా విలేజ్ లో చర్యలు తీసుకోవటము. అలాగనే వీటన్నిటిలో కూడా ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ లేకపోతే ఒక గవర్నమెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చి చేయటం కాదు, కంప్లీట్ గా విత్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ జరిగేటట్లుగా చూడటము. అలాగనే మాన్యువల్ గా కాకుండా దీంట్లో మనము మెషినరీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉండేటట్లుగా చూడటము. అండ్ అలాంగ్ విత్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ప్రాపర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఏర్పాటు చేయటము. ఇవన్నీ కూడా దే షుడ్ లీడ్ టు హెల్త్, వేస్ట్ టు హెల్త్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి గాను మనం ఒక 100-day యాక్షన్ ప్లాన్ ని ప్లాన్ చేయటం కూడా జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా మీ అందరికీ తెలుసు అండ్ యు ఆల్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ పార్టిసిపేటెడ్. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో లాంచ్ చేశారు, అలాగనే మండల్ లెవెల్లో లాంచ్ చేశారు, జీపీ లెవెల్లో కూడా లాంచింగ్ చక్కగా జరిగిపోయింది. అండ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దీస్ 3 days ఫ్రమ్ 4th day to 10th day మనం వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ కమిటీస్ ని కాన్స్టిట్యూట్ చేయడానికి ప్లాన్ చేశాము. బికాజ్ ఎందుకంటే మనకి విలేజ్ లెవెల్లో ఎంత మందిని మనం ఎక్కువగా దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తే అంత మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది. Attitudinal change is the core of this entire activity. కాబట్టి త్రూ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ కమిటీస్ ద్వారా మనం ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఆ గ్రామంలో ఎవరైతే పబ్లిక్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతారో అందరినీ కూడా మనం దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా మనం ఈ బిహేవియర్ చేంజ్ ని మనం గ్రాడ్యువల్ గా ఇవాల్వ్ చేయాలి. కాబట్టి మనం ఈ కమిటీస్ ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయటం మీద స్ట్రెస్ చేస్తున్నాము. అలాగనే వర్క్ షాప్స్ ని కండక్ట్ చేయటంలో ఇందాక చెప్పుకున్నాము. అలాగనే ఈ ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో ఈ శానిటేషన్ అవేర్నెస్ లో మనందరికీ తెలుసు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా గ్రౌండ్ లెవెల్లో యాక్టివిటీస్ అన్ని చేస్తున్నాము. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రీఇటరేట్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. వర్క్ షాప్స్ ని కండక్ట్ చేయటము మేజర్ గా ఇందాక మనకి ఎండి గారు చెప్పారు, ఈ 12 months లో కూడా వీ షుడ్ టచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ 12 times అట్లీస్ట్ త్రూ ట్రాన్సాక్ట్ వాక్ ఇది మనం సాధించాలి. అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ 11th day to 20th day డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ కి ప్రైమసీ ఇచ్చాము. అండ్ దీంట్లో త్రూ ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ అండ్ అగైన్ ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ షుడ్ ప్రైమరీలీ ఫోకస్ ఆన్ బిహేవియర్ చేంజ్. తర్వాత మనం ఫ్రమ్ 20th day to 30th day ఎస్డబ్ల్యూపిసి షెడ్స్. ఎస్డబ్ల్యూపిసి షెడ్ అనేది మనకి ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో ద హార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్టివిటీ. ఎస్డబ్ల్యూపిసి షెడ్ ప్రాపర్ గా ఫంక్షనాలిటీలో ఉంటేనే మనము ఈ యాక్టివిటీస్ ప్రాపర్ గా చేయగలుగుతాము. మనందరికీ తెలుసు, అవుట్ ఆఫ్ మనకి 13,371 గ్రామ పంచాయత్స్ లో ఇప్పుడు
ఓన్లీ మనకి 10,146 మాత్రమే ఫంక్షనింగ్ మనకి కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉన్నాయి. దీంట్లో కూడా మనం ప్రాపర్ గా అసెస్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఎవ్రీ వీక్ కూడా రివ్యూస్ జరుగుతున్నాయి. ఈ రివ్యూస్ లో చూస్తే మనకి ఓన్లీ 50% ఆఫ్ ద SWPC షెడ్స్ ఫంక్షనాలిటీలో ఉన్నాయి. ఇంకా డీప్ గా కూడా ఇన్ డెప్త్ రివ్యూకి వెళ్తే దాంట్లో కూడా ఇంకా ఓన్లీ 40% మాత్రమే ప్రాపర్ గా ఫంక్షనింగ్ లో ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. సో ఈ SWPCని మనం పూర్తిగా ఫంక్షనాలిటీలోకి తీసుకురావటం మీద ఇప్పుడు ఎంటైర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంది. ఎక్కడైతే SWPCలో నాడెప్ ట్రౌజ్ లేవో వాటిల్లో కూడా నాడెప్ ట్రౌజ్ ని శాంక్షన్స్ ఇవ్వడం మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ SWPC ప్రాపర్ గా ఇక్కడ సెగ్రిగేషన్ జరిగి, సెకండ్ లెవెల్ సెగ్రిగేషన్ జరిగి, ఇక్కడ డ్రై వేస్ట్ డిస్పోజల్ ప్రాపర్ గా జరిగి, ఇక్కడ వెట్ వేస్ట్ ప్రాపర్ గా మనకి వెర్మీ రిచ్ ప్రొడ్యూస్ జరిగితేనే మనకి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయినట్టుగా మనకి కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ SWPC విజిట్ కి ప్రైమసీ ఇచ్చాము. And again, another important aspect of this entire program is placing men, material and machinery. Without human resource and supporting material and machinery, this entire program will be very difficult to implement. So for 10 days, the concentration is on this, and from 40th day to 50th day, the campaign is through specified groups such as SHG women, village secretariat and village volunteers. ఈ స్పెసిఫైడ్ గ్రూప్స్ ద్వారా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ద్వారా, ఇంటర్న్ వాళ్ళ ద్వారా అండ్ అదర్ మెంబర్స్ ని టార్గెట్ చేయడం ద్వారా కూడా మనం ఈ విలేజెస్ లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాము. అండ్ ఫ్రమ్ 50th day to 60th day, లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ టేకప్ చేస్తున్నాము. ఈ రోజున మనము 57th డే ఆఫ్ దీస్ యాక్టివిటీస్ లో ఉన్నాము. అండ్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ డే. అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ 60th day to 70th, మైనర్ శానిటేషన్ అండ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్స్ ని రిడ్రెస్ చేయటము, ఐడెంటిఫికేషన్ చేయటం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయటము. And again from 70th to 80th, ఈ డ్రింకింగ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ క్లీన్ చేయటము. అండ్ అగైన్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ అల్టిమేట్లీ అంటే ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా అండ్ క్లియర్ కట్ గా ఇట్లాగనే ఉండాలి అలా అని కాదు. ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని ఇంపార్టెంట్. వీటన్నిటిని కూడా మనం కల్మినేటివ్ గా కూడా మనం యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అల్టిమేట్ పర్పస్ అయితే మాత్రం ఒక కాంప్రహెన్సివ్, ఒక కల్మినేటింగ్ విలేజ్ శానిటేషన్ యాక్షన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయటము. ఆ ప్రిపేర్ చేసిన యాక్షన్ ప్లాన్ ని మనం గ్రామ సభ ముందు పెట్టటము, ఆ గ్రామ సభలో మనం అప్రూవ్ చేయించుకోవటము అనేది ఒక మేజర్ టాస్క్ గా ఈ 100 days యాక్షన్ ప్లాన్ ని మనం తయారు చేసుకుంటున్నాము. ఈ 100 days తో యాక్షన్ ప్లాన్ అయిపోతుందా? అయిపోదు. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద బిగినింగ్ ఫర్ ఏ కంటిన్యూస్ ఫాలో అప్. దీనికి అలాగనే ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ ని మనం అచీవ్ చేయటానికి కూడా మనం ఒక ప్రాపర్ టైమ్ లైన్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవటం జరిగింది ఈ JSS లో. ఈ ఫస్ట్ మనకి టార్గెట్ వచ్చేసి డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ లో మన ముందున్న మేజర్ టాస్క్, మనం ఫస్ట్ టేకప్ చేయాల్సిన టాస్క్ డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్. ఈ డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ వచ్చేసి సెగ్రిగేటెడ్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ ఎట్ హౌస్ హోల్డ్ అనే దాని మీద మనం ముందు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. దీంట్లో భాగంగా ఆల్రెడీ మన MD గారు ఈ డస్ట్ బిన్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా అగైన్ చేయటానికి రెడీ అయిపోయారు. ఇప్పుడు అవి కూడా డస్ట్ బిన్స్ కూడా మళ్ళీ హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి త్వరలోనే సప్లై కూడా చేయబోతున్నారు. ఈ హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్లో డస్ట్ బిన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత మన హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్లోనే సెగ్రిగేట్ చేసేసి ఆ గార్బేజ్ ని ఇవ్వడంతో మనం అక్కడి నుంచి ఈ సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ ని కలెక్ట్ చేసుకోవటం అనేది
ఇంపార్టెంట్. క్లాప్ మిత్రాస్ అందరినీ కూడా ఎంగేజ్ చేసుకోవటం కూడా జరిగింది. త్రూ క్లాప్ మిత్రాస్ మనం ఈ డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ చేస్తాము. టైమ్ లైన్స్ కూడా సెట్ చేసుకున్నాము. దీస్ టైమ్ లైన్స్ ఏంటంటే అప్రాక్సిమేట్ గా మనం అక్టోబర్ 2022 కల్లా కూడా 100% అచీవ్ చేయాలనేది పెట్టాము. దే మేబీ ఇంకా ఎక్స్పడైట్ చేసుకోవటానికి కూడా మనం ప్రయత్నించాల్సి ఉంటుంది. ప్రయత్నిస్తే బాగుంటుంది అనేది మనందరి ముందున్న కర్తవ్యం. ఐ హోప్ అండ్ దీస్ మే నాట్ బి ఇవి స్టిక్ ఆన్ అవ్వాలి అనేది కాదు, దీనికన్నా కూడా ఇంకా ఎక్స్పడైట్ చేస్తే బాగుంటుంది. బట్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. నేను కూడా ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఐ నో హౌ హార్డ్ ఇట్ ఈస్ టు అచీవ్ అనేది. బట్ మనందరం కూడా కలిసి మనం పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ లో అవేర్నెస్ చేసి కనుక చేస్తే దిస్ ఈస్ నాట్ సో హార్డర్ టు అచీవ్, ఐ హోప్. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇదంతా కూడా ఫీల్డ్ లో మీరందరూ కష్టపడి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఆర్గనైజ్ చేసిన విధానము, అక్కడ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ని హౌ వెల్ యూ పీపుల్ ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ how well you all involved the public and public representatives అనేది ఇక్కడ మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. And this is just a snapshot of our SWPCs. మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి, అలాగనే ఉన్నవి కాకుండా మనం ఇంకా కూడా ఫంక్షనాలిటీలో ఉన్నవి కాకుండా మనకు కొత్త శాంక్షన్స్ కూడా మన కమిషనర్ గారు ఎక్కడైతే SWPCs లేవో అక్కడ కొత్త శాంక్షన్స్ ఇవ్వడము, అలాగనే మన ఎండి గారు ఆల్రెడీ ఫంక్షనింగ్ లో లేని వాటికి రిపేర్స్ శాంక్షన్ చేయటం కూడా జరిగింది. ఆ రిపేర్స్ ఈ కొత్త శాంక్షన్స్ కూడా ప్రోగ్రెస్ లో ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల ఇంకా కొన్ని చోట్ల సైట్ ప్రాబ్లమ్స్ తో ఇంకా కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వలన స్టార్ట్ చేయాల్సినవి కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా కనుక మనం ఇమీడియట్ గా స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా మన ఈ సాలిడ్ వెల్త్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ స్ట్రెంగ్థెన్ అవడానికి అవకాశం ఉంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ద మెషినరీ సప్లైడ్ బై మన SCAC టు స్ట్రెంగ్థెన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఎట్ ఫీల్డ్ లెవెల్. మనకి ఆటోస్ ఇవ్వడం జరిగింది, ఒక 1000 నెంబర్ ఆఫ్ ఆటోస్. అలాగనే ట్రైసైకిల్ రిక్షాస్ కూడా సప్లై చేశారు. అండ్ ఇన్సినరేటర్స్ మన ఈ హెజార్డస్ వేస్ట్, అలాగనే ఈ సేఫ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ నాప్కిన్స్, ఈ హై ప్రెషర్ టాయిలెట్ క్లీనర్స్ కూడా సప్లై చేయటం జరిగింది. ఫాగింగ్ మిషన్స్, అలాగనే కొన్ని మేజర్ పంచాయత్స్ లో ట్రాక్టర్స్ అండ్ ట్రాలీస్ కూడా ఇంకా ఎట్ సప్లై, ఇవి కూడా సప్లై చేయటం జరుగుతుంది. అలాగనే మన క్లాప్ మిత్రాస్ రూపంలో మెన్ని, అలాగనే మెషినరీని, మెటీరియల్ ని కూడా ప్లేస్ చేశారు. ఇంకా సాధ్యమైనంత మటుకు కూడా ప్లేస్ చేయటానికి కూడా ప్రయత్నిస్తారు. అండ్ హౌ మ్యాక్సిమం వి యూటిలైజ్ దెమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ అనే దాని మీద ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ అలాగనే మన మేజర్ టాస్క్ ఇందాక మనకి ఎండి గారు చెప్పారు. అండ్ వాట్ మన స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ మనకి టార్గెట్ చేసిన ODF సస్టైనబిలిటీ అనేది, అలాగనే మన JSS-CLAP అనేది, దీస్ టూ ఆర్ ఇంటర్ట్వైన్డ్. ఇవి దే ఆర్ నాట్ ఎ సెపరేట్ ఎంటిటీ, ఇవన్నీ కూడా కలిసి ఉంటాయి. బట్ ద నేమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. మనం స్టేట్ లో JSS-CLAP అంటున్నాము, అలాగనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీనికి స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అని అంటున్నారు. రెండు కూడా ఒకటే, ద ఎయిమ్ ఈస్ ద సేమ్. ఈ ODF సస్టైనబిలిటీ కూడా మనకి JSS-CLAP లో ఒక భాగమే. ఈ 100% ODF ఎక్కడైతే డిక్లేర్ అయి ఉందో దాన్ని సస్టైన్ చేయటం అనేది కూడా ఈ JSS-CLAP లో ఒక భాగమే. దీంట్లో కొత్తగా IHHLs ఎక్కడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో వాటిని ఐడెంటిఫై చేయటము, అలాగనే కమ్యూనిటీ శానిటరీ కాంప్లెక్సెస్ ఎక్కడైతే మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉందో, ఎక్కడైతే ఈ ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ ఉందో అక్కడ వీటిని ఐడెంటిఫై చేయటము. ఇంకా కొన్ని చోట్ల మనకి సైట్ ప్రాబ్లం వలన ఈ CSCs ఇంకా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వట్లేదు, అక్కడ ఈ సైట్ ప్రాబ్లమ్ ని కూడా ఓవర్కమ్ చేయటం కోసం కూడా వీక్లీ రివ్యూ కూడా టేకప్ చేయటం జరుగుతోంది. అది
అలాగనే నెక్స్ట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాము లిక్విడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి, అండ్ దీస్ ఆర్ ఇండివిజువల్ అండ్ కమ్యూనిటీ సోప్ పిట్స్. అలాగనే అండ్ 135 మేజర్ గ్రామ పంచాయత్స్ లో అండ్ అగైన్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి అట్లీస్ట్ ఒక్క గ్రామ పంచాయతీలో కూడా ఈ మనకి ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్, ఈ గ్రే వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కూడా చర్యలు తీసుకోవటం జరుగుతుంది. అలాగనే ఇప్పుడు మీ అందరికీ తెలిసి వాటర్ స్టాగ్నెంట్ లొకేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ సర్వే ద్వారా కూడా ఏ గ్రామ పంచాయతీలో అయితే నో అవుట్లెట్ ఉంటుందో అక్కడ లో కాస్ట్ టెక్నాలజీతో ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ ఉందో అక్కడ కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కూడా మన కమిషనర్ గారు చర్యలు తీసుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆ సర్వే కూడా కంప్లీషన్ స్టేజ్ లో ఉంది. అండ్ అగైన్ ఈ JSS-CLAP మొత్తాన్ని కూడా మనము ఈ ఇందాక సార్ కూడా చెప్పారు స్టేట్ లెవెల్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా మానిటరింగ్ చేస్తున్నాము. అలాగనే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ మనకి అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ DPRC ఉంటుంది. మేజర్ గా కూడా ఇప్పుడు ఎంటైర్ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో సిటిజన్ గ్రీవెన్సెస్ కానీ అలాగనే ఇప్పుడు ది అటెండెన్స్ కానీ గార్బేజ్ కలెక్షన్ కానీ ఇదంతా కూడా త్రూ JSS యాప్ ద్వారానే మనం మానిటర్ చేయటం జరుగుతోంది. అట్ ప్రెజెంట్ ఈ ఫిజికల్ గా మనం తీసుకునే రిపోర్టింగ్ కానీ దీన్నంతా కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఓన్లీ త్రూ JSS యాప్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రికార్డెడ్ త్రూ యాప్ ఓన్లీ we are accepting. ఈ గార్బేజ్ కలెక్షన్ కి అటెండెన్స్ కూడా మన కమిషనర్ గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారంగా జియో ఫెన్సింగ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ క్లాప్ మిత్ర మ్యాప్ చేయటము, దాని ద్వారానే వాళ్ళ అటెండెన్స్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ కూడా మనం మానిటర్ చేసి దాని ద్వారానే అతను డైలీ ఎంత కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు, అతను అటెండ్ అవుతున్నాడా లేదా అనేది మానిటర్ చేయటము, SWPC ఫంక్షనింగ్ లో ఉందా లేదా అనేది కూడా మానిటర్ చేయటము అనేది కూడా మనం చేయటం జరుగుతోంది. ఇదంతా కూడా మనం ఈ JSS-CLAP ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కొన్ని విలేజెస్ లో కొంతమంది పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాలంటరీగా రెస్పాండ్ అయ్యి స్పందించి వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని వాళ్ళ గ్రామాలని ఆదర్శవంతంగా మార్చుకుంటున్న కొన్ని సక్సెస్ స్టోరీస్ కూడా మనందరికీ చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉంటున్నాయి. అలాంటి ఒక సక్సెస్ స్టోరీనే మనకి జగన్నాథపురం అనే గ్రామ పంచాయతీ మొగల్తూర్ మండల్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ లో కనపడుతుంది. ఇక్కడ కొత్తగా ఎన్నికైన సర్పంచ్ గారు శ్రీమతి సరిపల్లి లక్ష్మీ హర్షిత. ఆవిడ ఒక స్వచ్ఛ స్వాగతి డెవలప్మెంట్ ఈ మనకి అలాగనే గోలుగొండ గ్రామ పంచాయత్ విశాఖపట్నము, ఈ రెండు కూడా మనకి మంచి ఆదర్శవంతంగా కనపడుతున్నాయి. వీటిని మనం ఇన్స్పైరింగ్ గా తీసుకొని ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇలాగనే మన JSS-CLAP అనేది దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ విచ్ విల్ ఎండ్ ఆఫ్టర్ 100 days. ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూయల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ లెట్ us hope we'll make this program a great success. Thank you. Thank you, Rohini ma'am. This is a wonderful presentation. You have said the details of CLAP Jagannath Sankalpam related activities, initiatives, and the milestone, what we have achieved, what we are going to do to make our state clean Andhra Pradesh. Ma'am, thank you very much for this wonderful presentation again. Now I am requesting Mr. Arakyam, the senior monitoring consultant from UNICEF Hyderabad Field Office, to present ODF sustainability, prospective issues, challenges, and way forward. Over to Arakyam Garu. Dear participants, it is a kind request to all. Please kindly write your questions, whatever you have, any queries in the chat box, so that we can give the answer to you.
Thank you very much. Parakam sir, please go ahead, sir. Yeah. I'm Share just your trying. screen. You have only half an hour for you. Half an hour. I have 50 minutes, no? 50. Yeah, but you try to make, sir, please. Can you see my screen? Yes. Okay. I'll make it. Okay. Good morning to everyone. Governor Dr. Sampath Kumar Garu, Ms. Rohini Garu, and my dear colleagues Venkatesh and Subhash, and staff of SAC Andhra Pradesh and CPR, and the participants who are joining this workshop. Good morning to everyone. Myself is Arokyam. I work as a wash monitoring consultant with UNICEF. Prior to this, I worked in World Bank for some years and wash sector only. As Subhash suggested, I have 15 minutes, but I'll try and complete it with 30-35 minutes. Because most of the contents which I'm going to deal today have been covered by different dignitaries. Already Mr. Venkatesh and Rohini Garu and Sampath Kumar already covered many of the aspects. So I need not discuss much on this. చాలా వరకు ఇంతకుముందు మాట్లాడిన స్పీకర్స్ చాలా కవర్ చేశారు. అవన్నీ కూడా చాలా డిస్కస్ చేసే అవసరం ఉండదు. క్విక్గా తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తాను, ప్రయత్నం చేస్తాను. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ అంటే ఈ యొక్క సెషన్ యొక్క ఉద్దేశాలు ఏంటి అంటే, ఒక్క ఉద్దేశం ఏంటిదంటే ఈ ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ సస్టైనబిలిటీ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, అది ఎందుకు ఇంపార్టెన్స్ మనకి, దాని యొక్క ముఖ్యత ఏంటి అని అర్థం చేసుకుంటాము. ఇంకొకటి ఈ యొక్క పువర్ ఆర్ ఇంప్రూవ్డ్ శానిటేషన్ వలన వచ్చే లాభాలు నష్టాలు ఏంటి అని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము. తర్వాత రకరకాల ఇందులో ఉన్న బిందువులు ఏంటి, ఈ ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ అనేది దానికి ఏ ఎలిమెంట్స్ ముఖ్యంగా మనం చూడాల్సి వస్తుంది అనేది ఒకటి అది కూడా అర్థం చేసుకుందాము. తర్వాత ఈ ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ నిజంగా మనం చేస్తున్నామా లేదా, అందులో ఉన్న గ్యాప్స్ ఏంటి, అవి ఛాలెంజెస్, ముందున్న షరతులు ఏంటి, అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. తర్వాత ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, అవకాశాలు ఏంటి, మన ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ మనం నిజంగా స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలనుకుంటే మన రాష్ట్రంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, దాన్ని ఏ విధంగా మనము అవకాశంగా వాడుకోవచ్చు అని డిస్కస్ చేస్తాము. తర్వాత లాస్ట్లో ఎలా ముందుకు పోవాలి, ఈ ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ అనేది కాంపోనెంట్ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలంటే ఎలా ముందుకు పోవాలి, ఏమేమి దాని మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి అనేది కూడా కొంచెం డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రజెంటేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉందంటే, ముందు కాన్సెప్ట్ మాట్లాడతాము, పూర్వ శానిటేషన్ మాట్లాడతాము, పర్స్పెక్టివ్స్ అండ్ ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ, గ్యాప్స్, ఛాలెంజెస్, ఆపర్చునిటీ, వేపర్, ఈ విధంగా ఈ మొత్తం ప్రెజెంటేషన్ స్ట్రక్చర్ చేశాను నేను. లెటెస్ట్ సే జనరల్గా మామూలుగా అయితే సస్టైనబిలిటీ అంటే ఏంటిది, మామూలుగా అందరూ చాలా వరకు తెలుసు, ఇది తెలియని పదాలు అంటే ఏం లేదు. కాకపోతే మరొకసారి దీన్ని మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము. మామూలుగా సస్టైనబిలిటీ ఎందుకు మాట్లాడతామంటే, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు అది కొంతవరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఆ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఆ ప్రోగ్రామ్ యొక్క అనుకున్న బెనిఫిట్స్, అనుకున్న లాభాలు అవి కంటిన్యూ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ, నిరంతరంగా ఉంటున్నాయా లేవా, మనకు వచ్చే లాభాలు మనకి ఎల్లకాలం దొరుకుతున్నాయా లేదా అనేది సస్టైనబిలిటీ అన్నమాట. ఉదాహరణకి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలనుకుంటే, మనం అందరం ఇల్లు కట్టి ఉండొచ్చు, మన సొంత ఇంట్లో ఉంటుండొచ్చు, ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తుండొచ్చు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇల్లు కట్టేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఇంజనీర్స్తోని డిజైన్ చేయించుకొని ఇల్లు కట్టుకొని ఆ ఇంట్లో ఉంటాం. మనం ఏం ఊహిస్తాము, ఈరోజు ఇల్లు కడుతున్నాను కాబట్టి ఇది నాకు దీని లైఫ్ స్పాన్ 25, 30 years, 50 years వరకు ఇది గట్టిగా ఉండాలి, స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అని ఆలోచించి ఆ ఇల్లు కడుతుంటాం అన్నమాట. అదేవిధంగా కట్టిన ఇల్లు మనకి అన్ని రకాలుగా ప్రొటెక్షన్, తర్వాత అది వేరే సదుపాయాలు ఉండాలని మనం కూడా ఆ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఇల్లు కడతాం అన్నమాట. అది అంటే ఆ లైఫ్ సైకిల్ అది ఎంతకాలం ఉందో అంతవరకు దీన్ని బాగా జాగ్రత్త ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో మనం కడుతుంటాం.
అదే మాదిరిగా ఇప్పుడు మనము ఈ యొక్క ఉదాహరణకి మన ఓడిఎఫ్ ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీకి ఎట్లా కాంటెక్స్ట్ చేయాలని చిన్న ఒక చూస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ముందు ఏం చేద్దామంటే మనం అసలు ఓపెన్ డిఫికేషన్ అంటే ఏంటిది అంటే మీకు తెలియనిది కాదు, మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. దాన్ని మరొకసారి మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నో విజువల్ ఫీసెస్ ఫౌండ్ ఇన్ ది విలేజ్ అంటే గ్రామంలో ఎక్కడ కూడా మలము అవశేషాలు కానీ వాసన కానీ లేకుండా ఉండటం అనమాట. ఇది దీని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం అనమాట. ఎవరన్నా మనకి ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ అయింది మా గ్రామ పంచాయతీ అంటే ఇది ముఖ్యమైన మనం చూస్తుంటాం అనమాట. ఆ గ్రామంలో పోయినప్పుడు ఎక్కడైనా మలం కనిపిస్తుందా, వాసన ఎక్కడైనా ఉందా అని చూస్తుంటాం అనమాట. దాని తర్వాత అక్కడున్న హౌస్ హోల్డ్స్, ఆ గ్రామంలో ఉన్న హౌస్ హోల్డ్స్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అందరూ కూడా సేఫ్ టెక్నాలజీని వాడటం అనేది ఇంకొక బిందువు చూస్తుంటాం అనమాట. ఇది తర్వాత అందరూ కూడా ఈ మలంని జాగ్రత్తగా దాన్ని కన్ఫైన్ చేయటం అనమాట. కన్ఫైన్ చేయటం అంటే అందరూ కూడా సరైన టెక్నాలజీతో టాయిలెట్స్ వాడుకోవటం అనేది కనిపించాలన్నమాట. ఇది ఒకటి అనమాట. ఇది ఓపెన్ డిఫికేషన్. దీంతో పాటు కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, ప్రతి ఒక్క మెంబర్ గ్రామంలో అందరూ కూడా హైజీన్ ప్రాక్టీస్ ను అడాప్ట్ చేస్తూ కనిపించాలన్నమాట. ఇది ఈ 3-4 బిందువులు మనం ఓపెన్ డిఫికేషన్ చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇది తెలుగులో రాశాను. అంటే సురక్షిత సాంకేతికత నిర్మించదగిన నిర్వహణతో ఉండాలి. పిల్లలందరూ కూడా విసర్జన తర్వాత సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవడం అలవాటు ఉండాలి. ఇది ఇంకా చాలా ఉన్నాయి హైజీన్ ఫ్యాక్టర్స్, కానీ ఇది ముఖ్యమైన అనమాట. అంటే ఆఫ్టర్ ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఆర్ ఎవ్రీవన్ వాషింగ్ హ్యాండ్స్ అనేది మనం చూడాల్సి వస్తున్నాం. ఇంకా అప్పుడే మనం ఏదైతే ఊహిస్తున్నామో ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ వచ్చే లాభాలు అలా పొందగలుగుతాం అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఓడిఎఫ్ కాంటెక్స్ట్ ఇంతకు అనుకున్నాం కదా, ఒక ఇల్లు కట్టినప్పుడు మనం ఏమో ఊహిస్తాం అనేది ఎల్లకాలం దాని లైఫ్ స్పాన్ వరకు అది ఉంటుంది, దానికి కావాలి అనుకున్న లాభాలు మనకు పొందాలనుకుంటున్నాం కదా. అదే మాదిరిగా ఎప్పుడైతే ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ మనం క్రియేట్ చేస్తామో అది నిరంతరంగా ఉండాలి. నిరంతరంగా ఉండాలంటే దాన్ని ఎట్లా చూస్తాం నిరంతరంగా అంటే ఏదైతే మనం ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ అని మనం క్లెయిమ్ చేశామో ఆ స్టేటస్ ఎల్లకాలము అది అదే విధంగా ఉండాలి అన్నమాట. అది ఒక సస్టైనబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే. తర్వాత ప్రతి ఒక్క మెంబర్ ఆఫ్ ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి, ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా యాక్సెస్ టు టాయిలెట్స్, అందరూ కూడా మరుగుదొడ్డికి అవకాశం ఉండాలి. తర్వాత వాళ్ళందరూ కూడా హైజీన్ ప్రాక్టీసెస్ చేపడుతుండాలన్నమాట. తర్వాత మనం ఏదైతే అసెట్స్ క్రియేట్ చేశామో గ్రామంలో, అది టాయిలెట్సే కావచ్చు, హ్యాండ్ వాషింగ్ స్టేషన్ కావచ్చు, దీంట్లో అవన్నీ కూడా అదే విధంగా ఉంటూ పనిచేస్తూ ఉండాలన్నమాట. డెఫినెట్లీ అక్కడ ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి, కానీ దాన్ని హౌస్ హోల్డ్స్ కానీ గ్రామ పంచాయతీ సాయంతో దాన్ని అప్పటికప్పుడు దాన్ని మరమ్మతు చేయించుకుంటూ దాన్ని ఫంక్షనల్ స్టేటస్ లో ఉంచాలన్నమాట. ఇది ఈ 3-4 బిందువులు సస్టైనబిలిటీ మీద మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం అనమాట. అయితే ఇప్పుడు మనము మన మొత్తం రాష్ట్రం ఓడిఎఫ్ ఫ్రీగా డిక్లేర్ చేశాం. అయితే ఈజ్ ఇట్ సస్టైనబుల్ నౌ అనేది ఒక్కసారి మళ్ళా బ్యాక్ వే ఆలోచిద్దాం మనము. అయితే లెటెస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ అచీవ్. అయితే మనము ఇప్పటివరకు ఏం సాధించాము, ఏం లాభాలు పొందుతున్నాము, లాభాలు పొందకపోతే అందులో ఉన్న గ్యాప్స్ ఏంటి, ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మళ్ళీ మనం రివ్యూ చేసుకుందాము. చాలా వరకు వెంకటేష్ గారు ఎన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేశారు. ఆయన మన ప్రెజెంటేషన్ లో చాలా చక్కగా అన్ని బిందువుల మీద కవర్ చేస్తూ వచ్చాడు. అయితే నేను ఎక్కువ డిస్కస్ చేసే అవసరం లేదు, జస్ట్ రన్ త్రూ అనమాట. ఇది ఒక్కటి అంటే 2 రకాలు. ఇది వెంకటేష్ వాళ్ళు చెప్పారు, దీన్ని ఎక్కువ నేను డిస్కస్ చేయదలుచుకోలేదు. అంటే ఒక పువర్ శానిటేషన్ బాగా లేకపోతే వచ్చే అనర్థాలు ఏంటి, వచ్చే నష్టాలు ఏంటి అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాను. ఒకవేళ శానిటేషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది అనుకుంటే వచ్చే లాభాలు ఏంటి, ఈ 2 మనం ఒకసారి చూసినప్పుడైతే మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, వేర్ ఆర్ వి నౌ. అంటే నష్టాలు ఏంటి అంటే దాదాపు 30 మిలియన్ పర్సన్స్ ఈరోజు శానిటేషన్ వల్ల
డిసీజ్ ద్వారా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. దాదాపు 1000 మంది చిల్డ్రన్ చనిపోతున్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే ముఖ్యంగా మహిళలు కానీ ఆడపిల్లలు కానీ దే హ్యావ్ టు వెయిట్ అంటిల్ నైట్ ఫాల్, అంటే రాత్రి వరకు వెయిట్ చేయాలి వాళ్ళు రిలీజ్ చేసుకుంటానికి అనమాట. తర్వాత చాలా ప్రదేశాలలో పిల్లలు ఆడపిల్లలు గర్ల్స్ స్కూల్ పోవటానికి నిరాకరిస్తారనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ సేఫ్ టాయిలెట్స్ కానీ లేకపోతే డిస్పోజల్ శానిటరీ అప్డేట్స్ అవకాశం ఉండదు కాబట్టి చాలా మంది పోవటానికి నిరాకరిస్తారు. ముఖ్యంగా ఆ మెన్స్ట్రల్ 5 days లో చాలా వరకు ఇంట్లోనే ఉంటుంటారు అనమాట. దానివల్ల వాళ్ళు చాలా ఎడ్యుకేషన్ ఇంపాక్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత అదేవిధంగా ముసలి వాళ్ళకి కానీ డిసేబుల్ పర్సన్స్ కూడా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ కొన్ని అనమాట. తర్వాత ఒకవేళ మనం అదే శానిటేషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తే మనకి ఏం లాభాలు ఉండాలి, ఏం లాభాలు ఉంటాయని చాలా స్టడీస్ చెప్పాయన్నమాట. అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఒకవేళ సేఫ్ టాయిలెట్ వాడుతూ ఉంటే డయేరియాని విరోచనాలు ఏమైనా జరుగుతాయి అవి 30%, విరోచనం వల్ల వచ్చే మరణాలని మనం దాదాపు 30% తక్కువ చేసుకోవచ్చు అని చాలా స్టడీస్ చెప్పాయన్నమాట. కానీ అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఒకవేళ మొత్తం గ్రామం ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ అయి ఉంటేనే. ఏదో 100 మంది ఇళ్లలో 50-60 ఇల్లు సేఫ్ టాయిలెట్ వాడుతూ ఉండి తక్షణం వాడకపోతే ఆ లాభం పొందలేము అనమాట. అదేవిధంగా ఇంకొక లెక్కలపై ఇంకొక స్టడీ ఏం చెప్తుందంటే రెగ్యులర్ చేతులు కడుక్కోవటం వలన దాదాపు డయేరియాని 35% మనం తక్కువ చేసుకోవచ్చు అని. ఈ విధంగా రకరకాల లాభాలు ఉన్నాయన్నమాట. అయితే ఇవన్నీ మనం ఈరోజు మనకు కలుగుతున్నాయి. ఈ బెనిఫిట్స్, ఈ లాభాలు మన గ్రామంలో మన ప్రజలు పొందుతున్నారా? ఎంతవరకు పొందుతున్నారు? పొందకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి? ఈ కారణాలు కనుక ఎవరు బాధ్యులు దీన్ని ఏం చేస్తే మనం ఈ లాభాలను పొందగలుగుతాము అనేది ఒకసారి చూస్తే అంటే ఒక్కటి ఏంటంటే బహుశా ఇది స్క్రీన్ కనిపించట్లేదు. ఒక్కటి ఏంటంటే ఇంతవరకు మనం చేసిన ఎఫర్ట్స్ ఏంటి అంటే మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ వచ్చాం గత 20 సంవత్సరాలు. అంటే 1986 ముఖ్యంగా నిజం చెప్పాలంటే సెంట్రల్ రూరల్ శానిటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది 1986లో మొదలైంది. అప్పుడు దీనికి కొంచెం ప్రామినెన్స్ వచ్చింది అనమాట. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చూసుకుని చాలా ప్రయత్నాలు జరిగాయి. మొత్తం భారతదేశంలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ప్రయత్నాలు జరిగాయి. చాలా సాధించాము కూడా. ముఖ్యంగా చెప్పాలనుకుంటే కొన్ని ఇక్కడ చెప్పాను. లెఫ్ట్ సైడ్ స్టేట్ డిక్లేర్డ్ ODF 2018లో చేశాము. చాలా వరకు లేని వాళ్ళకి మళ్ళీ అడిషనల్ టాయిలెట్స్ కట్టారు. అంటే 2015-16 సర్వే ద్వారా కట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా చాలా ఇళ్ళు అంటే కొన్ని హౌజెస్ మిస్ అయితే వాళ్ళని LOP కింద అంటే లెఫ్ట్ అవుట్ ఫ్యామిలీస్ అంటే బేస్లైన్ అనే కేటగిరీ కింద కానీ నో వన్ లెఫ్ట్ బిహైండ్ అనే కేటగిరీ కింద కూడా చాలా టాయిలెట్ కట్టడం జరిగింది అనమాట. అంటే దాదాపు ఇక్కడ నెంబర్ చెప్పడం ఏంటంటే 4.5 lakhs కంటే ఎక్కువ టాయిలెట్స్ కట్టడం జరిగింది అనమాట. అంటే ODF డిక్లేర్ అయినా కూడా. అదేవిధంగా ఎవరైతే టాయిలెట్స్ కట్టలేకపోతున్నారో అనేక కారణాల వలన, ఎక్కడైతే ఫ్లోటింగ్ పాపులేషన్ చాలా ఉందో అక్కడ వాళ్ళకు కూడా కమ్యూనిటీ శానిటరీ కాంప్లెక్స్ సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట. ఇప్పుడు కూడా అంటే కొత్తగా ఎమర్జ్ అయ్యే ఫ్యామిలీస్ కానీ ఇంకా వేరే ఫ్యామిలీ కూడా టాయిలెట్ కట్టడం జరుగుతూ ఉంది అనమాట. అదేవిధంగా చాలా ఈస్ట్ క్యాంపెయిన్ చేయటం జరిగింది. తర్వాత నిజంగా చెప్పాలని ఇది ఒక చిన్న అంచనా వేసాను ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయ్యిండొచ్చని. ఇందులో కొన్ని పొరపాట్లు ఉండొచ్చేమో. దాదాపు 6,300 lakh rupees ఇంతవరకు ఖర్చు అయింది. అదే కేవలం హార్డ్వేర్ అనుకుంటేనే. ఇప్పుడు ఒకవేళ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్స్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇంకా కొన్ని లక్షలు దాటిపోతున్నమాట. ఇంత డబ్బు ఖర్చు అయింది. ఇంత డబ్బు ఖర్చు అయిన తర్వాత, ఇంతమంది శ్రమపడిన తర్వాత ఆఖరి మనం ఏం సాధించగలిగాం? మన స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయి? ఇప్పుడు మన సాధనలో ఉన్న లోటుపాట్లు ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కమిషన్ చేసిన స్టడీస్ వచ్చిన ఈ గ్యాప్స్ అన్నమాట. ఒక గ్యాప్ ఏంటంటే 2011లో ఒక పెద్ద స్టడీ జరిగింది. అప్పుడు నిర్మల్ గ్రామ పంచాయత్ అనేది అప్పుడు ఉండేది.
నిర్మల్ గ్రామ పురస్కార్ అని పొందిన గ్రామ పంచాయతీని ఒక పెద్ద స్టడీ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. అందులో యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఒక స్టేట్ గా ఉంచారన్నమాట. దాంట్లో అప్పుడు చెప్పింది ఏంటంటే కట్టిన టాయిలెట్లు దాదాపు 50% ఉపయోగంలో లేవు అనేది చాలా క్లియర్గా ఆ స్టడీ తీసుకొచ్చింది అనమాట. అదేవిధంగా చూస్తే NSSO నేషనల్ శాంపుల్ సర్వే ఆర్గనైజేషన్ 2019 రౌండ్ నెంబర్ 76 అనుకుంటా, ఆ స్టడీ ప్రకారంగా చూస్తే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏముంది, ఇది ఒక వాస్తవం అన్నమాట. ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా దాదాపు 71% పిల్లల యొక్క మలాన్ని ఓపెన్ ప్లేస్లో కానీ గార్బేజ్లో కానీ డ్రైన్లో పడేస్తూ ఉంటారు అనేది ఇది చాలా చెప్పడం జరిగింది అనమాట. అదేవిధంగా కేవలం 25-26% మాత్రమే నీళ్లు సూక్తం చేతులు కడుక్కుంటున్నారు. తర్వాత 72% కేవలం వాటర్తో కడుక్కుంటున్నారు అన్నమాట. అది బిఫోర్ మీల్స్ అనమాట. దాని ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే కిందికి వస్తే మూడో అంశం చూస్తే కేవలం 44 రూరల్ హౌస్ హోల్డ్స్ మాత్రమే సబ్బుతో నీళ్ళతో చేతులు కడుక్కుంటున్నారు ఆఫ్టర్ డిఫికేషన్. మల విసర్జన తర్వాత కేవలం 44% చేతులు కడుక్కుంటున్నారు. మిగిలిన 53% వాటర్తో కడుక్కుంటున్నారు. దానికి లాభం ఉండదు అనమాట. ఇది చాలా అంటే భయంకరమైన వాస్తవాలు అన్నమాట. ఇది కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిందే కాదు, అక్రాస్ అన్ని స్టేట్స్కి అనమాట. దాదాపు అన్ని స్టేట్లో ఇదే ప్రక్రియ ఇదే విధంగా ఉందన్నమాట. ఇది ఎందుకు వస్తుంది, ఎక్కడ లోటుపాట్లు, మన చేస్తున్న ప్రోగ్రాంలో ఈ అంశం ఒక ప్రధాన అంశంగా ఉందా లేదా, ఉండకపోవటం వల్ల ఈ విధంగా కనిపిస్తున్నాయా, ఎట్లా ఉండాలి. ఎందుకంటే హైజీన్ అంటే టాయిలెట్ కట్టుకొని వాడుకున్న తర్వాత కూడా హైజీన్ ప్రాక్టీసెస్ పాటించకపోతే అది ఆ టాయిలెట్ ఉండి కూడా లాభం లేదు, వాడి కూడా లాభం లేదు అన్నమాట. ముఖ్యంగా అంటే ఓపెన్ డిఫికేషన్ తర్వాత నువ్వు చక్కగా చేతులు సబ్బుతో కడుక్కోకపోతే అది టాయిలెట్ లేనట్టే అనమాట. అది చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత ఇంతకుముందు డాక్టర్ సంపద గారు చెప్పినట్టు కూడా ఏపీలో దాదాపు 81%, సారు 50% అధికంగా అన్నారు, కానీ ఈ స్టడీ ప్రకారంగా 81% హౌస్ హోల్డ్స్ దగ్గర సెప్టిక్ ట్యాంక్ బేస్డ్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. దాదాపు ఒక 9% సింగిల్ లిక్విడ్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఎంతవరకు ఈ సెప్టిక్ ట్యాంక్ బేస్డ్ టాయిలెట్స్ సైంటిఫిక్ గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలిగారు అనేది ప్రధానమైన అంశం అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ఈవెన్ కట్టిన మేసన్స్ కూడా అవగాహన లేదు, వాళ్ళకి ఆ పరిజ్ఞానం లేదనమాట. చాలా లోటుపాట్లు ఉన్నాయి ఈ యొక్క సెప్టిక్ ట్యాంక్ బేస్డ్ టాయిలెట్స్. అదేవిధంగా సింగిల్ లిచ్ పిట్ టాయిలెట్స్ కట్టారు. దీన్ని మనం ఇమ్మీడియట్ గా అడ్రస్ చేయకపోతే, సార్ చెప్పారు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న స్టేట్ లెవెల్లో FSM కింద జరుగుతున్నాయి అని అంటున్నారు, మంచి అవకాశం. కానీ అది ఆ ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేసుకొని అన్ని గ్రామాలని చేయటంలో టైం పడుతుండొచ్చు. ఆ లోపల మనం ఏం చెయ్యొచ్చు, ఇప్పుడు యాజ్ అట్ నౌ వాట్ వీ క్యాన్ డూ అనేది ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంటలీ చాలా ఇంపాక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సెప్టిక్ ట్యాంక్ బేస్డ్ టాయిలెట్స్ ఆ ఎఫ్లూయెంట్ లీకేజ్ వలన ఇంకా ప్రాబ్లం వలన ఎన్విరాన్మెంట్ కలుషితమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఇంకొకటి ఇంతకు సార్ అన్నట్టే, ఇప్పుడు ఈ రోజు చూసుకుంటే అంటే 2019లో చూసుకుంటే కేవలం 72% రూరల్ పాపులేషన్ ఇంప్రూవ్డ్ శానిటేషన్ కు అందుబాటులో ఉన్నారనమాట. మిగిలిన అంటే 28% రూరల్ పాపులేషన్ ఇంకా కూడా ఇంప్రూవ్డ్ టాయిలెట్స్ కి యాక్సెస్ లేదనమాట. ఇది చాలా అంటే భయంకర సిచ్యువేషన్. ఇది ఒక్కటే కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాదు, అన్ని స్టేట్లు ఇదే వాస్తవం ఉంది. కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇంకా దాదాపు 60%, 70% ఉంది. మనం ODF డిక్లేర్ చేసుకున్నాము. ఏమని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం, మొత్తం గ్రామంలో అన్ని ఇళ్లలో టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి, అందరూ వాడుతున్నారు, అందరూ చేతులు కడుక్కుంటున్నారు డిఫికేషన్ తర్వాత అని దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిక్లేర్ చేసుకున్నాం. కానీ ఈ స్టడీ మాత్రం 72% చెప్తుంది. అంటే ఏంటిదంటే 97 లక్షల రూరల్ పాపులేషన్ ఈ రోజు ఇంప్రూవ్ శానిటేషన్ లేవు వాళ్ళకి. ఇంకా చెప్పాలంటే 24 లక్షల ఇళ్లలో టాయిలెట్ ఇంప్రూవ్ శానిటేషన్ లేవు అనమాట.
దీన్ని ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలి అనేది పెద్ద మనం ఆలోచించుకోవాలన్నమాట. కాకపోతే కొంతవరకు ఇంత చెప్పిన స్టేట్ కొన్ని టాయిలెట్స్ ఎల్ఓబి ఎన్ఓబి కింద కట్టడం జరిగింది అనమాట. అయితే దీనివల్ల ఏమవుతుంది, మనం ఎన్నో లాభాలు వస్తాయి అనుకున్నాం ఇంతకుముందు. ఇంప్రూవ్డ్ శానిటేషన్ జరిగితే ఈ లాభాలు ముందు చాలా చెప్పుకున్నాం మనం. కానీ ఆ లాభాలు మనం ఈ రోజు పొందలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే మన ముందు స్టడీస్ చెప్తున్నాయి ఈ లోపాలు ఉన్నాయని చెప్తుంది. అంటే ఏంటిదంటే మనము ఎంత కష్టపడ్డా కూడా, ఇంత కష్టపడినా దాదాపు 20 years నుంచి కష్టపడుతున్నాము, చాలా శ్రమ పెడుతున్నాము, చాలా చేస్తున్నాం, అయినా కూడా మన లాభాలు పొందలేకపోతున్నాయి. కొంతమంది కొన్ని కమ్యూనిటీస్ కొన్ని లాభాలు పొందలేకపోతున్నాయి. ఎప్పుడు పొందగలుగుతున్నాయి అంటే అందరికీ టాయిలెట్ యాక్సెస్ ఉండాలి, అందరూ వాడాలి, ముఖ్యంగా ఓపెన్ డిఫెకేషన్ నిర్మూలించాలి, కంప్లీట్ గా నిర్మూలించాలి. అది జరిగినప్పుడే మనం ఈ లాభాలు పొందగలుగుతాము. ఏ లాభాలు పొందగలుగుతాం అంటే ఈ ఇంపాక్ట్స్ ఇంప్రూవ్ శానిటేషన్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లాభాలన్నీ పొందాలనుకుంటే మనం ఈ యొక్క స్టడీస్ లో వచ్చిన దాన్ని మనము దీన్ని అడ్రస్ చేయాలి. అడ్రస్ చేయకపోతే మనం ఏదో చేస్తూ పోతుంటాము, కానీ మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ రావన్నమాట. దయచేసి ఇది జాగ్రత్తగా మనం ఏం చేయాలి, ఇది మీరు ఒక్కరి ఫాల్టే కదా, ఇది అందరి వలన వచ్చే, అందరి వలన మనం కష్టపడి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. సరే, ఇది చాలా వరకు వెంకటేష్ చెప్పారు, నేను చెప్పదలుచుకోలేదు మళ్ళా. ఎందుకంటే అంటే కొన్ని కమ్యూనిటీస్, కొన్ని హౌస్ హోల్డ్స్ కింద రాసిన ఈ యొక్క ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ పొందలేకపోతున్నారు అనేది క్లియర్ చెప్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒక్క ఓడిఎఫ్ అంటే సస్టైనబుల్ ఓడిఎఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అయ్యి ఉంటే ఒక్కొక్క హౌస్ హోల్డ్ 50,000 లాభం పొందేవాళ్ళు అనేది ఒక స్టడీ క్లియర్ చెప్తుంది. కానీ మన లెక్కల ప్రకారంగా అది వాస్తవం కాదు, దానిలో ఇంకా కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయి, కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. దాన్ని మనం 50,000 నష్టపోతున్నాము, లాభం వచ్చే ముందు నష్టం అంటే పొందలేకపోతున్నాం అనేది చాలా ఇది బయటకు వస్తూ స్టడీస్ చెప్తున్నాయి అనమాట. అదేవిధంగా యాక్చువల్లీ ఇంప్రూవ్డ్ శానిటేషన్ ఉంటే ఈ నేషన్స్ ఎకానమీ, మన స్టేట్ ఎకానమీ చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ మన రాజ్యం కానీ దీన్ని ప్రోగ్రామ్ ముందు తీసుకొచ్చిందన్నమాట. కానీ కొన్ని లోపాల వలన, కొన్ని కారణాల వలన అది అనుకున్నంత స్థాయిలో పొందలేకపోతున్నాము అనేది క్లియర్ అనిపిస్తుంది. అందుకోసమే ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ స్టడీస్ చెప్పిన అంశాల మీద కేంద్రీకరణ పెట్టుకొని ఈ రోజు మనము అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతుంది అనమాట. దీని కింద ఈ ఇంటర్వెన్షన్ చేయాలి, ఈ విధంగా ముందుకు పోవాలి. అంటే నిజంగా బెనిఫిట్స్ ని, లాభాలని పూర్తి స్థాయిలో పొందాలంటే ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ అనేది మనం తప్పకుండా ఫోకస్ చేయాలి. అందులో అనుకున్న ఇంటర్వెన్షన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని చెప్పింది, కొన్ని సలహాలు ఇచ్చింది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇంకా ఆలోచించి ఎట్లా ఈ స్టడీస్ లో వచ్చిన లోపాలు కానీ మనం స్టడీస్ కొంతవరకు చెప్తుంది, ఇంకా చాలా ఉండొచ్చు మనకి ఫీల్డ్ లెవెల్, అవన్నీ ఎట్లా మనము దాన్ని నారో డౌన్ చేయాలి, ఎట్లా తక్కువ చేసుకోవాలి అనేది మనందరం ఒక కలిసికట్టుగా ఆలోచించి చేయాలన్నమాట. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు దిస్ ఆర్ ది కీ ఎలిమెంట్స్ అనమాట. మనం ఒక్కవేళ ఎవరైనా మనం అనుకుంటే ఏం ఫోకస్ చేయాలి, వాటి సిస్టమ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, దాంట్లో ఉన్న బిందువులు ఏంటి అనుకుంటే ఇవి కొన్ని అనమాట. ఇవి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం, వాళ్ళు చెప్పే అవసరం లేదు. అంటే హౌస్ హోల్డ్స్ కి ఫ్లోటింగ్ టాయిలెట్స్ ఎల్లకాలం ఉండాలి, అందరూ వాడుతూ ఉండాలి. తర్వాత ఫంక్షనల్ అండ్ అడక్వేట్ టాయిలెట్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఇది చాలా ముఖ్యమైన అనమాట. ఇప్పుడు చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, స్కూల్స్ కానీ, అంగన్వాడీస్ కానీ, హెల్త్ సెంటర్స్ కానీ, చాలా ఉన్నాయి. అందరు క్లెయిమ్ ఏం చేస్తున్నారంటే అన్ని స్కూల్స్ 100% అయిపోయింది, అన్ని అంగన్వాడీలు ఉన్నాయి. కానీ ఎంతవరకు ఉన్నాయి నీకు తెలుసు, మనకు అందరూ తెలుసు. ఉన్నా కూడా ఈ పని చేయట్లేదు, పని చేస్తున్నా కూడా ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ కావటం లేదు, చాలా తేడాలు ఉన్నాయన్నమాట. అది ఎట్లా దాన్ని ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఫ్రీ అంటే అన్ని రకాల అందరి దగ్గర ఉండాలన్నమాట. అట్లనే కంటిన్యూస్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ జరుగుతూ ఉండాలి. ఒకవేళ ప్రజలలో మనం ఒక బిహేవియర్ చేంజ్ తీసుకురావాలంటే ఏదో 2 క్యాంపెయిన్ చేసి ఏదో ఒక సంవత్సరం ముమ్మరంగా చేసి ఇంకొక సంవత్సరం మర్చిపోతుంటే కాదు. అంటే ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఇది ఓపెన్ డిఫికేషన్ అనేది మనకు అలవాటు అయింది అనమాట. అలవాటు మార్చాలనుకుంటే
దీనికి ఎంతో శ్రమ అవసరం. ఈ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ ది ఐఐసి ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉండాలన్నమాట. తర్వాత మానిటరింగ్ అనేది ఇప్పుడు నేను మాట్లాడను, ఇంకొక అంశం నాకు మాట్లాడదాము. తర్వాత ఒకటి ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్. ప్రజలు వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఎలా ఆపరేషన్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళకి అలాంటి అలవాటు ఎట్లా నేర్పించాలని మనం చూడాలన్నమాట. అదే మన కమ్యూనిటీ సెంటర్ సిఎస్సిస్ కూడా కావచ్చు. రిట్రోఫిట్టింగ్ అనేది మనకు చాలా జాగ్రత్త, రిట్రోఫిట్టింగ్ చాలా అవసరం ఇప్పుడు. రిట్రోఫిట్ ముఖ్యంగా ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ సింగిల్ పిట్ అండ్ సెప్టిక్ ట్యాంక్ టాయిలెట్స్. అది ఎట్లా చేయాలి, ఇది మనం మర్చిపోతున్నామా, మర్చిపోయామా, మర్చిపోక ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాము, ఎందుకు అడ్రస్ చేయట్లేదు, ఎవరు చేయాలి, దీనికి ఎవరు డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి, ఎక్కడ డబ్బు ఉంది అనేది మనం చాలా కులంకుశ దీన్ని చర్చించాలి. దానికి సంబంధించిన స్ట్రాటజీ మనం తయారు చేసుకోవాలి, దాని ప్రకారం ముందుకు పోవాలన్నమాట. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మాట్లాడని చెప్పే అవసరం లేదు. అంటే ఒక బ్రీఫ్ చెప్పాలంటే అందరికీ యూనివర్సల్ హౌస్ హోల్డ్స్ యాక్సెస్ ఉండాలి. అంటే తరచుగా మ్యాపింగ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి కావాల్సిన టాయిలెట్స్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉండాలి. తర్వాత డిఫరెంట్ టాయిలెట్స్ ని మనం దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని మరమ్మతు చేస్తూ ఉండాలి. టెక్నాలజీ సేఫ్గా ఉండాలి. తర్వాత కంపోస్ట్ చాలా మంచి ఎరువు అనమాట ఇది. దీన్ని ఏ విధంగా మనం ఒక బిజినెస్ మోడల్ తయారు చేసుకోవచ్చు, ఉన్న ఎస్హెచ్జిస్ ద్వారా కానీ ఇంకేదైనా మాధ్యమం ద్వారా మనం ఏమన్నా ఆ కంపోస్ట్ ను ఒక లాభదాయక వస్తువును తయారు చేయొచ్చా అనేది ఆలోచించుకోవాలి. సరే, అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంది ఛాలెంజెస్ ఏంటి, మనకున్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, ఏంటి దీని వెనకాల ఏంటి, ఎవరు బాధ్యులు, ఏ కారణాల వలన ఈ రోజు ఇన్ని లోపాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని తేడాలు వచ్చినాయి, ఇన్ని గ్యాప్స్ ఎందుకున్నాయి అని ఆలోచిస్తే ఒక్కటి ఏంటంటే చెప్పాల్సుకుంటే 2013-14 ఆధారంగా మనం గ్రామ పంచాయతీలు మనం ఓపెన్ డిక్లేర్ చేశాం. అంటే ఆ రోజు 39% హౌస్ హోల్డ్స్ టాయిలెట్స్ కట్టి ఉన్నారు. అంటే ఆ 39% హౌస్ హోల్డ్స్ టాయిలెట్ ఎప్పుడు కట్టారు, 2014 ముందు కట్టిన టాయిలెట్స్ అన్నమాట. చాలా వరకు ఆ టాయిలెట్స్ డిస్ఫంక్షన్ అయిపోయాయి అన్నమాట. కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అది కారణాలు కావచ్చు, కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాబ్లమే కావచ్చు, ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ సరిగ్గా చేయకపోవటమే కావచ్చు, ఇంకా లేకపోతే చాలా కాలం వాడకపోవచ్చు, ఇంకా టెక్నాలజీ సరిగా ఉండకపోవచ్చు. ఇవన్నీ కారణాల వలన చాలా టాయిలెట్స్ మనం 39% కవర్ అయిన అనుకున్నా కూడా ఈ టాయిలెట్ చాలా వరకు డే బై డే ఇది డిస్ఫంక్షన్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. అది బ్రేక్ డౌన్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. దాన్ని ప్రజలు తిరిగి కట్టుకోలేకపోతున్నారు, దాని డబ్బు వెచ్చించట్లేదు అన్నమాట. ఎలాగైతే మనం ఇల్లు కట్టినప్పుడు మనం చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే వెంటనే మనం ఇల్లు మరమ్మతు చేసుకుంటాం, దాన్ని మళ్ళా మామూలుగా చేసుకునే ఉంటాం, ప్రయత్నం చేస్తాం. కానీ ఈ రోజు మన ప్రజలు ఒక టాయిలెట్ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిన దాన్ని సరి చేసుకోవట్లేదు. ఆ గ్రామ పంచాయతీ వచ్చి చెక్ చేయాలో ఇంకెవరైనా వెయిట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఆ డిమాండ్, అది మన వస్తువు మన కోసం అవసరం పడుతుంది, లాభాలు వస్తున్నాయి అనేది అది వాళ్ళ మైండ్లలో ఇంకా పూర్తిగా పోలేదు. అది రానంత వరకు ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఇది ఇంకా 10 సంవత్సరాలు పనిచేసినా కూడా అదే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఆ డిమాండ్ జనరేషన్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ ఉందా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికోసం ఏం చేయాలి, మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కట్టలేకపోయినా కూడా కనీసం ఆ బిహేవియర్ చేంజ్ తీసుకురాగలిగితే చాలా మంది మనం అరికట్టచ్చు అనమాట. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆ స్టడీ ప్రకారంగా పూర్ అన్ఫినిష్డ్ ఇన్స్టాలేషన్ అనమాట. ఎందుకంటే 2014 అంటే 1918లో టోటల్ శానిటేషన్ క్యాంప్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు డబ్బు ఏం లేకుండే. ప్రభుత్వం ఏమనుకుందంటే డబ్బులు లేకుండా ప్రజల మీద అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి కట్టగలుగుతారని ఒక 500 రూపాయలు 1000 రూపాయలు ఇచ్చింది అనమాట. అయితే చాలా మంది గవర్నమెంట్ సంస్థలు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ప్రజలను సమీకరణ చేయకపోవటం వలన, ఆర్గనైజ్ చేయడం కష్టంగా అవటం వలన వాళ్ళు ఆ ఉన్న 1000 రూపాయలను ఒక చిన్న గుంత దోగి ప్యాన్ పెట్టడము, సూపర్ సెక్స్ కట్టకం వదిలిపెట్టడం అట్లా జరిగింది అనమాట. ఆ విధంగా చాలా టాయిలెట్స్ అంటే 1990 నుంచి 93-94 వరకు చాలా అన్ఫినిష్డ్ టాయిలెట్స్ వదిలిపెట్టేశారు అనమాట. ప్రజలు కట్టుకోగలుగుతారు అని, కానీ ప్రజలు కట్టుకోలేదు అనమాట. ఈ విధంగా చూస్తే ఈ చాలా టాయిలెట్స్ అన్ఫినిష్డ్ ఉన్నాయి అన్నమాట ఆ కాలంలో.
అందుకోసం ఈ రోజు వీళ్ళందరూ కవర్ అనుకున్నా కూడా అది కవర్ కాలేదు నిజం చెప్పాలనుకుంటే. తర్వాత ఇవి ఎందుకు వాళ్ళు చెప్పినాను. ఇంకొకటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి రిపీటెడ్ గా సైక్లోన్స్, ఫ్లడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. రీసెంట్ కూడా వచ్చినాయి. ఇందులో చాలా వరకు టాయిలెట్స్ డిస్ట్రక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటాయి, డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ డిస్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు దీన్ని ఒక లాస్ ఆఫ్ అసెట్ గా కన్సిడర్ చేస్తుందా నాకు తెలియదు. మరి అయితే నేను తెలుసుకోవాలి. నా తెలిసిన మరి దీన్ని ఎవరు కన్సిడర్ చేయరు అనుకుంటా. డిజాస్టర్ లో టాయిలెట్ డ్యామేజ్ అయితే లాస్ ఆఫ్ అసెట్ గా ఉండి దానికి ఏమైనా కంపెన్సేషన్ ఇస్తుందా, ఇచ్చారా అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనం ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఈ సైక్లోన్ నుంచి ఆ ఫ్లడ్స్ మనం దాన్ని స్ట్రాంగ్ చేయాలంటే మనకి ఆ వాష్ రెసిలియన్స్ స్ట్రక్చర్స్ కట్టాలి. అది ఇంతవరకు మనం దాని మీద పెద్ద ఆలోచన లేదు. ప్రభుత్వం, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ అనుకున్న ఆ లీచ్ పిట్ టాయిలెట్స్ కానీ సెప్టిక్ ట్యాంక్ కట్టమే కానీ అది క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ వాష్ స్ట్రక్చర్ గా మనం ఎప్పుడు ఆ ధోరణిలో ఎప్పుడు చూడలేదన్నమాట. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పినాను. అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే టాయిలెట్స్ ఇస్ నాట్ అది వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ లేదు. మనమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, మనమే పరిగెత్తున్నాము, మనమే వాళ్ళకి చెప్తున్నాము కట్టుకోండి, వాడుకోండి, లాభాలు ఉన్నాయి. అది ఆ హౌస్ వాళ్ళు అది ఓనప్ చేసుకోవట్లేదు. ఎందుకు చేసుకోవట్లేదు అంటే వాడికి అది దాని యొక్క లాభం తెలవట్లేదు. ఉదాహరణ మొబైల్స్, నిన్నగాక మొన్న వచ్చిన మొబైల్స్ ప్రతి ఒక్కటి దాని యొక్క లాభం మనకు తెలుసుకోవద్దు. వాడు ఎమ్మడి కొంటున్నాడు, చేస్తున్నాడు, జరుగుతున్నాడు. కానీ మనం 20 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాను, అందులో కూడా వాడు ఈరోజు టాయిలెట్ని వాడు ప్రయారిటీస్ పెట్టుకోవట్లేదు. దానివల్ల ఆపరేషన్ మెయింటైన్ చేయట్లేదు. దానివల్ల బ్రేక్ డౌన్స్ వస్తున్నాయి, డిస్ఫంక్ట్ అయిపోతున్నాయి అన్నమాట. సరే, ఇది చెప్పినాను ఆల్రెడీ. అదే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే బిహేవియర్ చేంజ్ ఇంకా కాలేదు. బిహేవియర్ చేంజ్ అనేది తప్పకుండా రావాలి. సరే, ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని ఎన్ని జస్ట్ ఐ గో త్రూ, ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు, ఇంకా కొన్ని కవర్ అయ్యి ఉండొచ్చు. మోటివేషన్ లేదు. తర్వాత ఈ ముఖ్యంగా VWCs కానీ GPs ఈ రోజు రిట్రోఫిటింగ్ చేయాలని వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ లేకపోవచ్చు. తర్వాత మనమైతే ఏదైతే VWCs ఫామ్ చేశామో, ఏదైతే మానిటరింగ్ కమిటీస్ ఫామ్ చేశామో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు సక్రమంగా పనిచేయట్లేదు. ఇవి కొంతవరకు ODF అయ్యే వరకు పనిచేశాయి, కొంచెం ఇంట్రెస్ట్. ODF అయిన తర్వాత ఆ ఎక్కడో ఒక గ్యాప్ వచ్చింది. అది మన స్టేట్ యొక్క ఫోకస్ మారిందా, ప్రజల యొక్క ఫోకస్ మారిందా, మనం తృప్తి పొందామా, అరే మన ODF అయిపోయాక మనకి సంఘాలు అవసరం అనుకున్నామా, ఏదో కారణాల వల్ల ఆ VWCs ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయింది ODF క్రియేషన్ అయిన తర్వాత. అది ఎందుకు అయ్యాయి, అది ఎవరి లోపం అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. తర్వాత మామూలు కట్టుబాట్లు ఉంటాయి ప్రతి గ్రామంలో, కానీ ODF స్టేటస్ మెయింటైన్ చేస్తే కట్టుబాట్లు పెట్టుకోలేదు. ఏ గ్రామంలో పెట్టుకోలేదు. కొన్ని రాజ్యాల్లో ఉన్నాయి, మహారాష్ట్రలో కానీ నీకు ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాలతో కొన్ని గ్రామాలు చాలా స్ట్రాంగ్ కట్టుబాట్లు పెట్టుకుంటారు. ఆ కట్టుబాట్లని పెట్టుకుంటే బాగుండేది, కానీ లేవు అన్నమాట. ఇంకొకటి చెప్పాలంటే ఈ మేజర్ రిపోర్ట్స్ కి ఫండ్స్ లేవు అన్నమాట. అంటే ఈ రోజు GPDP కింద ఉండే అవకాశం ఉంది. అంటే GPDP కింద డబ్బు పెట్టుకోవచ్చు, కానీ రిపేర్స్ కోసం మేజర్ రిపేర్స్ డబ్బు పెట్టినట్టు నాకు ఎక్కడ కనిపించలేదు, ఎక్కడ దాఖలు లేవు. మరి అది కూడా ఆలోచించుకోవాలి. ఈ కొన్ని కమిటీలో ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. ఇది ఆల్రెడీ మాట్లాడాము. ఇప్పుడు ఒకవేళ మన స్టేట్ లెవెల్ వస్తే ఎందుకు మనం ఇంతవరకు కమ్యూనిటీ లెవెల్లో మాట్లాడుతూ వచ్చినాం. ఒక కమ్యూనిటీ లెవెల్లో మాట్లాడితే కాదు, దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. ఇది నిజంగా మనం అడ్రస్ చేయాలంటే ఇది స్టేట్ లెవెల్ నుంచి గ్రామం వరకు అందరం కూడా దీన్ని అడ్రస్ చేయాలి. రకరకాల ప్రక్రియలను మనం పాటించాలి, రకరకాల గైడ్ లైన్స్ కావాలి, రకరకాల ట్రైనింగ్స్ కావాలి, రకరకాల క్యాంపెయిన్స్ కావాలి. ఈ రోజు బహుశా ఉండొచ్చు, బహుశా తెలియదు. క్లియర్ గా స్టేట్ గైడ్ లైన్స్, SOPs అండ్ ONM ఆపరేషన్ హౌస్ హోల్డ్స్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ టాయిలెట్స్ ఉన్నదా, ఉంటే చాలా సంతోషం, లేకపోతే దీని మీద ఆలోచించుకోవాలి. తర్వాత ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టు వాష్ రెసిలియన్స్ స్ట్రక్చర్స్, అంటే క్లైమేట్ రెసిలియన్స్, అంటే ఈ వాతావరణం ఫ్లడ్స్ సైక్లోన్ వచ్చినప్పుడు మనం నిర్మాణం చేసుకున్న ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఎంత గట్టిగా ఉండగలుగుతాయి, ఆ తాకిడికి ఉండగలుగుతాయి. అలా
Excuse me, Arakkam sir, another 5 to 10 minutes left, sir. ఎందుకు you are given 15 minutes, no? Yeah, I'll try it complete. I'll try within 15 minutes. Yeah. Demand generation అనేది డిమాండ్ జనరేషన్ ఎక్కువ ఫోకస్ కాలేదు మనకి. ఎందుకో మనం ఎంత అనుకున్నా కూడా అది ఇంకా కొంత సప్లై డ్రివెన్ అయింది, సబ్సిడీ డ్రివెన్ అయింది. దానివల్ల ఒక డిమాండ్ జనరేషన్ ఫోకస్ చేసి అనిపిస్తుంది నాకు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ సస్టైనింగ్ ఓడిఎఫ్ స్టేటస్ మీద ఎక్కువ ఐఈసి కాలేదు, లిమిటెడ్ అయ్యిండొచ్చు, కొంతవరకు అయ్యిండొచ్చు. ఇప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తే కూడా మన చాలా మంది స్పీకర్స్ మాట్లాడిన దానిలో నాకు అర్థమైందంటే ఓడిఎఫ్ సస్టైనబుల్ అనే అంశం మీద ఎక్కువ ఐఈసి కావట్లేదు. ఇతరత్ర దాన్ని ఉన్న అది కరెక్టే, మనకి ఎస్ఎల్డబ్ల్యూ తప్పకుండా కావాలి, అది ఒక మేజర్ అంశము. దాంతో పాటు దీన్ని కూడా కొంతవరకు ఫోకస్ చేస్తే మనం అనుకున్న స్థాయిలో మన లాభాలు పొందొచ్చు అన్నమాట. తర్వాత ఈ రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎందుకంటే చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. గ్రామ పంచాయతీ కానీ, పిఆర్ కానీ, స్వచ్ఛంద, అన్ని రకాల అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కలిసి పనిచేయాలి. ఎవరు ఏం రోల్ తీసుకోవాలి, ముఖ్యంగా ఇన్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సస్టైనబిలిటీ మీద ఎవరి రోల్ ఏమి ఉండాలనేది దాన్ని క్లారిఫై చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ కలామిటీ ఫండ్ అనేది ముఖ్యంగా టాయిలెట్ డ్యామేజ్ అప్పుడు ఉండాలి. న్యాచురల్ కలామిటీస్ ఫ్లడ్స్ ఏదైనా దానికి ఏమైనా ఫండ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా, ఉంటే మంచిదా, ఎవరు దాన్ని ఎక్కడ ఉంచాలి అనేది ఆలోచించండి మేము. తర్వాత ఈ మానిటరింగ్ ఇప్పుడు మాట్లాడదలుచుకోలేదు, నెక్స్ట్ సబ్స్క్రిప్ట్ మాట్లాడదాము. ఒక్కటి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఐ మే బి రాంగ్, రోహిణి గారు చెప్పారు చాలా బాగుంది, డాక్టర్ సంపతి గారు చెప్పారు, మనం ఎందుకో ఎస్ఎల్డబ్ల్యూఎం స్కేల్ అప్ చేయటంలో కానీ దాన్ని మనము ఓడిఎఫ్ కొంచెం తక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నామా అని నాకు అనిపిస్తుంది. డెఫినెట్లీ ఐ మే బి రాంగ్, అంటే నేను అర్థం చేయడం తప్పు ఉండొచ్చేమో, కానీ నేను అనేందంటే రెండు సరి సమానంగా పోవాలి. అంటే రేపు ఈ ప్రాబ్లం ఎస్ఎల్డబ్ల్యూఎం రావచ్చు అనమాట. రేపు సాలిడ్ వేస్ట్ సస్టైనబిలిటీ అదే ప్రశ్న వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ మాట్లాడినప్పుడు రేపు మనం సాలిడ్ వేస్ట్, లిక్విడ్ వేస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని కూడా సస్టైన్ చేసుకోవాలి. అందుకో మన సస్టైనబిలిటీ అనేది ఏ అంశాన్ని కూడా వర్తిస్తాం, దాన్ని మనం సేమ్ లెవెల్లో మనం దానికి ఫోకస్ చేయాలి, లేకపోతే మనకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అనమాట. ఇవి కొన్ని ఇవన్నీ టెక్నాలజీ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. చాలా వరకు తెలిసిన చాలా చూపించాను ఇంతకుముందు కూడా. ఇవన్నీ ఇవేమని చెప్పడం టైంలో చెప్పట్లేదు, ఎందుకు ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అని. దిస్ వి విల్ లీవ్ ఇట్. ఇప్పుడు మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి ముందు. సుభాష్, I'll take another 7-8 minutes. I'll just complete it, 7-8 minutes. మనకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయండి మన రాజ్యంలో. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా, వేరే రాజ్యంలో ఎక్కడ లేవు అనుకుంటా, వేరే స్టేట్లో ఇలాంటి అవకాశాలు లేవు నాకు తెలిసిన వరకు అయితే. ఒక పెద్ద అవకాశం ఏంటిదంటే సోషల్ క్యాపిటల్ చాలా ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. దాదాపు 2 lakh గ్రామ వాలంటీర్స్ ఉన్నారండి, వాళ్ళకి రకరకాల రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నాయి. ఇది పెద్ద సోషల్ క్యాపిటల్ అనమాట. ఇలాంటిది ఏ రాజ్యంలో నేను చూడలేదు. తర్వాత గ్రీన్ అంబాసిడర్స్, బహుశా మీరు క్లాప్ మిత్ర అంటున్నారు అనుకుంటా, బహుశా ఇంతమంది ఉన్నారు. గ్రీన్ డాట్స్ కానీ, ముఖ్యమైనదంటే ఎస్హెచ్జి గ్రూప్స్ చాలా ఉన్నాయి అందులో, చాలా సమర్థవంతమైన ఎస్హెచ్జి గ్రూప్స్ అనమాట. వాళ్ళు చాలా సోషల్ యాక్టివిటీస్ చేశారు. ఇంతకుముందు యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడే కావచ్చు, విడిపోయినా కావచ్చు, వాళ్ళు చాలా చాలా ఏబుల్ ఎస్హెచ్జిస్ అనమాట. ఈ సోషల్ క్యాపిటల్ని కొంతవరకు మనం ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళ సర్వీసెస్ అనేది ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక పెద్ద అవకాశం ఏంటంటే 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్, నరేగా ఫండ్స్ అవకాశం ఉంది, దాంట్లో మనం దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఎంతమంది పెట్టుకుంటున్నాం అనేది చూసుకోవాలి. తర్వాత ఈ మన పరిశుభ్రత ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు చేశారు, మీ దగ్గర ఈ అనుభవం ఉంది. ఈ అనుభవం ఇవి సస్టైనబిలిటీ వాడుకోవచ్చా, ఎలా వాడుకోవాలనేది మీరు చూసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఇంతకుముందు డాక్టర్ సంపత్ గారు చెప్పినట్టు వన్ ఆఫ్ లీడింగ్ స్టేట్స్ ఇన్ క్రియేటింగ్ ODF ప్లస్ జీపీఎస్ ఉంది. దాదాపు 800+ జీపీఎస్ క్రియేట్ అయినాయి. ప్లస్ జీపీఎస్ అనేది పెద్ద అనుభవం ఉంది. ఈ అనుభవంలో ODF సస్టైనబిలిటీ ఎక్కడ ఉంది అనేది కొంచెం మనం నెవరు వేసుకుంటే అది కొంచెం మనం ముందు పోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రోగ్రామ్ వన్ ఆఫ్ ది పవర్ఫుల్ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఇంతకుముందు రోహిణి గారు చెప్పినట్టు ఆమె చాలా చక్కగా చెప్పింది.
ఏ విధంగా ముందుకు పోతుంది, ఏ అంశాలు ఫోకస్ చేస్తున్నారు, అందులో కొంతవరకు టాయిలెట్స్ అవైలబిలిటీ తర్వాత యూజ్ కూడా మాట్లాడింది. చాలా మంచి ప్రోగ్రాము. ఇంకా కొంతవరకు దీన్ని ఓడి సస్టైనబిలిటీ కొంచెం ఫోకస్ చేయొచ్చా, సపరేట్ ఇందులో భాగంగా సపరేట్ క్యాంపెయిన్స్, డెడికేటెడ్ డేస్ అని మనం ఏమి పెట్టుకోవచ్చా, మనం ఏదైతే యాప్ డెవలప్ చేశామో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అందులో ఓడి సస్టైనబిలిటీ ఇండికేటర్ బిందువుల్ని మనం పెట్టుకొని దాన్ని రివ్యూ చేయొచ్చా అనేది నా యొక్క విన్నపం అన్నమాట. ఎలా చేస్తే బాగుండు ఆలోచించండి. తర్వాత నాడు నేడు ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఐ హావ్ సీన్ అన్నమాట. ఇందులో ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ జరుగుతుంది, అందులో వాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇంకోటి ముఖ్యం ఏంటంటే ఏ స్టేట్ లో కూడా లేదు, డిస్ట్రిక్ట్ లో టాయిలెట్ ఫండ్ అని క్రియేట్ చేశారు. అది ఎంతవరకు ఇప్పుడు ఉందో అని తెలియదు, కానీ అంటే జియోస్ ప్రకారం అయితే ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్ లో టాయిలెట్ ఫండ్ ఫర్ వాష్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ స్కూల్స్ క్రియేట్ అయ్యింది అనమాట. దిస్ వాజ్ ఎ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ మెనీ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఫర్ వాష్ ఫెసిలిటీస్ ఇన్ స్కూల్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యింది. దీన్ని ఎట్లా వాడుకోవచ్చు, దీన్ని సక్రమంగా ఎట్లా వాడుకోవచ్చు చూసుకోవాలా. ఇలాంటి ఫండ్ ఫర్ జీపీ కానీ ఫర్ అంగన్వాడీ కూడా మనం చేయొచ్చా అనేది ఆలోచించుకోవాలి. ఇంకొకటి పెద్ద అవకాశం ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫండ్. అంటే మీకు చాలా మంది తెలుసుండొచ్చాము, దాదాపు అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ ఫండ్ రాయల్టీ పేరుతో చాలా ఫండ్ ఉందండి. ఆ ఫండ్ ని మనము వాడుకోవచ్చు. గైడ్లైన్స్ కూడా చెప్తుంది అనమాట. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫండ్ ని మనం ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు, ఈ రిట్రోఫిట్టింగ్ కానీ, టాయిలెట్స్ లేని కట్టించడం కానీ, ఇంకేదైనా కానీ ఈ ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ యొక్క పారామీటర్స్ ఈ యొక్క మినరల్ ఫండ్ వాడుకోవచ్చా, వాడుకోవాలని మనం ఎలాంటి గైడ్లైన్స్ ఉండాలి అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచించుకుంటే బాగుంటుంది. చాలా డబ్బు అన్స్పెంట్ ఉంది. నేను ఆన్లైన్ రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు ఈ ఫండ్ అనేది ఖర్చు కావట్లేదు, కొన్ని కోట్ల డబ్బు ఉంది దీని కింద. ఈ డబ్బు మనం ఎందుకు వాడుకోకూడదు అనేది నా పెద్ద ప్రశ్న అన్నమాట. ఫేజ్ 2 గైడ్లైన్స్ ఎస్డిజి గోల్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఓడిఎఫ్ సిస్టమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మాట చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఇవి కొన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఆపర్చునిటీస్ అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తే ఈ వే ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే ఐ జస్ట్ క్విక్లీ గో, ఎందుకంటే చాలా వరకు వెంకటేష్ గారు కవర్ చేశారు. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్. ఒకటి ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా అంటే కొన్ని పారామీటర్స్ తీసుకొని టుక్కుగా ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఏంటిది గ్రామ పంచాయతీలో పెద్ద ఎత్తున కాదు, ఉన్న వాలంటీర్స్ తో కానీ లేకుంటే క్లాప్ మిత్రాస్ కానీ ఇంకెవరితో కలిసి ఒక నెక్స్ట్ 1 or 2 years ఈచ్ గ్రామ పంచాయతీ క్యాన్ కమ్ అవుట్ అనాలిసిస్ అనమాట. జస్ట్ గివ్ మీ 7-8 పారామీటర్స్, దాన్ని ముందు పెట్టుకొని ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ సర్చ్ ఏంటిది చేయగలుగుతామా. తర్వాత డెఫినెట్గా ఈ గైడ్లైన్స్ మనకు కావాలి. ఈ గైడ్లైన్స్ లేకపోతే ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ దిస్ గైడ్లైన్స్. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ రీథింక్ ఆన్ దట్. అంటే ఓఎన్ఎం సంబంధించి కాబట్టి ముఖ్యంగా వాష్ రీజన్ స్ట్రక్చర్ సంబంధించిన ఈ ఫ్లడ్స్ డ్రాట్ సంబంధించిన గైడ్లైన్స్ ఏమి ఉండాలి. కానీ తర్వాత ఈ ఐఈసి అనేది మనకి ఇంతవరకు కట్టడంలో కానీ ఎస్ఎల్డబ్ల్యూ ఇంత ఉంది, కానీ ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీకి ఉన్న ఐఈసి గైడ్లైన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎట్లా డిమాండ్ క్రియేట్ చేయాలి, ఏం గైడ్లైన్స్ ఉండాలి, ఏ విధంగా చేయాలి, ఎవరు చేయాలి, ఏ టూల్స్ వాడాలి, ఎంతకాలం వాడాలి, ఎప్పుడు చేయాలనేది ఒక గైడ్లైన్స్ డెవలప్ చేయడం చాలా అవసరం ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీకి. దయచేసి మీ ఐఈసిని రివిజిట్ కాండి. ఆ ఐఈసి ఉన్న స్ట్రాటజీలో ఓడిఎఫ్ సస్టైనబిలిటీ ఎంత ముఖ్యత ఉంది అని చూడండి. ఇంతకుముందు వెంకటేశ్వర చెప్పినట్టు ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. తర్వాత క్లాప్ ప్రోగ్రాంలో దీన్ని ఇంకా కొంచెం ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, దయచేసి ఇంకా కొంచెం చేయండి. లేకపోతే మనకి చాలా నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది ముందు. ఇంకా కొంతవరకు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎక్కడ అవకాశం ఉంది, దాన్ని ఎట్లా చేయాలనేది ఆలోచించండి. తర్వాత ఈ పీరియాడికల్ గా మనము థర్డ్ పార్టీ అసెస్మెంట్ చేయించుకుంటే చాలా మంచిగా ఉంటుంది. దీనివల్ల మనకి అబ్జెక్టివ్ గా విషయాలు బయటకు వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఇది కొంతవరకు ప్రాబ్లం కావచ్చేమో, కానీ వీ నీడ్ టు ఫేస్ దిస్ రియాలిటీస్ అన్నమాట. అప్పుడప్పుడు వన్స్ ఇన్ ఇయర్ ఎప్పుడైనా కానీ థర్డ్ పార్టీ అసెస్మెంట్ చేయించుకోవచ్చా అనేది ఇంపార్టెంట్. దీంతో పాటు ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ చేయాలి, ఇంపార్టెంట్. మనం చేస్తున్న ఇంపాక్ట్ ఏం జరుగుతుంది, ఆ వచ్చిన ఇంపాక్ట్ ని ప్రజలకు ఎట్లా చెప్పగలుగుతాం మనం, ముఖ్యమైన పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ అది చెప్తే ప్రజలకి వాళ్ళకి రుచి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది, వాళ్ళ బిహేవియర్ మారే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. మానిటరింగ్ సిస్టమ్ కూడా మాట్లాడుకోలేదు.
దయచేసి క్యాన్ వి థింక్ ఆఫ్ నోడల్ ఆఫీసర్స్ మనం ఏమైనా నామినేట్ చేయొచ్చా? ఆల్రెడీ ఉంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ క్లాప్ ఉంటే వాళ్ళకి ఇది అదనంగా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వచ్చా? వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్ కమిటీస్ ఆల్రెడీ రోహిణి గారు చెప్పారు, చాలా కమిటీస్ ఫామ్ అయ్యాయి గ్రామ పంచాయతీలో. ఆ కమిటీస్ లో దీని ఒక అంశంగా పెట్టి వాళ్ళకి మనకి సెన్సిటైజ్ చేసి క్యాన్ దే వర్క్ ఆన్ దిస్ అనేది ఒక ఆలోచించండి మీరు. ఓకే, ఐ జస్ట్ గో అదర్వైజ్. తర్వాత ఇప్పుడు అదేవిధంగా టీమ్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. BWS వాలంటీర్స్ ని సస్టైనబిలిటీ మీద ప్లీజ్ దయచేసి వాళ్ళ కెపాసిటీ పెంచాలి, వాళ్ళకి ఓరియంటేషన్ ఇవ్వాలి. ODF క్రియేషన్ చాలా ఇచ్చాము, కానీ ఇప్పుడు ODF సస్టైన్ అనేది ఒక వేరే అంశం అనమాట. దానికి రకరకాల ఓరియంటేషన్స్ కావాలి. ఇంతకుముందు వెంకటేశ్వర చెప్పినట్టు రివార్డ్స్ అవార్డ్స్ తప్పకుండా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి గ్రామ పంచాయతీలో. లేకపోతే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు ఉంటుందండి? ఎందుకు VWS వాళ్ళు పనిచేస్తారు? ముఖ్యంగా ఎందుకు పనిచేయాలి? వాళ్ళకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్లా సస్టైన్ చేయాలి? సస్టైన్ చేయాలంటే ఏం రివార్డ్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఏ ఇన్సెంటివ్ ఇవ్వచ్చు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ విషయం తర్వాత మాట్లాడదాం కావాలంటే నెక్స్ట్ సెషన్లో. సోషల్ నామ్స్ మనం ఏమన్నా ప్రమోట్ చేయొచ్చా? చూడండి, ఈ SHGs ఇంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఈ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ రిపేర్ ఆఫ్ టాయిలెట్స్ లోన్స్ ఏమైనా ప్రయారిటైజ్ చేసుకోవచ్చా? అంటే ఎవ్రీ మంత్ కాకపోయినా కొన్ని మంత్స్ ప్రత్యేకంగా దీనికోసం ప్రయారిటైజ్ చేసుకొని దీనికోసం లోన్ ఇవ్వచ్చా అనేది ఒక ఆలోచించుకోవడం మంచిది. తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు గ్రామ వాలంటీర్స్ ని, గ్రీన్ అంబాసిడర్ ని, క్లాప్ మిత్రస్ ని వాళ్ళ సర్వీస్ ని ఎట్లా ఆప్టిమ్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది. అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా పని చేస్తున్న వర్క్ లోడ్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, వాళ్ళకున్న వర్క్ లోడ్ లో దీన్ని ఎంతవరకు మనం తీసుకుపోవచ్చు. ఎందుకంటే దే ఆర్ దిస్ బిగ్గెస్ట్ సోషల్ క్యాపిటల్ టుడే వి హావ్. నన్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ హ్యావ్ దిస్ అనమాట. ఏ స్టేట్ లో కూడా ఇలాంటి సోషల్ క్యాపిటల్ లేదు. మనకు ఉన్నది కాబట్టి ODF సస్టైనబిలిటీ దాంట్లో కూడా మనం ఎట్లా వాళ్ళ సర్వీస్ ని తీసుకోవచ్చు అనేది ఒకసారి ఆలోచించండి దయచేసి. తర్వాత ఈ మినరల్ ఫండ్ ఎందుకు మాట్లాడినాము, ప్లీజ్ కమ్ అవుట్ విత్ ఎ స్ట్రాటజీ టు స్పెండ్ మినరల్ ఫండ్. డోంట్ లైట్ అండ్ స్పెండ్ అనమాట. డబ్బు ఉంది, డబ్బును ఎందుకు వాడుకోకూడదు అనేది ఒక ఆలోచించండి. ఏం చేస్తుందో ఇట్ మే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఇంప్లికేషన్స్, ఐ డోంట్ నో, దేర్ మే బి ఇంప్లికేషన్స్ ఉండొచ్చు. దాన్ని ఎట్లా దీన్ని మనం చేయొచ్చు అని ఆలోచించండి. ఒక్కటి ప్రాబ్లం నాకేమొస్తుంది అంటే ఈ ODF సస్టైనబిలిటీ అనేది ఈ హెల్త్ లో కానీ ఎడ్యుకేషన్ లో కానీ కానీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ కాలేదు. ఈవెన్ వాచ్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎక్కువ కాలేదు. దాన్ని ఎట్లా మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేయించాలి? What are the ways of bringing them together? How do we can have strength and convergence? How can we have coordination, effective coordination, so that they start monitoring the ODF sustainability కావచ్చు, ఇంకేమైనా కావచ్చు. దీని మీద మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం తర్వాత మాట్లాడదాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్ ఐ వాంట్ టు సే. ఓకే, బిఫోర్ ఐ డూ దిస్ ఐ వాంట్ టు లీవ్ దిస్ 3 మెసేజెస్ అనమాట. ఒకవేళ ODF సస్టైనబిలిటీ కావాలంటే ఈ 3 కీ మెసేజెస్ అండి, 3 ఆల్స్ ప్లీజ్. అంటే దీనికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒక ఆల్ ఏంటిదంటే అన్ని హౌస్ హోల్డ్, అన్ని కుటుంబాలు, ఇన్స్టిట్యూషన్ హ్యావ్ సేఫ్ అండ్ ఫంక్షన్ టాయిలెట్స్. ఇది తప్పకుండా మనం ఉండాల్సిందే, దీనికి వేరే మార్గం లేదు. ఇది ఎప్పుడు అంటే ఒకసారి కట్టేసి అయిపోదు, దీన్ని రెగ్యులర్ గా మనం చూస్తుండాలి. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ అవుతుంటాయి, అంటే కుటుంబాలు పెరుగుతుంటాయి, తర్వాత ఇంకేం ప్రాబ్లం ఉంటాయి, బట్ దీన్ని ఇప్పుడు ఉంటారు. అదేవిధంగా కట్టిన టాయిలెట్స్ ఎవరైతే అర్హులో, ఎవరైతే టార్గెట్ కన్నా వాళ్ళు దాన్ని అన్ని సమయాల్లో వాడుతూ ఉండాలి అనేది ఇంకోటి చూసుకోవాలి. తర్వాత ఈ హైజీన్ ప్రాక్టీసెస్ ముఖ్యంగా అంటే వాషింగ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డిఫికేషన్ ఒకటైతే, ఇంకొకటి చైల్డ్ ఫీసెస్ అనమాట. ఇంతకుముందు ఫస్ట్ చెప్పిన చైల్డ్ ఫీసెస్ ని సేఫ్ గా ఎట్లా డిస్పోజ్ చేయాలి. ఇంకా చాలా మంది కూడా చైల్డ్ ఫీసెస్ అంత హానికరం కాదు, వచ్చే నష్టం కాదు అని చాలా మంది మిస్కన్సెప్షన్ ఉంది. అది కాదు, వాస్తవానికి అది కూడా చాలా డేంజరస్ అనమాట. సో దయచేసి ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ దిస్, డెవలప్ గైడ్ లైన్స్, డెవలప్ స్ట్రాటజీస్, డెవలప్ కెపాసిటీస్ అండ్ మూవ్ హెడ్. Please treat ODF sustainability as main part of your entire program. Otherwise, we will be missing many things. Thank you once again for your patience. Time unte discuss చేసేవాళ్ళం, time లేదు.
other time, anytime time permits, we can discuss on this. Thank you once again. Okay, Thank you, Subhash. Arikam sir, for this presentation. You have said about this ODF sustainability. As you know, ODF sustainability is the core of this entire Swachh Bharat Mission program, or we can say JSS program, because we should give more focus on ODF sustainability that relates to ODF Plus also. So thank you very much for giving this presentation. Now I am requesting Mr. Shukumar, Panchayat Secretary, Challapalli, Krishna districts. We have a case study on improved ODF sustainability villages. And also I am requesting Mr. Srinivas, PMO, SAC, to support him. Thank you very much. Over to Mr. Sukumar. You have only 5 minutes left. Thank you very much. Sir, Andarki Namaskaram. సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణా జిల్లాలో చల్లపల్లి గ్రామం ఒక గ్రామ పంచాయతీగా, మండలంలో హెడ్ క్వార్టర్గా ఉండి ఉన్నది. ఈ చల్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీ సుమారుగా ఒక 20 నుండి 25 మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులతో 2015-16 వరకు కూడా పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలకు సంబంధించినటువంటి నిర్వహణ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుండేది. తదుపరి మనకి ఈ చల్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖుల ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఇక్కడ స్వచ్ఛ సుందర కార్యక్రమాలు అనేటువంటివి ప్రారంభమైనాయి. కార్యకర్తలు సుమారుగా 200 మంది ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం 4:30 దగ్గర నుంచి 6:30 వరకు కూడా 2 గంటలు ప్రతి ఒక్కరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ గ్రామంలో స్వచ్ఛ కార్యక్రమాలు చేస్తూ చల్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీని ఒక స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీగా ప్రజలకి తీర్చిదిద్దడం జరుగుతుంది. మనం గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కి అనుగుణంగా గ్రామ పంచాయతీ నుండి 2018-19లో SBM నుండి గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిన తదుపరి మనకి 2011 గ్రామ జనాభా ప్రకారం 17 మందికి అవకాశం రావడం జరిగింది. 17 మందిని ఏర్పాటు చేసుకొని అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి కార్మికులతో కలుపుకొని ప్రతిరోజు కూడా గ్రామ పంచాయతీలో ఒక ప్రణాళిక రూపొందించుకొని ప్రతి వార్డు కవర్ అయ్యేలాగా ఇక్కడ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. తదుపరి మనకి SBM నుంచి కూడా ఒక 17 రిక్షాలు, తదుపరి 2 ట్రాక్టర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ట్రాక్టర్లు ఇచ్చిన తదుపరి మేము గ్రామ పంచాయతీలో ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి వీధి స్వీపింగ్ తో పాటు తడి పొడి చెత్తలని విడివిడిగా కలెక్ట్ చేయటం అనేటువంటి కార్యక్రమం కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. అదే కార్యక్రమంలో భాగంగా మనకి MGNREGS నుండి ఒక SWM సహకారంతో మనకి స్వచ్ఛ సంపద తయారీ కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని NRGS లోనే ఒక 10 నాడప్ పిట్స్ ని కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. కలెక్ట్ చేసినటువంటి తడి చెత్తని డైరెక్ట్ గా నాడప్ పిట్స్ లోకి, తదుపరి పొడి చెత్తని సెగ్రిగేట్ చేసి వివిధ విభాగాలుగా మనం విడగొట్టి వాటిని భద్రపరచడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మేము SWPCలో వర్మీ కంపోస్ట్ అనేటువంటిది కూడా తయారు చేసి కేజీ ఒక ఇంటికి 10 రూపాయల చొప్పున ఇక్కడ అమ్మటం జరుగుతుంది. అలాగే జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రజలందరికీ అవగాహన కల్పించడానికి అనేక కార్యక్రమాలు, మీటింగులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. తదుపరి క్లాప్ ప్రోగ్రామ్ లో మాకు ఒక నూతన ఆటో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించడం జరిగింది. ఈ కేటాయించినటువంటి ఆటోని ప్రత్యేకంగా ఒక ప్రాంతానికి కేటాయించి ఆ 7-8 స్ట్రీట్స్ లో గ్రామ వాలంటీర్ల సహకారంతో, గ్రీన్ అంబాసిడర్లతో ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి ఇంటి నుండి తడి పొడి చెత్తలు సపరేట్ గా తీసుకొని
SWPC సెంటర్ కి తరలించడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా గ్రామ పంచాయతీలో జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం కార్యక్రమంలో క్లాప్ ప్రోగ్రామ్ లో ఇచ్చినటువంటి సూచనలను అనుసరించి మేము మాక్సిమం తడి పొడి చెత్తల్ని వేరు చేసి ప్రజల నుండి కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ స్వచ్ఛ సుందర చల్లపల్లి కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటువంటి కార్యకర్తలు కూడా మాకు ప్రతిరోజు కూడా సుమారుగా 200 మంది ఈ కార్యక్రమంలో ఈ చల్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో పాల్గొనడం జరుగుతుంటుంది. వాళ్ళు మొదటిలో 2016-17 సంవత్సరంలో SBM నుండి మంజూరు కాబడినటువంటి IHSL మన ISLs నిర్మాణాన్ని కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ గా తీసుకొని వాళ్ళ సహకారంతో వాళ్ళు కూడా కొంత షేర్ కూడా 15,000 రూపాయలకి అదనంగా ఇచ్చి మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ అన్నిటిలో కూడా 99% మనకి ISLs టాయిలెట్ నిర్మాణం అనేటువంటిది పూర్తి చేయడమే కాకుండా వాటిని వినియోగించుకోవడానికి అనేక రకాల ప్రోగ్రాంలు నిర్వహించి వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రస్తుతం వినియోగించేటువంటి ప్రక్రియ చేపట్టడం అనేటువంటిది ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఈ కార్యక్రమం పూర్తిగా ఇక్కడ నెరవేరింది అనేటువంటిది చెప్పవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ గ్రామ పంచాయతీ మరియు స్వచ్ఛ కార్యకర్తలు అనేటువంటి వారందరూ కూడా కలిసి మొక్కలు నాటడం, పరిరక్షించడం, వాటికి గార్డ్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవటం, ప్రూనింగ్ చేసుకోవటం, బాగా ఎత్తుగా పెరిగి ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్లకి అడ్డంగా ఉన్న వాటిని ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకొని కింద పడినటువంటి కొమ్మల్ని కూడా డంపింగ్ యార్డ్ కి తరలించుకోవటం అనేటువంటి. Dear Mr. Sukumar, you are telling more about the solid and liquid waste management right now. Our case study is more related to ODF sustainability. You have done remarkable work in your GP to maintain, sustain the ODF things. ODF means open defecation free. So thing is that you can speak something more on that ODF sustainability. I mean to say continuous usage of IHL, maintaining sustainability of community sanitary complex. Okay, so IHL or new IHL programs in your GP under Swachh Bharat Mission. How SAG, how the IC activities done, because you have done remarkable things. So can you speak more on that? Only 2 minutes left for you. Sir, ఈ SBM లో స్టార్ట్ అయినటువంటి ఈ ISLs ప్రోగ్రామ్ కి గ్రామ ప్రముఖులు కూడా సహకారంతో నిర్మాణం చేపట్టడం, వాటిని వాడటం అనేటువంటిది చేసేటువంటి క్రమంలో ఉదయం 4 గంటలకే ప్రతి వీధిలో కూడా కొంతమందిని కార్యకర్తల్ని టార్చ్ లైట్స్ తో ఏర్పాటు చేసుకొని ఎవరు కూడా వీధుల్లోకి వచ్చి ఓపెన్ డెఫికేషన్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ చేయకుండా కట్టడి చేయటం, వాళ్ళకి బతిమలాడి కొంతమంది ప్రముఖులైతే మా ఇంట్లో ఉన్నటువంటి టాయిలెట్లను వినియోగించుకోండి అనేటువంటి సూచన కూడా చేసి ఒకరిద్దరిని బలవంతంగా వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లి మరి నచ్చ చెప్పేటువంటి క్రమంలో వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా వాళ్ళ నిర్మాణం చేపట్టుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితిని కల్పించి అక్కడ నిర్మాణాలు పూర్తి చేయటం, తదుపరి వాళ్ళు వినియోగించుకునేలాగా వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించడం కూడా ఈ గ్రామ పంచాయతీలో జరిగింది సార్. అలాగే తదుపరి మనకి NRGS లో వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని పురస్కరించుకొని 2 కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ అనేటువంటిది కూడా నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైతే స్లమ్స్ ఉండి వాళ్ళు పోరంబోక్ స్థలాల్లో మాత్రమే ఉండి సొంత నిర్మాణం చేసుకోలేనటువంటి ప్రదేశాలని ఐడెంటిఫై చేసి వారికి దగ్గరలో కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ అనేటువంటిది నిర్మాణం చేసి ఈ ప్రస్తుతానికి కూడా వాటిని నిర్వహించేటువంటి బాధ్యత ఈ స్వచ్ఛ కార్యకర్తలు చేపట్టడం జరిగింది సార్. కేవలం అక్కడ ఉన్నటువంటి స్లమ్ ఏరియాస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కూడా వినియోగించుకునేటువంటి అలవాటు చేయటం, వాటి నిర్వహణ సక్రమంగా ఉండేలాగా ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగిందండి. ఇక్కడ 2 కమ్యూనిటీ టాయిలెట్స్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలో ప్రస్తుతం స్వచ్ఛ కార్యకర్తలచే నిర్వహించబడుతున్నాయి సార్. అలాగే నిర్మించుకున్నటువంటి టాయిలెట్స్ ని కూడా ఒకవేళ ఎక్కడైనా కానీ వేరే విధంగా వినియోగించుకునేటువంటి క్రమాన్ని గుర్తించినట్లయితే మేము గ్రామ వాలంటీర్స్ ద్వారా ఆ విషయాన్ని సేకరించి
కార్యకర్తలు, స్వచ్ఛ కార్యకర్తలు ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసి తప్పనిసరిగా మీరు టాయిలెట్ వినియోగించుకోవాలి అనేటువంటిది అలవాటు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు చల్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో మ్యాక్సిమం ఓడిఎఫ్ అనేటువంటిది మనకి కంట్రోల్లో ఉందండి. ప్రస్తుతానికైతే ఎవరు కూడా బహిరంగ మల విసర్జన అనేటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం లేదు అనేటువంటిది చెప్పవచ్చు. ఇక్కడ మాకున్నటువంటి స్వచ్ఛ కార్యకర్తలు, గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది, వాలంటీర్లు వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ జయప్రదం చేయడం జరుగుతుందండి. ఈ గ్రామంలో ఇది సక్సెస్ స్టోరీగా ఎందుకు మేము బలంగా నమ్ముతున్నాము అంటే గత 6 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నటువంటి ఈ స్వచ్ఛ కార్యక్రమాల్లో గుర్తింపు పొందినటువంటి ఒక కార్యకర్తనే ఇచ్చటున్నటువంటి వాటర్స్ అందరూ కూడా ప్రస్తుత సర్పంచ్గా ఒక మహిళను ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగిందండి. శ్రీమతి కృష్ణకుమారి గారు అనేటువంటి స్వచ్ఛ కార్యకర్త నేటి ప్రస్తుత చల్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Mr. Shivkumar, for this wonderful presentation. You have highlighted all these initiatives taken for ODF sustainability and also for the ODF Plus activities. So now I am requesting Mr. Srinivas to showcase the video of documentary film of Challapalli GP, the ODF Plus or ODF sustainability journey. Thank you very much. Over to Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. The journey of 1,000 miles starts with a single step. Every step you take, every move you make, unites you with the motherly nature. Just like Challapalli did it for their own village. Here comes the story of the village which transformed itself to an extraordinary state from the utter extirpate form. But now, it's a new evolution in the history of mankind. It is so possible. Only because of the eminent volunteers, irrespective of age, profession, culture, and other barriers. Their dedication, their work, and their volunteering starts much before the day has actually begun. The awareness towards nature created by them is remarkable and could be considered as the second green revolution. It has created a huge change in the atmosphere of the place. Amenities of the village is so well organized. Consider this bus shelter. It is so neat and clean today. It is their responsibility to keep it tidy, and they do it every day. But when you look at this, before the project has actually started, it was like this. We have recreated the beauty of it. The heights of their vision in transforming their village to be one of the best is so impressive. Even the dumping yard is so well constructed and added life to it with a beautiful garden around. ఒక డ్రీమ్ అన్నమాట. స్వచ్ఛ చల్లపల్లి కాకుండా సుందర చల్లపల్లిని చూడాలని నాకు ఒక కల. And the extra care taken to each and every plant in and around shows the love and affection towards the mother nature. This is the proof of real determination. It is said so that the real beauty of nature can be revealed in the springs and autumn. But here, it is due to their divinely approach. It is always the best, and the beauty remains the same
throughout. మన ముందు తరాల వారు ఎన్నో త్యాగాలు చేస్తేనే మనం ఇవాళ ఈ సౌకర్యాలని అనుభవించగలుగుతున్నాం. అందుకని మేము మా వంతు బాధ్యతగా ప్రతిరోజు ఒక గంటన్నర సేపు రాబోయే తరాల కోసం కేటాయించాలనేది మా సిద్ధాంతం. To build a house, we strive really hard. We spend a lot of time, lot of money, and a lot of hard work in it. If so, consider the time and dedication to be spent on the construction of a humane and a real green world or a society. It is only undescribable dedication that can help us reaching the destination. ఇంత ప్రిన్సిపల్స్ ఏదన్నా ఒక కార్యాన్ని పట్టుకుంటే మొక్కవోని దీక్షతోటి వెంటబడటం అవన్నీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి చెల్లినాయి. Your path would be the way to the future generations to reach their goals. You dream your destiny. Start thinking about it. It makes you move forward, which leads to a new nation. Your path would be the way to the future generations to reach their goals. We thank you all for contributing towards the green revolution again. Swachha Sundara Challapalli, clean and beauty of Challa. Yeah, excellent. We must give our sincere thanks to Challapalli team. They have contributed a lot for strengthening WAS program in Andhra Pradesh to make clean Andhra Pradesh. I think we should have great thanks to Challapalli. Please write down in your chat box, thanks to Challapalli team, because they are our team and our team. Thank you very much. I'm requesting all the participants, please give your sincere thanks. Just write down in chat box, thanks or any congratulations, whatever you feel right to write. Thank you very much. Now I'm requesting, I want to see, yeah, one team has written, thanks to Challapalli. Venkatesh Allakatti. Navin Kiran also write, thanks to Challapalli. Prasad also have written, thank you Challapalli. Yeah, great. Without team, we can't do anything. Teamwork facilitation is always needed to make the objective and goal of any program, any progressive flagship program. Shojanya Kumari, great inspiration to all. Excellent, excellent. Thank you very much. Now I'm requesting Mr. Kulende Raj, Communication Consultant, UNICEF Hyderabad Field Office, to present IC and SPCC strategy for ODF Plus. As you know, information, education, communication, and social behavioral change communication is needed to accelerate and expedite the program to reach out the last delivery mile, we can say, our beneficiary, to maintain ODF sustainability and towards achieving ODF Plus. So now I'm requesting Mr. Kulende Raj. Over to Kulende Raj ji. Thank you very much. Over to Kulende Raj. Mr. Raj, you are co-host. You can unmute your audio and go ahead. Yeah, thank you, Subhash. Thank you for
thank you for your technical support. Good morning and good afternoon to everyone. Anarki Namaskaram. And first and foremost, very heartfelt congratulations to the Challapalli GP. And also, I'm very much sure that other GPs and other places also we have similar stories to share. And it is a very great, achievement from all the staff teams of our team. So great congratulations. And my name is Kulandai Raj. I work as a C4D consultant for Hyderabad Field Office under UNICEF. So I look after WASH related communication activities, and my role is to develop various communication related activities, communication strategies, communication related materials, and also the frameworks. So here we will see some of the major activities that we can adopt in our upcoming ODF sustainability plan. And these are all well tested, time tested activities that we can do, and what messages that we can take it up in our activity. So the presentation has been divided into two parts. One, I will share you the template in what you will be all sharing the future activity that you would like to make for your specific districts based upon the problems what we are going to analyze during my session. And to share these IEC and other materials now, it will be easy for me to share in a link or through the email. So I kept the registration format in the chat box. If you all can register so that we have your email IDs handy, so that all the materials that we discussed here can be shared to you quickly without any much delay. So that is, having said that, this is a link that you are seeing here. Also same has been kept it in your chat so that you registration cheyochu. And now about 120 of us only have registered. There are about 240 plus participants, but only 120 of us are registered. So please take a minute. It takes hardly 1 minute 30 seconds to register. So that is what we can do at this point of time. And now moving on to the session, my heartfelt congratulations and thanks to MD sir and also his team at Swachandra Corporation, and my capable colleague Venkatesh and Subhash, and also Arlik, the Arogyam. Everybody is well organizing this workshop. So we are getting into the detail. More or less the details have been very well discussed. So I will have to keep up my time, and to cut short the presentation, I will skip up some slides. So to foremost, we are here to discuss on the what is that we are going to reach, or what is that we are going to achieve by end of this campaign, 100 days campaign, CLAP campaign, or SBM2. What is our aim? So it is said that households level, we should have a functional toilet, sanitary toilets, which has functioning, and which also has a hand washing facility, very importantly, at all the households. That is very important, and everybody at the households uses the toilets. This is okay, important time. Well, second, institution level, what is that we should have it in the institution level? All the education institutions have a toilet which is accessible for boys, girls separately, and teachers also use the toilet every time when everybody goes for a defecation or urination for any purpose. So that is very important. And also importantly, that we have a hand washing facility at our stations, our institution toilets. So that is one important. And with the COVID and all those things around now, it is very important our Anganwadis are safe Anganwadis, because these are very small children and mothers who get access or who are interacting with the teachers. So this is very important that all our Anganwadis across the Andhra Pradesh should have a toilet, functioning toilet, and access to the drinking water, and importantly, hand washing station. And similarly, the community toilets is having a door, having an accessible road, and toilet is having a water running conditions, and also lights, especially the light facilities at the night, so that the people can use it. When there is no light, many a times what happens is, these are stories which has been seen in the grassroots level, that the toilets are functioning, toilet has all well equipped, but people are not using it. When they see it, it is one reason. Minimal light is not there, power supply is not there.
Because any female wanted to access the toilet in the night, and it is very difficult without the light. So that is one important thing that it comes. And also this presentation covers the disposal of solid and liquid waste management, and importantly, the management. How do we use Raj, we can't hear you. Raj. Subhas, any problem? Subhas. Sorry, I'm back. There was some disturbance. Please, I'll just reconnect it. Just sorry, there was some technical issues. The internet has gone, like power has gone. So anyway, connecting back. Subhas, can you confirm? Do you see my presentation? Yes, yes, go ahead. Yeah, thank you. So in similarly, the safe drinking water is also one of a major component that we will be discussing in this presentation. And these are all very important aspects in the JJM and the FSM, the SBM2, what we are working on now. And across all the things that we need to have, one standard thing is hand washing facility at all the levels, be it household, be it institutions, be it Anganwadi center, community toilets, or other places. We need to have a hand washing facility. That is one important. This is the standard definition. You all aware of it. For the purpose of reiterating, I've put it. So it is very important that no visible ficus is found, so that our places, our villages, our gram panchayata are like open defecation is not done. So that is one. And now what is ODF? You all know that. We don't have to get into that. And why sanitation and why hygiene? So we all look this into the SBCC, IEC activity wise. In the lens of IEC and SBCC, that we are thinking that we can bring in a social behavior change communication. So why sanitation hygiene framework is required for Swachhandra Corporation or for any particular districts, or Guntur, Vijayawada, anything. The effect of the poor sanitation will be a great problematic in the life. So health will come to a problem, nutrition will be like lower, economy will be into the problem, and the dignity empowerment of the people, especially the women empowerment and the women dignity will be questioned. So if there is no proper sanitation and the hygiene, then there is a problem. So that is why we are making a framework that will be easy for us to use. And also this is what we are heading up to, the communication in terms of SBM2. So and otherwise, to meet the standard, we meet the country's expectation that we all build our toilets and we use, and they are the quality and they are well maintainable. So challenge and misconceptions. What are some of the major challenges that we see? Is open defecation is socially accepted and it's a traditional behavior, so we don't have to be worried about. Even after so many years of working on these things, people do still say that it is our custom. We don't feel it of going outside, going and using our toilets outside is very simple.
we don't have to go. And this is also many times it's a men behavior. Men behave in that way. Men say that I don't have to go to the toilet. I can have a, my family members, especially the female, they use, and the kids are using it. So I feel it is comfortable outside. And so this is some of the major problems. Like we also have a lack of awareness, and there's no proper health benefits linkages between the use of the toilet and what is the health outcomes. And people think that child fecus are harmless, so they can manage it in the hands or open hands, but it is also equivalently harmful as the other adults. So this is some of the major gaps that we see, and also some misconceptions what people carry, and some of the major reason why we should stop these ODF. And OD is a national shame. All you know that though we have declared the, the states or the country also declared very well much time before the ODF, but still it is a very national shame that if there is a people defecating in open, or defecating in the railway tracks places, or defecating in the field area. So that is very important. It's a national shame, one of the major reasons. And also earlier said as like in the loss of dignity, it is loss of dignity of a men and dignity of a women. And our environment is under the problem. Environment gets problematic, and malnutrition is there. Stunting is also one of the major problem that we could see out of this, and diarrhea and other low birth weight and other like diseases, cholera and other. You know, these are some major reasons that we should stop OD. And COVID is a very important thing that we need to consider. COVID has been a problematic in last 2 years, and still we see now it is Omicron. So in the COVID context, we see COVID has created a greater opportunity for us to get back to our behaviors. Or we have to have our proper behavior set standards. So we have, if you see the data, that regular hand washing can reduce the livelihood of about 36% when you are coming outside and washing your hands when you are upon the entry of the house. So up to 2 to 30% of infections can be reduced. So that is very important behavior. So hand washing with soap, at least for a 20 seconds, will make us infection free by up to 2 to 30%. And it also increases the hand washing otherwise associated transmissions, like if COVID is there, and related transmission is reduced from a greater percentage. And also we have seen in during the COVID time, purchase of the soaps and hand washing behaviors have changed to a greater extent. And sanitation hygiene framework, what we are intending to do, that we have already discussed, that to creation of social norms and introduction of the associated sanctions. So to immediately, and every individual and children should start using the toilet, and they also maintain it. That is what our framework focuses that. And in the long term, everybody in the society, they accept the open defecation is a wrong practice, and it should not be done, and handle the child fecuses properly as per the standard, and hand washing with the soap to be improved, and as a practice continuously we should do. So this data we are already seen, Arogam sir also presented in the morning. We have made a comparison of the 3 states data, what it is saying. But in terms of Andhra Pradesh, we see a greater edge over other 2 states. We have better conditions in many of the indicators, but it is not that all that we have achieved. We have to increase more number of data. Like for example, rural households had water in around Latin. It's only 63%. We have about 33% to be achieved in that case of that. So in comparison to other states, we are better, but we are still have to go a very long way. So coming to the communication, what we have to do, so to achieve the ODF, to have every households with the water connected with the tap, and they have it properly stored and handle it very well. So what we have to do, we need to do advocacy. We need to do interpersonal communication. Or interpersonal communication we do it on individual basis, or even for the group IPC, entertainment educations. We use folk media, we use celebrities, we use other forms where we use TV and other media, where people get educated while they are entertained.
and social mobilization, mass media, mid media, and other campaigns what we can do. Because all this activity, communication is also very strong when you do a capacity building. Now what we are getting on across is a communications capacity building activity. So this capacity enhancements will not stop, it will penetrate in a different level, and you are also expected to do a cascading training as MD sir was talking in the morning. So when the change will happen, when in communications, when we do a proper handling of activity, when we will have a proper change is done. So when we do it at the grassroots level, that is village, GP level, and then we do it on a mandal or a black level, and all our activities also be done at the district and the state level. It is the process that we do. When we do it convergent, coordinated, consistent, then our goals get achieved. So for all of it activities that the village level, GP level activities, GP level active actions are very important to achieve the state's indicators, state's goal, and also similarly the national goal. So as you all know that national mission that we are now into is Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission also giving water to every household. So we know that it is also Andhra Pradesh have done a good number of achievements in this pattern. You know, it has reached a greater heights in Jal Jeevan Mission. So again, as said in the previous slide, it is also very long way to go that every households still to have water connections, and whatever the water it comes, each household should, you know, the whole village should behave as one household, that if there is a couple of toilets in my house, I use it very sensibly, and one of my toilet is not using water, so I will switch it off. Similarly, if the entire village cuts down on the requirement of the water, like for example, there is a household with 3 toilets, and in one toilet, 3 like people are brushing it, and if while brushing people stop the water thinking that it is important resource, then amount of water gets saved. If in similar case the entire village thinks as a unit of a household, then they stop of not using the toilet or not using the water more than their requirement, then the entire village gets additional water. So this is a behavior that we should think that as a household, village and a household, and everybody behaves with a rational mind, and they don't use the water which is meant for drinking for other purpose, or just throwing it away in the road, or using it for not required purpose. Like for example, a story, there was a case study about a 230 liters to 240 liters households in a village in average they consume of water, and in that about 80% of water comes out as a gray water. So think the amount of wastage that we are making. We are not calculating, we are not making any rational. See, 80% of water comes out as a gray water, and also that is not being captured or that not been treated. So this water just been let out. So this can be, there are so many ways that we can manage this water and use it appropriately so that others also can benefit. If village can do this, similarly the block level activity, block level water management also can happen, and similarly at the state level also it goes on the ladder. So you all know that SBM too, that we have a greater amount of funds available, and we have other programs and convergence that we can look at. MG Narega is there, and MP and MLA funds will be available, and of course very importantly, as discussed earlier in the Arogyam sirs and MD sirs presentation, that 15th Finance Commission's funds are also available, and CSR generated revenue is also available for to achieve our construction of toilets, construction of community and public toilets, using of such services. So I'll stop here for a while, and I'll take you to the templates briefly and what we are intending to achieve by the end of this training. So let me stop it. There is a template which we all have to fill in. That template will be in an Excel sheet. That Excel sheet is a very simple tool that you all sometimes that. See, the template has been divided in 3 levels: that village level, mandal level, district level. So these there are samples activities given here.
So the activities are given here. So these activities, that if you are okay with these activities and descriptions, you can leave it as it is, and you can make a units, how many units you want of these leaflets or whatever the activity based. Like for example, this first activity is a household activity, household IPC by FLWs. So you want some leaflets on different subject. You are talking to general population. So you say, I need for village there are about 140 households. So I need 280, like 280 leaflets I want of this thing. So such thing you can make your entries here, and it is an automated template which gets automatically calculated. So these are some activities that is pre-populated for your choice. You can make some others also. And if you activities we need some funds also. So what is the fund you required for that activity, and what is that you can the breakup of the such funds can be described here. So this plans can be made, and whatever the money which is being unspent under your IEC, based on these rationales, you can take and use it, and you can request the appropriate authority to grant funds. You can request. So these are the plans that you can make up to specific to your GP, specific to your mandal, and specific to your districts. So this is some activity that is being planned for your state, this village level. And there is also an activities which you have for a mandal level. So some activities that will not go on village level will be under the mandal level, and some district also district level activities too. You will be there. So when you fill all these things, your cumulative will be ready here with a template. So this will be the first color which shows here, that is in a district village level plan, and the second is in a mandal level plan. What you see another blue color, and green color undadi village ki the district level activities what we are seeing. So this is a plan that you will enter the activities. Automatically when you enter, you will get a cumulative of what is the materials that you want. Adi enta untadi cost malli ఏ యూనిట్ కావాలి, the total cost of material production చేయడానికి ఎంత అవుతుంది అని. So that is one. And secondly, you will also have a cost of what is your district's requirement printing cost to program చేయడానికి ఎంత అవసరం ఉంటుంది, మళ్ళీ district total budget, what is the total budget. So this template I will get it shared with you. So I request again in the chat there is a link where to please use that link and register yourself, so that the email IDs are available to share these templates and along with the presentation. The presentation has a clear ideas what you all can do, what is that which is available for us to take it from the already made activities. So getting back to the presentation, so the template is available for us. Use a template and make the chart. So this is a template. So coming back now, what is our communication objective to develop our ODF sustainability plan and JJM plan for our district. So first, priormost, to create awareness on the core components of the ODF Plus, like what all it have to go, like management of water, the fecal sludge management, waste of solid waste, and also the green waste. So whatever the waste what we develop, the awareness has to be created among the men, women in the village. And secondly, strengthen the community participation in the ODF and its initiatives, and also empower the individuals and families. Only when we empower them, that they can also make decisions in the village level, at the district level, or the mandal level or block level, they become very important players into achieving our communication objective what is set. So in continuation, what are the other communication objectives that we are planning to do? Build communication capacities, mobilize families and communities to take and collect ownership of solid and liquid management, and also motivate the stakeholders. Very important. Whatever we are doing, the motivation has to be given to the communities. So when they are part of it, they get motivated.
In terms of when we develop our the template and try to fill it, we need to think of who's our primary audience and secondary audience, tertiary audience. So when you do the primary audience and what all the activities that can go to the primary audience, secondary audience evaru untaru, tertiary evaru untaru, enduku valku cheyali program. Ippudu oka example ante secondary target audience are those people who will influence the primary audience. So mana village lo evariki actually we need to talk about ODF sustainability, men, women and children. So apart from this, there is no people whom we have to target, men only, all the men, women in all the women and all the kids. So all the kids are children. So these are people who will get influenced by PRI members, community in a whole, and also school teachers, for an example, and SHG members and other functionaries, P-level functionaries like ASHA workers, Anganwadi workers, and so on, and sanitation workers. So this is our secondary audience. And also we have a tertiary audience, which is like media, government elected representatives, GP members and ward members, so on. And also here I have not added, now we in Andhra Pradesh, we have a greater working force in, we have in CLAP, there are volunteers in the village ward secretariat, we have members, and also our Andhra Pradesh SHG count is very huge. You would have seen in Arogyam sir's presentation. And capacity building at the state level, of course, now we are all into the state level capacity building. States are being continuously doing the capacity building. And similarly, the district level, you all will be greater torch bearers in developing the district's capacity on the ODF and JJM. So it is very important now at this point of time. The trainings what we get now also has to be transformed to the latest, which is coming into the latest scale. So that is also one important trainings that we should take it up. So coming back to some of the activities or some of the expectations in each level, that is, for example, now in this few slides, we will discuss in the primary stakeholders. If you have to reach the primary stakeholders on different subjects, what is that our expectations? What is the country's expectation? What is the state expectations? What are some barriers? These barriers, more or less, you all aware, and it is just that we have put it in words and you all very well aware. And that to address such barriers, you can customize your actions in the template. Whatever the plan you wanted to make, so you can make it in the template accordingly to addressing these barriers. Like, for example, I will give you the solid waste management. Solid waste management, under that biodegradable waste management, how do we do? So what is it expected? So the expectation is solid, like segregate the solid waste at home only, the kitchen dry waste and wet waste and other household waste to be segregated separately at the household level only. That is one expectation. And store and correctly process the biodegradable waste at the household level only. There are different types of techniques available. You store it and correctly compose it at the household level. And whatever it is coming out of these, so use it if it is possible, utilize it at the most, sell it, or you can also share it as a compost from the biodegradable waste, and stop incorrect disposal. So these are for us to take up some expectations. That is, these are some expectations. What are some barriers? So one is priormost that people are not aware of segregating the waste. Even they have knowledge, the attitudes or the behavior, it is not there. The people don't generally segregate the waste accordingly. Some people do segregations, but it is not properly. So it is like, if you are not doing it rightly, it is undone only. It is not done at all. So potential recovery is also not done. People are not really caring about the recovery, what it can come from there, and insufficient garbage disposal area also. That is one. And perception that solid waste management is a primary government role. And I'll put all the waste and give it to you. It is your responsibility. It is your responsibility to clean it up and change it and so on. So similarly, Govardhan also is something that we need to design our activities, take up one such activities, or cover up in our messages what we can do, hand over or sell the cattle dung to on a regular basis. That is what it has been one expectation. And stop disposal of incorrect disposal of such waste. And also similarly, as discussed in the previous slide, the similar behavior gap is that people don't have a knowledge on safe management of cattle dungs,
conversions of cattle dungs into the wealth. They are not aware of it. Linkages between proper and improper disposal is not aware. And it is also government, government pani nadi gadi ani oka. So something on the solid waste management. Similarly, plastic waste management is also very important. Nowadays, we see in every households there are at least any given point of time, if you're buying any vegetables, any products, we all ensure that the shopkeepers give the plastic bags. We carry our mobiles, which is 100 to 200 grams. We also intended to carry double phones, which would be close to 400 to 500 grams. And sometimes we all we ensure that wherever we go, we use our laptops, carry our laptops close to 2 kg, 2.5 kg. But we try to forget. Excuse me. We forget that there is plastic bags can read out. Plastic bags can just that 10 grams or less than 10 grams. Such things we don't practice. So there is a large gap between the usage and also the practice. We can carry a 10 grams or 20 grams plastic, the cloth bag from our home to the shop, so that everything we bring in, so we don't bring in the plastic. So we only bring in the usable goods that we can use at homes. Like for example, one is that reduce and refuse, or reuse the whatever we bring in, or recycle the plastic. So such 4 R's should be very well remembered, such is that expectations. And also in the barriers, we all seen that it is people have a very low esteem of knowledge, and also their behavior is not appropriate. So this is management at the household level is also very important. And the menstrual waste, you all know that menstrual waste also has to be segregated, and there are listed barriers. This has to be brought down. And grey water management is also something this we need to do. Fecal sludge management, many times we have single pit and it has to be converted into twin pit, and we have pits that are overflowing and we don't clean it, and we don't clean it on time. We have a problems. So that is something that we need to look at, the fecal sludge management also. As per the government standards, we need to clean it at least 3 to 5 years, at least once. So that is also very important. Many times what happens is people, once they build a septic tank, and that is all of it. We don't even look back and think, well, there is something that we need to sludge it. Many times we bring our waters from a ground, so that ground level also will be contaminated if you are not cleaning it for a longer time. The whatever the sludge, whatever we flush it out, it is coming through a different way to our plates. So that could be very important that we need cleaning on timely basis. We keep a check on flush septic tanks. So on. Hand hygiene, we all know that hand hygiene is a very important, and our behaviors are very well changed during the COVID, as MD sirs were saying, but it has been going back again now as the COVID is coming down. We see it is going down. So that is to be continued, and it is very important. And also people think COVID aindi ippudu em oddani. So it is a wrong behavior. We need to change that also. So at the most, what we have to do, if when we do a communication action plan, we need to develop different approach so that we cover everybody. As earlier discussed, we need to do advocacy. With whom all we can do advocacy is being listed here. And social mobilization, what kind of social mobilization that we can take it up. So that's also is a part of it. And entertainment education, capacity building of SBM, IEC team, and interpersonal communication at home, mobilizing frontline workers, group IPCs are something that we need to focus. So when we do such activity, what we do, we cover up entire family. We cover up men, women, and the children of the villages. So that means when you cover it in the village, Raj, you have another 5 minutes because we have to close by 1:30 like that. By taking the feedbacks from participants. Sure. I'll just rush through. Yeah. So this is some interpersonal communications and some 360-degree approach, how to reach out to everybody.
and some communications activity that you can take it up in your template when you are planning. So communication activities, what all activities that are being listed on the left, and some materials which are already available, it has been also listed in the template, so that you can just say numbers, how many numbers is required. So if you're planning a home visit and IPC visit, these are some activity, like for example, face-to-face counseling by frontline workers and community level motivators. So that we can do, and using the posters and the leaflets. So this is some activity. Like this, you can take up several activities. I've listed down many activities. We will just rush through. So community mobilization, these are some activities according to your group activities. You can take it up at the grassroots level, the district level. And capacity building of key influence is also very important. The activities are listed, and related modules are also available on the right, so that you can use. Media campaigns, we can take it up. Social media campaigns, these days we all know that social media has reached out as a greater potential in comparison to the previous previous to the COVID. Now the mobile usage has greatly influenced the good behaviors and changed a lot of bad behaviors to the good behaviors. So social media campaigns can also be very influential. And similarly, the mobile campaign, which we can take it up, like in mobile, you can do the SMS, mobile messages, bulk SMS, so on. And outdoor media also, we have a lot of IEC materials recently developed on various subjects. We will be happy to share the links so that you can download all of them and use it. And knowledge management, when you do, like you put a choose someone nice video, so when you do such knowledge management, it is also very good. Then we will get all the activities listed, and we have a document that to show what good works have been gone through. And all these technical guidelines time to time developed by the government of India will be available at this location, so you can share it and also read it for your personal benefit and use it in the accordingly in the program. So at last, thank you very much. So this is Kulinde Raj, and if there is any doubts, please do type it in the chat so I can address them. Otherwise, my email ID is this, you can write to me. And we will send you an email with this presentation and also the template. Subhash also will be sending, and I will request Subhash to share it accordingly. Subhash, the same has been shared to you if you want to take it up. And thank you. Over to you, Subhash. Yes, thank you very much, Mr. Kulinde Raj, for this in-depth presentation on IC and SPCC strategies and framework and template on ODF Plus. Definitely, it will helpful for all districts to come out to make customized IC materials, tools, strategy plan for ODF Plus components towards making clean Andhra Pradesh. Thank you very much. So now I'm one announcement that we'll close this morning sessions just now. So my request is that all the participants, please write down your feedbacks, your queries in chat box about all this presentation taken care by the respected resource persons, and we will join by 2:30. This next round of sessions will start sharp at 2:30 p.m. as per the schedule. So you can come in video also. If you want to ask any questions, anything, or unmute yourself, ask, or you can write down in chat box. All the PPTs will be shared to all the participants from Swachandra Corporation tomorrow, and also all the templates. Thank you very much. Over to participants. If you have any queries or anything, you can come down. I think ACRWS is Visakhapatnam. Please speak something about. Give your feedback, sir. You have only 1 minute, sir. Please unmute yourself. Sir, you are mute, sir.
Namaste, sir. Yes, yes, please, sir. Namaste, sir. I request to change the presentation in Telugu so that we can present in the villages also, and uniformity can be maintained. Okay, sir. Thing is that you can do that. Also, we can support you in this regard, sir. Yeah, uniformity can be maintained. No? That's what my request is to better. But if it is converted at the state level, uniform information can be given to all villages, and it must be concise. Okay, sir. Thank you very much for your kind feedback. And sir. one thing, sir, regarding Jagannath Satyankalpam, I wrote a kavita. I just want sir, 1 minute. Yes, sir. Please, only 1 minute you have, sir, because Yes, we have to stop. Jagannath Swachha Sankalpa Jaitra Yatra కండక్ట్ చేయిస్తున్నారు కమిషనర్ పంచాయతీరాజ్ గారు జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పంపై జబర్దస్తిగా చేయుట కొరకై. జాయింట్ కలెక్టర్ గారు చెప్పారు దీనిపై జిల్లా అధికారులందరికీ మండలానికి ఒక మోడల్ గ్రామం మంచిగా తయారు చేయాలని. ర్యాలీలు ప్రారంభిస్తున్నారు రూరల్ ఏరియా అంతటా. ఫలితాలు వస్తున్నాయనుకున్న పల్లెలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ వచ్చారు పెద్దలు ముందుగా వెల్లంకి గ్రామానికి అనువైన గ్రామం అని నిర్ణయించి ఆనందపురం మండలానికి ప్రేరేపించాలి. ముందుగా మన పారిశుద్ధ్య కమిటీలకు చెత్త నుండి సంపద గ్రామంలో సమృద్ధిగా చేయుటకు. సక్సెస్ చేయాలంటే ఈ సదవకాశాన్ని గ్రాండ్గా కష్టపడి చేయాలి. గ్రామంలో క్లాప్ మిత్రలు ముఖ్యముగా అలవాటు చేద్దాం. మన గ్రామంలో అందరు ప్రజలకు చెత్త వేయి పద్ధతిని బాగా సమగ్రంగా చేయుటకు మొదలు పెడదాం. ముందుగా మనందరము కలిసి స్కూల్ వాతావరణంలోని చెత్తనంతా వెలికి తీసి పట్టుకోవాలి. చక్కగా ఊర్లో అన్ని కాలువలు వాలుగా నిల్వ లేకుండా గ్రామంలో నీరు పోయేటట్లు దూరంగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఉపకార సంఘాలను వెళ్ళగలలా మనం వాడుకునే నీరు మళ్ళీ మనం ఉపయోగించుకునేలా బహిష్కరించాలి. ముందుగా బహిరంగ మల విసర్జన ప్రశస్తమైన ఫలితం వస్తుంది ప్రజా భాగస్వామ్యం వలన. అప్రమత్తం చేయాలి. ఇంకా మనము అధికార యంత్రాంగాన్ని సంపూర్ణ పారిశుధ్యాన్ని చక్కగా సాధించడం కోసమే. పారిశుధ్యానికి కావాల్సింది ప్రప్రథమంగా పుష్కల నీటి సరఫరా. ఇప్పుడు వస్తుంది జలజీవన్ మిషన్ లో ఇంటింటి కొలాయిల ద్వారా కలెక్షన్ చేసుకుందాం. కమ్యూనిటీ కంట్రిబ్యూషన్ కొంతైనా కలకాలం నిర్వహణకై కాపాడుకుందాం వనరులు ఎంతైనా. గ్రామ సభలు పెడదామా మరి గొప్పగా గ్రామాలలో సాధించడం కోసమై శతకాలు నిండగా స్వచ్ఛ సంకల్పంలో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Yeah, thank you very much. I'm also again requesting all of our participants, please kindly give your feedbacks in the chat box. And also one announcement, please join before 2:30 p.m. to start the program as per schedule. And I'm requesting all the district coordinator and the team, DPRC team, DWC team, please kindly inform again and again and facilitate all the nominated participants to join time. Thank you very much. So now you can go for lunch. This is lunch time. This is a lunch break. Thank you very much.
Good afternoon, all. Very good afternoon, all. One announcement. Please kindly join immediately. We'll start by 2:30 mostly. Request to all districts. Please kindly inform your team member, all the nominated person, to join immediately. Thank you very much. Andarki Hridayapurvak Namaskaram. It is requested to all the participants and all the district team. Please kindly join. We'll start the session immediately. So 245 members nominated from all the districts of our state. So please kindly intimate and nominate, inform the people to join. It is great pleasure to say that all the participants are real jewel ornaments for our state. You have done remarkable work in the journey of ODF sustainability and ODF Plus. So a lot to do for our state to make our state clean Andhra Pradesh. So please join, and you are the master trainers, and all the people, those who are trained, they will go to field and also train the frontline workers, mandal and GP functionaries, so that all the messages of, and also what are the programs should reach to the last mile. So it's my request again and again, please join, please join. We will start very soon.
So every district has nominated the functionaries for this workshop. So Kadapa has nominated 20%, Krishna has nominated 15, Chittoor has nominated 15, East Godavari has nominated 13%, West Godavari has nominated 16%, Srikakulam has nominated 25%, Vizianagaram has nominated 14%, Visakhapatnam nominated 28%, excellent. Kurnool has nominated 26%, Nellore has nominated 15%, Anantapur nominated 15%, Prakasam has nominated 28% participants for this workshop. Guntur also nominated 15%. So my request, please kindly inform all the participants to join. So morning we have reached 273%, 273 participants. So including all the nominated person and the district administration team. Thank you very much.
Subha Madhyanam to all. So we'll start our session sharp at 2:45 because already our resource person has joined. So we'll start by 2:45. Please join immediately. So only 123 people have participated just now, joined. So please kindly tell to your team member to join. Because all the nominated person identified as a master trainers in each districts, and you are going to be trained the people at the ground level. So your presence is highly solicited and needed.
Thank you very much for your kind patience. So now I'm requesting Sunita Jairam from Sahas, Director Sahas. Sahas is a national level NGO working mostly on solid waste management in 5 to 6 states of our country. And they are also partner for Karnataka government, RDPR department. And Sahas is engaged with the UNICEF as a partner for 3 states to support state on solid waste management thing. And Sahas is developing the legal framework, policy strategy bylaws for our state, Andhra Pradesh, on solid waste management for rural areas. And also they have given some IC materials to state to set to districts also few months back. This is a great opportunity for all of us to hear from them. Thank you very much to all again and again. Just inform all the nominated person to join in this workshop, because we will take the attendance of today's session, both the morning and evening sessions. Thank you very much. Over to Sunita ji. Thank you very much. Thank you, Subhash ji. Andarki namaskaram andi. Good afternoon. Swachhata champions. So master trainers వెళ్ళి అందరికీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నాయా, సో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. సో ఈ పెద్ద బాధ్యత బాగానే ఉంది, కష్టమైందే కానీ ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు. సో పొద్దున సెషన్ లో ఎండి గారు, రోహిణి మేడం గారు, యూనిసెఫ్ టీమ్ నుంచి వెంకటేష్ గారు, ఆరోగ్యం గారు అందరూ చక్కగా చెప్పారు మనకి ఏంటి ఇక్కడ ఛాలెంజెస్ ఏంటి, ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అని. సో వాళ్ళందరికీ పొద్దున్న సెషన్, ఇదేమో మధ్యాహ్నం సెషన్, అన్నం తిని బాగా నిద్ర వచ్చే సెషన్ అన్నమాట. సో అసలే వర్చువల్ సెషన్ కూడా, మనం కెమెరా ఆఫ్ చేసేసి అలా కొంచెం న్యాప్ తీసుకోవచ్చు అని అనుకుంటున్నారేమో, చూద్దాం. మనం వీలైనంత వరకు కొంచెం ఎంగేజింగ్ గా ఉంటే మీరు నిద్రపోరని అనుకుంటున్నాను. Okay, so yeah, let's move on to the session. Subhash ji, just please confirm whether you can just see the screen. No? Yeah, I hope you all can see the screen. Yes, Sunita. Okay, yeah. Is the presentation mode available, Mahesh? It's in presentation mode. Yes, but you can go to F5 and see to be. Okay, just a second. Yeah, I hope it's visible. Yes. Oh, yeah. Okay, so మనం ముందు సెషన్ లోకి వెళ్ళే ముందు మీ అందరికి చాట్ బాక్స్ లో మీ ఆన్సర్స్ పెట్టండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యర్థం అంటే సాలిడ్ వేస్ట్ అనేది ఎంత వాల్యూమ్స్ లో జనరేట్ అవుతా ఉంది అనేసి ఒక వైల్డ్ గెస్ చేసి పెట్టండి. అఫ్ కోర్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే వైల్డ్ గెస్ చేయాలన్నమాట, మనకి చాలా పెద్ద నంబర్స్ ఉంటాయని అనుకుంటున్నాము. సో చాట్ బాక్స్ లో పెడతారా? వైల్డ్ గెస్ వస్తున్నాయా చాట్ బాక్స్ లో నంబర్స్? చెప్పచ్చు కూడా ఎవరన్నా అన్మ్యూట్ చేసి. మరి అన్మ్యూట్ చేయగలుగుతారో తెలియదు, చాట్ బాక్స్ లోనే పెట్టండి. సారీ, ఒక్క చాట్ వచ్చిందనమాట. ఎన్నుండాయి? కోట్లల్లో ఉన్నాయా, లక్షల్లో ఉన్నాయా?
ఓకే, ముగ్గురు పెట్టారు, ఫైన్. సో వెరిఫై చేసుకోండి మీ ఆన్సర్స్. 2016లో మనము ఇది ఒక స్టడీ బేస్ చేసుకొని 2.01 బిలియన్స్ అంటే బిలియన్స్ టు క్రోర్స్ చేసుకోవాలి మనము. సో 200 కోట్ల టన్నులు అన్నమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనరేట్ అయ్యేది. గెస్ చేశారా ఎవరన్నా? దగ్గరన్నా? 200 కోట్ల టన్నులు అంటే ఒక బిగ్ పిక్చర్ కోసం చెప్తున్నా. ఇంత మనము చెత్త మన గ్రామ పంచాయతీలో చేయాలి, ఇంత చేయాలి, అంత చేయాలంటే దేనికి మనము కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము ఈ చెత్త, అంటే ఏ రకంగా ఇది నంబర్స్ లింక్ అయినది అనేది ఒక పిక్చర్ కోసం అని చెప్తున్నా. దిస్ ఇస్ ద నంబర్. ఇంత మనం వేస్ట్ జనరేషన్ క్వాంటిటీస్ గ్లోబల్ గా. ఇందులో ఫస్ట్ ఎవరు అనుకున్నారు ర్యాంకింగ్? ఎవరు హైయెస్ట్ జనరేట్ చేసేది వేస్ట్? అగైన్ గెసెస్. మహేష్, కెన్ యూ రీడ్ అవుట్ ది ఆన్సర్స్ ఫర్ ద కంట్రీ? టాప్ ర్యాంక్ లో ఎవరున్నారు? You can see people telling USA, India, China. ఓకే, సో నాకు యుఎస్ఏ అని అనుకున్నాను నేను కూడా, కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మన పాపులేషన్ వల్ల మనం ఫస్ట్ ఉన్నాము, అంతే, ఇంకేం లేదు. సో యుఎస్ఏ ఫర్ ద వేస్ట్ఫుల్ లైఫ్ స్టైల్స్ వాళ్ళది ఖచ్చితంగా ఉంది. మనమే ఫస్ట్, మన తర్వాతే చైనా. బట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ పాపులేషన్. లేకపోతే మన పర్ క్యాపిటా అంటే ఏంటంటే మనము ఒక పర్సన్ జనరేట్ చేసే వేస్ట్ చూస్తే మనం చాలా తక్కువ ఉన్నాం. మిగతా దేశాలతో పోలిస్తే వాళ్ళు 4.5 kg ఒక పర్సన్ జనరేట్ చేస్తే మనం ఏదో ఒక తక్కువ రేంజ్ లోనే ఉంటది. రూరల్లో ఇంకా తక్కువ ఉంటది. మనది వచ్చి ఒక 700 గ్రాములు, 600 గ్రాములు, 400 గ్రామ్ రేంజ్ లో మనం జనరేట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఇది ఎందుకు ఇంత చెత్త ఎందుకు? అది మనం మేబీ చాలా సెషన్స్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తూనే ఉన్నాము. గ్రోత్ ఎకానమీలో ఉన్నాము. ఇన్ఫైనట్ గ్రోత్ అంటే ఎంత మనం జీడిపి పెరిగితే అంత మంచిది. సో దాని ఎన్ని కొంటే మనకు అంత చూసుకునేది కూడా. ప్లస్ కన్స్యూమరిస్టిక్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ప్రోడక్ట్స్ కూడా తయారు చేయడం కూడా ఇట్ ఇస్ నాట్ తయారు చేసేది వచ్చి లాంగ్ లాస్టింగ్ గా ఉండాలని తయారు చేయట్లా, తొందరగా పాడైపోవాలని తయారు చేస్తారు. ఒక ఫోన్ కంపెనీ కానివ్వండి, ఎవరు కానివ్వండి, అది 1 year లో పాడైపోవాల్సిందే. లేకపోతే వాళ్ళే ఒక బగ్ పెట్టి పంపిస్తారనమాట. మీరు వాడాలనుకున్నా మీరు వాడలేరు. సో మీరు కొత్త ఫోన్ కొనాల్సిందే. అలా ఒక కన్స్యూమరిస్టిక్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఈ యొక్క ఇంత చెత్త అనేది ఉత్పత్తి అవుతా ఉంది. సో ఇది ఎలా లింక్ అయినది? మన ఎన్వైరన్మెంట్ కి లింక్ అయినది. కానీ ఇది ఎంత ఇదిగా లింక్ అయినదంటే, ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాప్ సమ్మిట్ అని, ఐపీసీసీ అని మనకి చాలా వాట్సాప్ మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి. అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ కి ఎలా లింక్ అయినది. ఈ చెత్త డంపింగ్ వల్ల, బర్నింగ్ వల్ల ఏమేమి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిట్ అవుతున్నాయి, దానివల్ల ప్రకృతి అనేది, ఎర్త్ అనేది ఎంత వేడెక్కిపోతా ఉంది. సో గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఇప్పుడు మనము ఈ మధ్య కాలంలో చాలానే వింటున్నాము గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్ అనే పదము. ఇది 25 years ముందు ప్రిడిక్ట్ చేసిందే అండి సైంటిస్ట్. ఇదేమీ కొత్త కాదు. ఇట్లా మనకి ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వర్షాలు కానివ్వండి, ఫ్లడ్స్ కానివ్వండి, ఫారెస్ట్ ఫైర్స్ అనేటివి కావండి, ల్యాండ్ స్లిప్స్, ఇవన్నీ జరుగుతాయని ప్రిడిక్ట్ చేసిందే. కానీ అప్పుడంతా అది పెద్దగా ఎవరు నమ్మలేదు. ఇప్పుడు కొంచెం సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నాం మనము. సో ఇవన్నీ హ్యూమన్ ఇండ్యూస్డ్, అంటే మనం ఇండ్యూస్ చేసింది. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాసెస్ ఎవల్యూషన్ లోనే ఇలా అవుతుంది. ఎలాగో మనము ఏంది కొన్ని వేల బిలియన్ సంవత్సరాల ముందు ఉండేటట్టు ఇప్పుడు ఉండం కదా. సో యాజ్ అ ప్రాసెస్ మనకి అది వేడి అవుతుంది లేంటి అని అనుకుంటాము, కానీ అలా కాదండి. ఇది 40 years ముందు, 50 years ముందు హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ తో ప్రకృతి వేడైన సమస్య కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు మనకు ఒక బాధ్యతనే కాదు, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక అవసరం కూడా. సో ఒక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈక్వలెంట్ జిహెచ్జి ఎమిషన్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ సాలిడ్ వేస్ట్ అనేది 5% ఆఫ్ ద గ్లోబల్ ఎమిషన్స్ కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నామండి. సో ఈ మధ్య చెప్పింటారు అదే క్లైమేట్ చేంజ్ లో కూడా 1.5 degrees లో మనం లిమిట్ చేయాలి, 2 degrees లో లిమిట్ చేయాలి అంటాము. మన వల్ల చాలా కష్టం అది, బట్ ప్రయత్నం చేయాలి, మనకు ఆప్షన్ లేదు. 1.5 degree కి 2 degree కి ఆ 0.5 degree మనకు అనిపిస్తుంది, కానీ ఆ 0.5 degree వల్ల
కొంచెం ఇట్ ఈస్ అ వెరీ డిజాస్ట్రస్ గా కొన్ని జరుగుతాయండి. అట్లా అంత ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఆ 0.5 degrees లో. సో ఇందాక చెప్పినట్టు వరల్డ్ లో పర్ క్యాపిటా ఏంటి, ఇండియాలో ఎంత జరుగుతా ఉంది, ఇందులో ఎంత ప్రాసెస్ అవుతుంది అంటే ఈ మధ్యన ఒక రిపోర్ట్ కూడా వచ్చింది 70% ప్రాసెస్ అవుతా ఉంది అనేసి. బట్ ఐ థింక్ వి ఆల్ కెన్ అగ్రీ దట్ మన రాష్ట్రంలో కానివ్వండి, దేశంలో కానివ్వండి, జనరేట్ అయ్యే చెత్తలో 70% అయితే ప్రాసెస్ అవ్వట్లేదు, 20% కన్నా తక్కువ ప్రాసెస్ అవుతున్నది. సో పర్ క్యాపిటా వేస్ట్ రూరల్లో Sunita, we are not able to hear you. Even now we are not able to hear. You are on mute. No, Sunita, we are still not able to hear you. Okay. Yeah, Sunita ji, if you have any problem. Sunita had some issues. She is rejoining us. Okay. Yes, Can you hear Sunita me? ji. Can Yes, you hear yes. me? Yeah, Yes, you can continue. Okay. Sorry, I'm not sure why that happened. ఓకే, సో నీడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ. నీడ్ ఫర్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. ఇది ఇంత డీటెయిల్డ్ గా మనం వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదు. ఇట్ ఇస్ వేస్ట్ అనేది ఒక సాలిడ్ వేస్ట్ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఇస్ మోర్ విజువల్. ప్రభాకర్ సార్ ఆయనండి. సుభాష్ జీ, కెన్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్? సో ఇట్ ఈస్ మోర్ విజువల్. మనకి కనిపిస్తుంది, కళ్ళకి కనిపిస్తూనే ఉంటది, ఎప్పుడు ఎక్కడికి పోదన్నమాట. అన్లెస్ మనం బర్న్ చేస్తే గనక, లేకపోతే నీళ్ళల్లో కలిపేస్తే తప్పితే ఎక్కడికి వెళ్ళేది కాదు. చెత్త అనేది ఎక్కడో చోట అట్లే ఉంటది. సో చెత్తని నిర్వహించడం అనేది చాలా అవసరం.
ఇంకొకటి ఏంటంటే చెత్త అనేది రూరల్ ఏరియాస్ లో ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే సిటీస్ లో అట్లీస్ట్ డోర్ టు డోర్ పాయింట్ టు పాయింట్ కలెక్షన్ జరుగుతూ ఉంటది అనమాట. కానీ ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని ప్లేసెస్ లో ల్యాకింగ్ కాబట్టి ఈ వేస్ట్ సిటీస్ లో ఉండేటి కూడా మనము అడ్జసెంట్ అంటే పెరిఫరీ ఆఫ్ ద సిటీలో డంప్ చేస్తాము. ఆ పెరిఫరీలో మనం డంప్ చేసేది పెరిఫరీలో ఏముంటాయి సిటీస్ పెరిఫరీలో అర్బన్ విలేజెస్ ఉంటాయి. పెరి అర్బన్ విలేజెస్ లో మీరు ఎక్కువ చూడొచ్చు వేస్ట్ ని. ప్లస్ అక్కడ కూడా డెన్స్ పాపులేషన్ అంటే పాపులేషన్ డెన్సిటీ రూరల్ నుంచి పెరి అర్బన్ గ్రామ పంచాయత్స్ కి మైగ్రేట్ అయ్యే వల్ల ఆ ప్లేసెస్ లో పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే వల్ల కూడా వేస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది రూరల్ ఏరియాస్ లో. అండ్ ప్యాకేజ్డ్ గూడ్స్ అంటే అన్ని ప్రొడ్యూసర్స్ అందరూ రూరల్ ని టార్గెట్ చేశారనమాట. వాళ్ళ సేల్స్ వచ్చి ఎంతో అంత పర్సంటేజ్ రూరల్ నుంచి రావాలి అని టార్గెట్స్ కూడా ఉంది. సో వాళ్ళు శాషేస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, చిన్నవి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ₹2, ₹1 శాషేలు అన్ని శాషేలు దొరుకుతాయి అనమాట. ఇప్పుడు ఆ శాషేలు వచ్చేటప్పటికి చెత్త కూడా పెరిగింది అనమాట రూరల్లో. ఇంకొకటి సిస్టమ్స్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అఫ్ కోర్స్ లీడింగ్ లో ఉంది. సాలిడ్ వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడంలో కానివ్వండి, వెహికల్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ లో కానివ్వండి ఉన్నాయి. కానీ చాలా మిగతా రాష్ట్రంలోని అట్లా ఒక కలెక్షన్ సిస్టమ్ కూడా లేదు. డంప్ సైట్స్ నుంచి వేస్ట్ ని పికప్ చేస్తారు. వన్స్ ఇన్ అ వైల్ పికప్ చేసి వాటర్ బాడీలోనో ఓపెన్ ల్యాండ్ లోనో డంప్ అయ్యేది జరుగుతుంది. సో అక్కడ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా అవసరం. ఇంకొకటి నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ అదే పర్సెంటేజ్ నేను ఇందాక చెప్పిన వల్ల ప్యాకేజ్డ్ గూడ్స్ ఎక్కువైన వల్ల రూరల్ ఏరియాస్ లో వేస్ట్ అనేది చెత్త అనేది ఎక్కువైనది. సో మళ్ళీ హైరార్కీ మనం చూస్తే మనము కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో మనం రెడ్యూస్ రెఫ్యూజ్ తక్కువ చేస్తున్నాము, రీయూజ్ రిపేర్ తక్కువ చేస్తున్నాము, ఇన్సినరేషన్ ల్యాండ్ ఫిల్ లో ఎక్కువ పోతుంది అనమాట. దీన్ని అలాగే ఇన్వర్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనలో ఉంది. ల్యాండ్ ఫిల్ కి <10% మనం వేస్ట్ ని పంపించాలి అని ఒక టార్గెట్ అయితే మనం పెట్టుకోవాలి. అంటే మన గ్రామ పంచాయత్ ఎంతైతే జనరేట్ చేస్తా ఉందో ఆ క్వాంటిటీస్ లో ఇంకా నేను 7% అని అంటాను దాన్ని. ఆ 7% కన్నా తక్కువగా మనము ల్యాండ్ ఫిల్ కి పంపించాలి అన్న ఒక టార్గెట్ అనేది పెట్టుకొని మిగిలిందంతా మనము రెడ్యూస్, రెఫ్యూజ్, రీయూజ్, రీసైకిల్ మీద ఫోకస్ చేయాలి. సో నాది ఫేవరెట్ స్లైడ్స్ అనమాట. ఈ 4 చాలా క్విక్ గా. ప్రివెన్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రెడ్యూస్ చేయండి. ప్లాస్టిక్ వాళ్ళెవరో బ్యాన్ చేస్తారు, వీళ్ళెవరో బ్యాన్ చేయాలి, వాళ్ళు చేస్తే గానీ ఏం జరగదు, నేనేం చేయలేను అనుకోకుండా మన వంతు మనం ట్రై చేస్తే ఇది ఒక క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ గా మిమ్మల్ని చూసి ఇంకొకళ్ళు ఇన్స్పైర్. ఇందాక పొద్దున గ్రామ పంచాయత్ చర్లపల్లి గ్రామ పంచాయత్ చూసి ఎంతో మంది ఇన్స్పైర్ అయినాం. నేను కూడా చూసి చాలా బాగా చేశారని అనుకున్నా. సో అలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి కొద్దో గొప్ప మనకి ఈ ఇంపాక్ట్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఇవన్నీ ప్రివెంట్ చేసి ఇవన్నీ వాడాలి. మనము రీయూజబుల్ కల్చర్కి వెళ్ళాలి. ఇట్లాంటివి చెత్త అనేది చేయకూడదు, జనరేట్ చేయకూడదు. ఈవెంట్ లో స్పెషలీ చాలా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ లో కూడా జనరేట్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఇది వచ్చి క్లాత్ బ్యాగ్ కాదు. వెరీ క్విక్ గా నేను చెప్తాను. ఇది నేను నా సెషన్స్ లో నేను మళ్ళీ దీని గురించి మాట్లాడతాను. ఇది వచ్చి ఒక పాలిప్రొపిలీన్ బ్యాగ్, ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్, క్లాత్ బ్యాగ్ అయితే కాదు. సో ఇది క్లాత్ బ్యాగ్ అనుకొని అందరూ యూజ్ చేస్తున్నారు. మీ వల్ల మీరు కూడా మిగతా వాళ్ళకి చెప్పండి. ఇట్లా ఒక స్టీల్ బ్యాగ్స్ ఏర్పరచుకొని రీయూజ్ చేసుకోనట్టు డిస్పోజబుల్ కల్చర్ నుంచి రీయూజ్ కల్చర్ కి రావాలి. సో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనే దానికి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనకు కావాల్సింది సోర్స్ సెగ్రిగేషన్. సో ఈ రోజు పొద్దున్న సెషన్స్ లో కూడా ఫోకస్ సోర్స్ సెగ్రిగేషన్ మీద మాట్లాడారు. 100% సోర్స్ సెగ్రిగేషన్ అచీవ్ చేయాలని టార్గెట్ రోహిణి మేడం చెప్పారు. అక్టోబర్ 2022 లోపల డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్, సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ కలెక్షన్. ఎందుకంటే చెత్తని కలెక్ట్ చేసి డంప్ చేయాలంటే మనకి సోర్స్ సెగ్రిగేషన్ అవసరం లేదండి. కానీ కలెక్ట్ చేసి డంప్ చేయడాన్ని మనం వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనము కదా, కలెక్షన్ డంపింగ్ అని అంటాము. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పాలంటే అది కలెక్ట్ చేయాలి, సెగ్రిగేషన్ రూపంతో కలెక్ట్ చేస్తేనే అది మేనేజ్ చేయగలుగుతాం. అంటే మనం ప్రాసెస్ చేయగలుగుతాం. ప్రాసెస్ చేయాలంటే చెత్త అనేది మొదల్లోనే విడగొట్టాలి. సో దాంట్లో మనకి నాన్ నెగోషియబుల్ అంటాం కదా అలా. సో అది ఛాలెంజింగే కాదన్ను. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జీపీస్ లో ఎన్నో జీపీస్ లో చేస్తున్నారు, చేయట్లేదు. బిహేవియరల్ చేంజ్ అది. సో కంటిన్యూస్ ఈ JSS-CLAP ప్రోగ్రామ్ ద్వారా
వెరీ హ్యాపీ టు నో చాలా ఐఈసీ క్యాంపెయిన్స్, అగైన్ కంటిన్యూస్ ఐఈసీ క్యాంపెయిన్స్, సస్టైన్డ్ ఐఈసీ బిహేవియరల్ చేంజ్ క్యాంపెయిన్స్ అనేది జరిపిస్తున్నారు, ముందు ముందు కూడా జరుపుకుంటున్నారు. అది దాని ద్వారా సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ అనేది కలెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆవిడ కూర్చొని ఎందుకు తీయాలండి మన చెత్తని, ఆవిడ చేయి పెట్టి తీసేది ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ కరెక్ట్. ఒకటి, ఇంకొకటి మనము మిక్స్ చేస్తే అది రిసోర్స్ కాదు, మనం దాని ప్రాసెస్ అనేది ఏం చేయలేము. మేబీ తడి చెత్తని కొద్ది గొప్ప కంపోస్ట్ చేయగలుగుతారేమో కానీ పొడి చెత్త మాత్రం ఏమీ చేయలేము. సో సెగ్రిగేషన్ యాజ్ పర్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2016 మనం చెత్తని ఈ 3 రకాలుగా మనము విభజన చేయాలి. బయోడిగ్రేడబుల్, నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్, డొమెస్టిక్ hazardous అని. సో డొమెస్టిక్ hazardous అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అగైన్ నేను ఎంఫసిస్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే తడి పొడి కాకుండా మన కమ్యూనికేషన్లో 3 రకాలు ఏదో ఒక రకంగా అట్లీస్ట్ మన కలెక్షన్లో, అంటే కలెక్షన్ బండిలో ఒక్క పెద్ద బకెట్ అన్నా పెట్టుంచితే ఈ రకమైన వేస్ట్, అంటే థర్డ్ కేటగిరీ ఏదైతే చెప్తున్నానో ఆ వేస్ట్ వాళ్ళు ర్యాప్ చేసి ఇవ్వడం. దేంట్లో మన మెయిన్ అంటే శానిటరీ వేస్ట్, యూస్డ్ ప్యాడ్స్, డైపర్స్, ఇట్లా ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూపించినవి, ఈవెన్ మాస్క్స్, డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్, ఇప్పుడు ఇన్ఫెక్ట్ అయిన కోవిడ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మాస్క్స్ కానివ్వండి, బ్యాండేజ్, ఇట్లాంటివంతా వాళ్ళు ర్యాప్ చేసి ఒక క్రాస్ మార్క్ వేసి ఇస్తే గనక అది మనం ఆ సెపరేట్ డబ్బాలో వేసుకోవచ్చు. అంటే అది పొడి చెత్తతో మిక్స్ అయితే మళ్ళీ మన శానిటేషన్ స్టాఫ్ కూర్చొని అది విడగొట్టాలి. లేదా వాళ్ళు విడగొట్టకపోతే ఎక్కడైతే మనం మిక్స్ చేసి పంపిస్తామో ఆ రీసైక్లింగ్ ఫెసిలిటీలో వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ కూడా చేయరు ఆ వేస్ట్. అంటే మీరు ఒక ట్రక్ లోడ్ పంపించి అందులో వాళ్ళు ఒక్క రకమైన ఈ వేస్ట్ కనిపిస్తే వాళ్ళు టోటల్ లోడ్ ని రిజెక్ట్ చేస్తారనమాట. అంటే టోటల్ ఒక వెహికల్లో 9 ton 10 ton లోడ్ మనం పంపిస్తే గనక పూర్తిగా రిజెక్ట్ చేస్తారు, మేము రీసైకిల్ చెయ్యము ఇలాంటి వేస్ట్ మాకు వస్తే గనక. సో ఏదైనా మనం ప్రాసెస్ చేయాలి, ఒక సక్సెస్ఫుల్ గా రీసైకిల్ అవ్వాలి అంటే విభజన హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్లో ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ ఎంఫసిస్ ఆన్ థర్డ్ కేటగిరీ ఆల్సో. సో ఇదైతే నేను డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళనండి, ఇది చాలా అందరికీ తెలిసిందే. మనకి తడి చెత్త ఏమేం కేటగిరీస్ లో వస్తుంది, పొడి చెత్త కేటగిరీస్ ఏంటి, హానికారకమైన చెత్త, ఓకే, వేస్ట్. దీనికి ఒక్క సెకండ్ తీసుకొని నేను మాట్లాడేస్తాను. సో చాలా వరకు మనకు పొడి చెత్త జనరేట్ అయ్యే పొడి చెత్త వాల్యూమ్, అంటే మీరు అగైన్ నాకు చాట్ బాక్స్ లో మీరు పెట్టగలుగుతారా, నాన్ రీసైక్లబుల్ వేస్ట్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్ మీ గ్రామ పంచాయత్ లో కానివ్వండి, తాలూకులో కానివ్వండి జనరేట్ అవుతుందని క్విక్ గా ఎంత పర్సెంటేజ్ జనరేట్ అవుతుందండి? ఎంత పర్సెంటేజ్ పెట్టారు మహేష్? నేను చూస్తాను. People are responding as Okay, 20%. I can see, yeah, 75%, 40%, 20%. ఇంకొన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ప్లాస్టిక్ రీసైక్లబుల్ అని ఒక రకం. Sunita, still there is some interruption from your voice, stopping and again continuing. Is it better? Now it's okay. Yeah. సో ఏ రకమైన ప్లాస్టిక్ నాన్ రీసైక్లబుల్ అండి? సో మీ జీపీస్ లో ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్, మార్కెట్ వాల్యూ అంతా చూసిన వాళ్ళకి తెలుసుంటది అది దేనికి మీకు మార్కెట్ వాల్యూ ఉంది, దేనికి లేదు అనేది అందరికీ తెలిసే ఉంటది. ఈ పాటికి మీరు అందరూ ట్రై చేస్తున్నారు కాబట్టి. వెరీ గుడ్. బిలో 40 మైక్రాన్స్ అంటున్నారు కొంతమంది. వెరీ గుడ్. ఓకే. నాన్ రీసైక్లబుల్ 70%. అంటే ఐ అగ్రీ విత్ హిమ్ అండి. లాస్ట్ గా పెట్టిన వాళ్ళతో ఐ అగ్రీ విత్. రూరల్ లో ఎస్పెషల్లీ మనకు వచ్చేది అనమాట రీసైక్లబుల్ ప్లాస్టిక్ వచ్చేది అనేది చాలా తక్కువ, 20 to 30% వస్తుంది. 60 to 70% మనకు వచ్చేది నాన్ రీసైక్లబుల్. మనం ఏదైతే అంటామంటే ఈ చిప్స్ కవర్స్, బిస్కెట్ ప్యాకెట్ కవర్స్, చాక్లెట్ ర్యాపర్స్, మన ఆటా ప్యాకేజ్ అంటే పిండి ప్యాకేజింగ్, అన్ని రకాల ప్యాకేజింగ్ అండి. ఈ ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుందంటే దాంట్లో రకరకాల మెటీరియల్స్ ఉంటాయి.
అన్ని కంబైన్ చేసి పెట్టింటారు అనమాట. సో దాన్ని రీసైకిల్ చేయలేం, రీసైకిల్ చేసే అంత ఇది లేదు, అది మెటీరియల్ ని విడగొట్టలేమన్నమాట. అందుకని నాన్ రీసైక్లబుల్ వేస్ట్ ప్రస్తుతానికి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ప్రకారము ఇది వచ్చి సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కి పంపించడం జరుగుతుంది. అగైన్ దాంట్లో చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, అది మనం ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెషన్ లో చూద్దాము నెక్స్ట్. సో ఇది వచ్చి ప్రస్తుతానికి దీని డెస్టినేషన్ అయితే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ కి పంపించడమే. అఫ్ కోర్స్ దెర్ ఆర్ అదర్ ఆప్షన్స్, ప్లాస్టిక్ ఫర్ రోడ్స్ అనేది కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, సో అందులో కొంచెం పర్సంటేజ్ మనం పంపించవచ్చు. సో ఈ రకమైన ప్లాస్టికే మనకి ఎక్కువ రావడం వల్ల డ్రై వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో మనకి చాలా ఛాలెంజెస్ అయితే ఉన్నాయండి. అంటే పొడి చెత్త మేనేజ్మెంట్ నిర్వహణలో అయితే ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. సో దీనికే మనం మండల్ లెవెల్ అగ్రిగేషన్ అంతా చెప్తాం అనమాట. ఇంకా పోతే హానికారకమైన చెత్త, సో ప్రస్తుతానికి అవి మన ల్యాండ్ ఫిల్ చేయడం జరుగుతుంది, ఇన్సినరేషన్. సో ఇన్సినరేషన్ లో కూడా కొంచెం కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, నేను ఇది ముందు స్లైడ్స్ లో తీసుకుంటాను. సో డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లో లో కొంచెం తేడా అయింది. సో మెయిన్ ఒక రూరల్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి మన ప్రాసెసెస్ అంటే ప్రస్తుతానికి మనకి ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్ లో పోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనకి వేస్ట్ ఆడిట్స్ అనేది, సర్వే అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మీరందరూ చేసే ఉంటారు, దాని ప్రకారమే సాలిడ్ వెల్త్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ అనేది నిర్మించబడినది. ఎంత చెత్త మనం వేరియస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఒక్క హౌస్ హోల్డ్ కాదు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్, వేరే వేరే జనరేటర్స్, కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కానివ్వండి, ఇంకా బల్క్ జనరేటర్స్ ఉంటారనమాట కమర్షియల్లోని, వాళ్ళ అందరి దగ్గర నుంచి ఎంత క్వాంటిటీస్ వస్తున్నాయి, దాని ప్రకారం మనం ఏ రకంగా మన షెడ్ సైజ్ ఏంటి, సో ఇవన్నీ మనము గ్యాదర్ చేస్తాం అనమాట డీటెయిల్స్. ఆ తర్వాత కావాల్సినంత మెటీరియల్, మ్యాన్ పవర్, రోహిణి మేడం గారు కూడా పొద్దున్న సెషన్ లో చెప్పారు, మెటీరియల్, మ్యాన్ పవర్ ప్లానింగ్ ప్లస్ అది వెరిఫికేషన్ is also given 10 days in this JSS-CLAP campaign, which is a good thing. So bag distribution, bin bags ఎందుకంటామంటే డ్రై వేస్ట్ అనేది కొంచెం వాల్యూమినస్ కాబట్టి బిన్స్ లో సరిపోదు. ప్లస్ చాలా ప్లేసెస్ లో మేము రికమెండ్ చేసేదంటే వీక్లీ వన్స్ కలెక్షన్ రికమెండ్ చేస్తాము కొన్ని డీప్ రూరల్ ఏరియాస్ లో. సో బ్యాగ్ అయితే ఒక 1 week వేస్ట్ కూడా పెట్టుకొని ఉండొచ్చు. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ నిర్మించాలి. తర్వాత కలెక్షన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం అంటే వెహికల్స్ మనం కొనుక్కునేది ఉంటది. ఆ తర్వాత ప్రాసెసింగ్, కలెక్షన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎలా జరగాలి అంటే మైక్రో ప్లానింగ్ అంటాము. ఎక్కడ ఏ టైంలో ఎప్పుడు వెళ్ళి మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఎంతమంది కలెక్ట్ చేయాలి, ఎంతమంది శానిటేషన్ స్టాఫ్ మనకి కావాలి మన వేస్ట్ క్వాంటిటీస్ ని బట్టి. సో ప్రాసెసింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఎలా మనం కంపోస్టింగ్, ఏ టెక్నాలజీ యూస్ చేసుకొని మనం కంపోస్ట్ చేయాలి, సార్టింగ్, ఫర్దర్ సార్టింగ్, సెకండరీ సార్టింగ్ అన్నమాట ఇది. సో ఈ సార్టింగ్ వచ్చి సెగ్రిగేషన్ తో కన్ఫ్యూజ్ చేసుకోవద్దండి. సెగ్రిగేషన్ అనేది హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్ లోనే జరగాలి. ఈ సార్టింగ్ అనేది సెకండరీ లెవెల్, అంటే డ్రై వేస్ట్ ఏదైతే కలెక్ట్ అయిందో దాన్ని ఫర్దర్ గా ఒక 6 to 7 కేటగిరీస్, 10 to 11 కేటగిరీస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద మార్కెట్ లింకేజెస్. మీ ప్లేసెస్ లో మార్కెట్ బట్టి మీరు సెకండరీ సార్టింగ్ అనేది మీరు చేసుకోవాలి. ఎందుకు నేను డిపెండింగ్ ఆన్ ద మార్కెట్ లింకేజెస్ అంటానంటే, దిస్ ఇస్ ఈక్వలీ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్కరింగ్ కాస్ట్ ఆల్సో. మనం ఎంతమంది లేబర్ ని పెడితే అంత టైం కూడా ఎంత మనము టైప్స్ అనుకున్నామంటే అంతే ఎఫర్ట్ కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట, అంతే టైం కూడా తీసుకుంటుంది. ఒక 6 రకాలుగా మనం సార్ట్ చేయాలంటే అంత టైం తీసుకోదు, 12 రకాలుగా సార్ట్ చేయాలంటే మనకి టైం కావాలి. సో అలా సార్ట్ చేసి ఏదైతే రీసైక్లబుల్స్ ఉన్నాయో అది రీసైక్లర్స్ కి పంపిస్తాము, నాన్ రీసైక్లబుల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కి పంపించడం జరుగుతుంది. మిగిలినవి అంటే ఏదైతే రిజెక్ట్ వేస్ట్, మిగిలినవి ఏదైతే ఉంటాయో అంటే బ్రోకన్ గ్లాసెస్ కానివ్వండి, రిజెక్ట్ పంపించాలి. సో వేస్ట్ కలెక్షన్, సో ఇందాక నేను చెప్పినవన్నీ ఈ ఒక స్లైడ్ లో సమరైజ్ చేయడం జరిగిందండి. కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఇవన్నీ మనకు అందరికీ తెలిసిందే. సో ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ లో కొన్ని టెంప్లెట్స్ ఉన్నాయి, అది నేను చూపిస్తాను మీకు.
కెపాసిటీ బిల్డింగ్, అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే కార్యక్రమం జరుగుతా ఉందో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మనము గ్రామ పంచాయత్ లెవెల్లో చాలా ఉన్నాయో చేయాల్సి వస్తుంది. ప్లస్ ఇంకోటి చాలా ఇంపార్టెంట్ మానిటరింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండి. ఏదైతే మనకి ఎవరో ఒకళ్ళు చూసి దాన్ని మనం కరెక్ట్ గా చేస్తున్నామా లేదా అని చెక్ చేస్తే గానీ మనకి జరగదు. సో ఒక మానిటరింగ్ కమిటీ విచ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ విలేజ్ వాటర్ శానిటేషన్ కమిటీని యూజ్ చేసుకొని వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మానిటరింగ్ ఇండికేటర్స్, అగైన్ ఏపీ ఈస్ వెరీ అంబిషియస్. ఇందులో యాప్ కూడా యూనో గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ కానివ్వండి, మానిటరింగ్ కానివ్వండి, ఆల్రెడీ కంట్రోల్ రూమ్ అనేది ఒక ఫంక్షనింగ్ లో ఉంది. సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఎవరి మీద డిపెండెన్సీ లేదు. యాప్ ద్వారానే మనకి అన్ని పారామీటర్స్ అనేది కలెక్ట్ అవుతున్నది. ఇక్కడ ఇందులో ఫస్ట్ నేను మెన్షన్ చేసింది బైలా. అంటే బైలా అనేది మనము ఓకే ఇందాక సుభాష్ గారు చెప్పినట్టు మా టీం నుంచి పాలసీ డ్రాఫ్ట్ చేస్తున్నాము, దాని ద్వారా గ్రామ పంచాయత్ బైలా అనేది వస్తుంది ఒక మోడల్. కానీ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ప్రకారం పిఆర్ఐ, గ్రామ పంచాయత్ అనేది ఒక పిఆర్ఐ కెన్ come up with its own bylaw anytime. సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ లో గ్రామ పంచాయత్ కూడా ఇన్క్లూడెడ్ అంబిట్ లో ఉన్నది. సో గ్రామ పంచాయత్ వచ్చి బైలా ఒకటి చేసుకోవచ్చు అని కూడా ఉంది. ఈ బైలాలోనే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న స్టెప్స్ అంతా ఇంక్లూడింగ్ ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ కాడ నుంచి మనం యూజర్ ఫీ ఏమన్నా ఇవ్వాలా దాని కాడ నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేమి కలెక్షన్, మన పెనల్టీస్ ఏంటి అన్ని డీటెయిల్స్ పెట్టి మనము బైలా రిలీజ్ చేయొచ్చు. సో ఓకే, సర్వే అవుట్పుట్ శాంపుల్ ఇది. సో ఈ ప్రెజెంటేషన్ డెక్స్ మీతో షేర్ చేస్తాము. సో ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కోసం అని ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి, ఏంటి యావరేజ్ వెట్ వేస్ట్, డ్రై వేస్ట్, ఈ డీటెయిల్స్ అంతా ఫిల్ చేయడం. మెటీరియల్, టెక్నాలజీ, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్లా మనం టేబుల్స్ వేసుకొని ఇవి ఏదైతే మీకు ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ లో అయిపోయిందో ఇది మీకు అంత యూస్ ఉండదు. కానీ కొత్తవిగా ఎవరైనా చేయాలనుకుంటే ఈ టెంప్లెట్ యూస్ చేసుకొని కొంచెం క్లియర్ గా మనం పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఓఎండం. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో చాలా వరకు పొద్దున్న సెషన్ లో కూడా ఎండి గారు కానివ్వండి, రోహిణి మేడం గారు కానివ్వండి ఎంఫసిస్ చేసింది షెడ్స్ అన్ని ఉన్నాయి మనకి, కానీ ఆపరేషన్స్ చూస్తే ఇది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ కదా. షెడ్స్, ఎన్ని షెడ్స్ మనం యూసేజ్ లో ఉన్నాయి, ఇది తక్కువగానే ఉంది. ఆ మేడం గారు 40% అని అన్నారు. సో ఎందుకంటే మనము ఆపరేషన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ గురించి అంత మనము ఫోకస్ పెట్టి గ్రామ పంచాయత్ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ అ ప్రాపర్ డీటెయిల్. అంటే మాకు ఇంత ఖర్చు అవుతుంది, ఇంత కావాల్సి వస్తుంది నిలబెడితే అని. సో శాలరీస్ కాడ నుంచి మనకి కలెక్షన్ కాస్ట్, వెహికల్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ ఎంత మనకి, దాన్ని మనము మన ఇన్కమ్ తోటి మనం సాటిస్ఫై చేసుకోగలుగుతామా లేదా, మనకి ఏం సపోర్ట్ కావాలి, ఒకవేళ మనం కాకపోతే పరిస్థితి ఏంటి, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేయలేము అయితే ఈ ఫండ్స్ లేకపోతే ఇవి చేయలేము అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి. సో అందుకే ఇట్లా ఒక టేబుల్లో మనము చేసుకోవడం, ఒక డీటెయిల్స్ రాసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సో ఓఎండ్ఎం లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఇప్పుడు మన ఒక చిన్న సాలిడ్ వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ అనే కాదండి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంతో పెద్ద పెద్ద యూనిట్స్ మనం నిర్మించేటివి కూడా ఆపరేషనల్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ గురించి ఒక ప్లానింగ్ లేకపోని వల్ల అది డీఫంక్ లోకి వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. సో అలా కాకుండా మనము ప్రాపర్ గా ఓఎండ్ఎం ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనేది నా రిక్వెస్ట్. సో మీ జీపీస్లలో మీరు మీ సెషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఇది ఒక యాక్టివిటీగా వాళ్ళ ద్వారానే మనం చేయించవచ్చు. సో కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సస్టైన్డ్ ఎఫర్ట్. ఇది ఒక వన్ టైం ఎఫర్ట్ అయితే కాదు, కంటిన్యూస్ గా చేయాలి. టెక్నాలజీ ఒకటే సాల్వ్ చేయదండి మన వేస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ని, సిస్టమిక్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ ఐ సే సిస్టమిక్ ఇంటర్వెన్షన్, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినవన్నీ ప్లానింగ్ అండ్ సస్టెనెన్స్ ఆఫ్ ఓఎండ్ఎం అండ్ దెన్ సస్టైన్డ్ ఐఈసీ యాక్టివిటీస్, అది నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఇందాకే చెప్పాను. రెగ్యులర్ డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేస్ట్ ఇస్ అ మస్ట్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లస్ టైమ్లీ కలెక్షన్, టైంకి కూడా కలెక్ట్ చేయాలి. ఒక 2-3 రోజులు బ్రేకేజ్ వచ్చినా అది డిస్రప్షన్ అవుతుంది.
మళ్ళీ అది తీసుకురావడంలో టైం పడుతుంది, మనకే పైలప్ అవుతుంది వేస్ట్, మళ్ళీ పీపుల్ ఆల్సో గో బ్యాక్ టు మిక్సింగ్ దేర్ వేస్ట్. ఇంకొకటి డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్, అంటే సబ్సిడియరీ ప్రిన్సిపల్ అంటాము. ఏదైతే మనము తక్కువలో ఉంటే మనకి అది మేనేజ్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అండి. అంటే వాల్యూమ్స్ కానివ్వండి, తక్కువ స్టేక్ హోల్డర్స్ కానివ్వండి, ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువ కాదు. ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అగ్రవేట్ అయ్యేది అగ్రిగేట్ అయితేనే, అంతే ఎక్కువ అయ్యే కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది వేస్ట్ కూడా అప్లై అవుతుంది. అందుకే హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్ వేస్ట్ హౌస్ హోల్డ్ లోనే మేనేజ్ అయితే మంచిది. స్పెషలీ ఫర్ తడి చెత్త కంపోస్టింగ్ అనేది హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్ కంపోస్టింగ్ జరిగితే మరీ మంచిది. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ హోమ్ కంపోస్టింగ్ ఆర్ ఫీడింగ్ వెట్ వేస్ట్ టు క్యాటిల్. అట్లా ఒక ప్రాక్టీస్ అనేది ఉంటే అదే మనం ప్రమోట్ చేయొచ్చు. అట్లా మనకు కుదరదు అనుకుంటే ఆ విలేజ్ లెవెల్లో ఏమన్నా చేసుకోవచ్చు తడి చెత్తకి. ఎందుకంటే విలేజ్ నుంచి మళ్ళీ గ్రామ పంచాయత్ షెడ్ ఇంకో 3 కిలోమీటర్ల అవతల ఉంటే అది కూడా ఆ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఎందుకంటే ది మినిట్ మనం ఒక సెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్కి వెళ్తే లేబరు ఎక్కువ అవుతుంది, మనకి కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో అది కాకుండా డీసెంట్రలైజ్డ్ అయితే కనుక మనకి అన్ని రకాలుగా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఓఎండెం, ఇందాక నేను ఎంఫసిస్ చేసింది ఓఎండెం, ఇట్ నీడ్స్ టు బి ప్లాన్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ఓనర్షిప్ ఫ్రమ్ ద కమ్యూనిటీ, మేబీ ఇది ఫస్ట్ ఉండాల్సింది. సో చాలా వరకు మన అంటే మేము కూడా ఎన్జిఓ వర్క్ చేస్తున్నాం ఎన్నో గ్రామ పంచాయత్లో, ఇప్పటికైతే నంబర్స్ ఎక్కువగానే ఉన్నాయి. అన్ని గ్రామ పంచాయత్స్ లో మనం చూసే ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఓనర్షిప్ ఫ్రమ్ ద కమ్యూనిటీ కానివ్వండి, ఓనర్షిప్ ఫ్రమ్ ద పంచాయత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఛాలెంజ్ వస్తుంది. సో అట్లా అది మనం డెవలప్ చేయాలంటే దానికి ఏమన్నా స్ట్రాటజీస్ మనము చేసుకోగలుగుతామా, మన ఐఈసీలో కానివ్వండి, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ లో కానివ్వండి, ఏదైనా మనం ట్రై చేయగలుగుతామా చూసుకోవాలి. మన ఓవరాల్ పర్పస్ ఏంటంటే క్లీనర్ అండ్ హెల్దియర్ విలేజ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ అ క్లీన్ ఇండియా. నాట్ లైక్ మనము వేస్ట్ నుంచి ఏదో రిసోర్స్ తీసుకొస్తున్నామనో, లేదు ఇన్ని వర్మి కంపోస్టింగ్ పిట్స్, కోర్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వేస్ టు అచీవ్ దట్. కానీ మన ఓవరాల్ పర్పస్ అదే. యాజ్ అ కంట్రీ, యాజ్ అ స్టేట్ అందరూ ట్రై చేసేది స్వచ్ఛ భారత్, దాని పేరే అంతే కదా, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్. సో దీనికోసం ట్రై చేస్తున్నాము. వర్మి కంపోస్టింగ్ పిట్స్ అనో లేదా ఏదైనా పర్వాలేదు, ఏ కంపోస్టింగ్ అయినా పర్వాలేదు, ఏ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ అయినా పర్వాలేదు, కానీ ఒక సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి. అది సో జనరల్ ఇష్యూస్. సో మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తే మేబీ సొల్యూషన్స్ రాకపోవచ్చు, బట్ జనరల్ గా మనం అక్నాలెడ్జ్ చేసే ఇష్యూస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటది, ఆపరేషనల్ ఉండదు, మిక్స్డ్ వేస్ట్ కంటిన్యూస్ గా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో మిక్స్డ్ వేస్ట్ కలెక్ట్ చేసిన వల్లనే సగం మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఆపరేషనల్ లో రాలేకపోతున్నారు. ఇంకొకటి అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్టాఫ్ కూడా ఉంది. స్టాఫ్ హైరింగ్, వాళ్ళ నాన్ పేమెంట్ వల్ల కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ లో మనకి కలెక్షన్ ప్రాసెసింగ్ జరగట్లేదు. సో ఎస్డబ్ల్యూఎం ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అయిన ప్లేసెస్ లో కూడా వర్మి కంపోస్టింగ్ కానివ్వండి, కంపోస్టింగ్ అంటే వెట్ వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఓవరాల్ గా జరిగే ప్లేస్లలో కూడా డ్రై వేస్ట్ అనేది ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ క్లియర్ గా లేదు. ఉన్నా కూడా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ఏం చేయాలి, చేస్తే మన గ్రామ పంచాయత్ లెవెల్లో మేము చేయలేం కదా అన్నట్టు ఒక పరిస్థితి కూడా ఉంది. నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ వేస్ట్ కి, డొమెస్టిక్ హజార్డస్ వేస్ట్ కి ఈ ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఉంది. ప్లస్ శానిటరీ ల్యాండ్ఫిల్. శానిటరీ ల్యాండ్ఫిల్ అనేది మామూలుగా ఒక ప్లేస్ ఐడెంటిఫై చేసి అలా పడేసేయడం కాదు. ఎందుకంటే ఎంత మనకి సాలిడ్ వెల్త్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నా కూడా మనకి ఈ డొమెస్టిక్ హజార్డస్ వేస్ట్ లో కొన్ని ఇనర్ట్స్ వస్తాయి, రిజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి కదా, ఇవన్నీ మనకి వేయడానికి ఒక చిన్న ల్యాండ్ఫిల్ సైట్ అయితే అవసరం అవుతుంది. సో ఈ ల్యాండ్ఫిల్ సైట్ వచ్చి మనం కొంచెం ప్లాన్డ్ ల్యాండ్ఫిల్ గా, శానిటరీ ల్యాండ్ఫిల్ గా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఉండేటివి సైంటిఫిక్ కాదు, శానిటరీ కాదు, మామూలు ప్లేస్లలో అట్లే పడేస్తున్నాం. అట్లా కాకుండా గ్రావెల్ పెట్టి ఒక లేయర్ ఆఫ్ శాండ్ పెట్టి దాంట్లో లేయర్ చేయడం కానివ్వండి మన వేస్ట్ ని, అది ఒక హైట్ కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ శాండ్ తో మనం క్యాపింగ్ చేసి దానిపైన మనము ఈ ఇనర్ట్స్ ని మనము లేయర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఈ స్పెసిఫిక్ గా ఇది ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే గనక మీరు రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు. మేము డీటెయిల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం టెక్నికల్ గా, ఆర్ సుభాష్ జీ దగ్గర కూడా డీటెయిల్స్ షేర్ చేస్తాము. మీరు మీ జీపీసెస్ లో చిన్నదిగా ఏమన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అ ప్లేస్ టు డంప్ యువర్ వేస్ట్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద 7 to 8% రిమైనింగ్ వేస్ట్. మిగిలినవన్నీ ప్రాసెస్ అవ్వాలి.
ఇంకొకటి ఇన్సినరేటర్స్. సో ఇన్సినరేటర్స్ చాలా స్టేట్స్ లో ఇప్పుడు కోర్స్ రికమెండెడ్ ఫ్రమ్ SBM ఆల్సో ఇన్సినరేటర్స్ ఇన్స్టలేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దీంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ గా మనం నోట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అండి, సిపిసిబి కంప్లైన్స్ ఉండే వెండర్స్ దగ్గర ఈ ఇన్సినరేటర్స్ చూస్తే బెటర్. నేను ఎందుకు ఇది స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నానంటే, నేను విజిట్ చేసిన గ్రామ పంచాయత్స్ లో, నాట్ స్పెసిఫిక్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ చెప్పట్లేదు, మిగిలిన స్టేట్స్ లో కూడా ఒక మామూలుగా ఒక క్లోజ్డ్ కంటైనర్ లో బర్న్ చేయడాన్ని ఇన్సినరేటర్స్ అని అంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ బర్నింగ్. మనం అంత కష్టపడి దానికి ఒక కరెంట్ పెట్టి మనం బర్న్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాని ఇన్సినరేటర్స్, అవి ఇన్సినరేటర్స్ కాదు. ఇన్సినరేటర్స్ కి కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి. వాటి హైట్ ఉండాలి, డ్యూయల్ చేంబర్స్ ఉండాలి, టెంపరేచర్ ఎక్కువ టెంపరేచర్ లో ఉండాలి. అప్పుడే అది ప్రకృతికి హాని లేకుండా అది బర్న్ చేసి ఎమిట్ చేస్తుంది అనమాట. కానీ ఇది మామూలుగా చేస్తే కనుక డయాక్సిన్స్, ఫ్యూరాన్స్ అన్ని ఎమిట్ అవుతాయి. సో అది సిపిసిబి కంప్లైంట్ ఉండాల్సింది ఇంపార్టెంట్. సో ఇకపోతే బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఈ స్టడీ ద్వారా మేము అబ్జర్వ్ చేసిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, అంబిషియస్ క్యాంపెయిన్స్, ప్రాసెస్ డెవలప్ చేసినారు వర్మి కంపోస్టింగ్ కి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినది, సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ 1320 పైలట్ జీపీస్ లో మన పరిశుభ్రత ప్రోగ్రామ్ ద్వారా సర్వీస్ ఫీను కలెక్ట్ అయినది. సో ఇవన్నీ సెల్ఫ్ సస్టైనెన్స్ కి ఒక అడుగు ముందు అన్నమాట. సో ఆరోగ్యం గారు చెప్పినట్టు సోషల్ గా ఈ యొక్క నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో మనకి, క్లాప్ స్టాఫ్, గ్రీన్ గార్డ్స్, విలేజ్ వార్డ్ వాలంటీర్స్, ఇవన్నీ వేరే స్టేట్ లో ఎక్కడ లేదండి. వేరే రాష్ట్రంలో అసలు చూడలేము మనం ఎంత మంచి నెట్వర్క్. సో ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా ఐఈసీ బిహేవియరల్ చేంజ్ అనేది మనము ఈ క్యాంపెయిన్ ద్వారా ముందుకు తీసుకొని వెళ్తున్నారు ఆల్రెడీ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ మార్వెలింగ్ అట్ how good the network is, social network is in Andhra Pradesh state. Then focused campaigns అనేది చాలా జరిగినది. సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ కి జరిగినది, ఐఈసీ మెటీరియల్స్ తయారు చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ వేస్ట్ మీద కూడా అన్ని బ్రోషర్స్ లో మనకి కంటెంట్ ఉంది, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ we have seen. And village volunteers, village ward secretaries, one of its kind, great system to strengthen the grassroots level organizations. సో ఇకపోతే ఒక చిన్న ఇది వేస్ట్ వర్సెస్ రిసోర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది మామూలుగా మనం అనుకుంటాము ఇది రిసోర్స్, గార్బేజ్ అనేది గోల్డ్, వేస్ట్ అనేది వెల్త్. వేస్ట్ అనేది వెల్తే, రిసోర్సే, కానీ ప్రకృతికి అది ఒక రిసోర్స్. ఎందుకంటే అది ఆ రిసోర్స్ అయితే మట్టిలో నుంచి ఏదైతే వచ్చిందో అది మట్టికి వెనక్కి వెళ్ళేది, ఎరువు రూపంలో వెళ్ళేది అనేది ఒక రిసోర్స్. ఎన్వైరన్మెంట్ పరంగా అది ఒక రిసోర్స్, కానీ ఎకనామీ పరంగా అది సాలిడ్ వేస్టే. ఎకనామిక్స్ పరంగా దాన్ని వేస్ట్ అనే మనం పిలవాలి, సాలిడ్ వేస్ట్ అనే మనం పిలవాలి. ఎందుకంటే దాంట్లో మనకి మన కంపోస్ట్ నుంచి మనం రెవెన్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము, డ్రై వేస్ట్ నుంచి మనం రెవెన్యూ వస్తుంది. కానీ ఇందాక మనము పర్సెంటేజ్ చూస్తే కనుక 70%, 60% నాన్ రీసైక్లబుల్ వేస్ట్ ఉంటే, అంటే మనమే దానికి కాస్ట్ పెట్టి పంపించాలన్నమాట సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కి. సో మనకి ఎంతవరకు హార్డ్లీ 7% ఆఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ కూడా మనకి వేస్ట్ లో వచ్చే రెవెన్యూ ద్వారా కవర్ కాదు. సో అందుకని అగైన్ దీన్ని ఎంఫసైజ్ చేసానికి రీజన్ ఏంటంటే O&M ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ మన ప్లాన్ క్లియర్ గా ఉండాలి. మన O&M కి మనం వచ్చి ఈ వేస్ట్ నుంచి వచ్చే ఆదాయం నమ్ముకొని మాత్రం మనం O&M అనేది ప్లాన్ చేయొద్దు. ఇక్కడ కాదు, వేరే ప్లేసెస్ లో చూస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళు వేస్ట్ నుంచి వచ్చే రెవెన్యూతోనే మనం రన్ చేసుకోవచ్చు అన్న ఒక దీంట్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి కొంతమంది ఫెయిల్ అయ్యిన్నారు. సో అందుకని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ద మోర్ ద రిసోర్స్ రికవరీ, హైయర్ ద ఎక్స్పెండిచర్. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఎక్కువ కేటగిరీస్ మనం రికవర్ చేయాలంటే, ప్రాపర్ ఎండ్ డెస్టినేషన్ కి పంపించాలంటే ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా అంతకంతే బాగా అవుతుంది. సో ఐ థింక్ we would like to call it solid waste for all valid reasons annamata. So overall ga summary entante, it's a comprehensive waste prevention undali. First, collection, recycling, composting, disposal program. Prati activity, prati step indulo careful planning, financing, collection, transportation undali. Technologies manaku solve cheyadu, it's more socio psychological.
కాంప్రహెన్సివ్ ప్లానింగ్ మనకు అవసరం. అండ్ లాస్ట్, very important, it is becoming an emergency to attend to in all our gram panchayats. So it's high time we need to act on the processing part. So our waste is our responsibility. So I'm finishing my presentation. Hope everybody is awake. Hello. So SN cheppandi, everybody is awake. Yes, yes. Yeah. Thank you, Sunita ji, for this presentation. So you have presented the detailed discussion regarding solid waste management in rural areas of Andhra Pradesh in line with SBMG Phase 2 and JSS also. So now another presentation is that plastic waste management. So government is giving more focus on plastic waste management under SBMG Phase 2. So I think our SAHAS team will take this thing. Over to SAHAS team. Thank you, Subhash ji. Yes, plastic waste management. Focus from Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2 as well. So ఇందులో మనం ఈ సెషన్ ద్వారా మెయిన్గా మనము ఈ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాము. సో పొద్దున చెప్పినట్టు మీకు క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కొంచెం టెక్నికల్, అగైన్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ డెఫినెట్గా మనము తర్వాత కూడా ఏమన్నా క్వరీస్ ఉంటే కూడా మీరు అడగచ్చు. మా డీటెయిల్స్ వీళ్ళతో అవైలబుల్ ఉంటుంది. అది కాకుండా ఐ విల్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ అ కేస్ స్టడీ సో దట్ ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని చెప్పి అర్థమవుతుంది. ప్లస్ లిటిల్ బిట్ ఆన్ ద గైడ్ లైన్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఆన్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ కవర్ చేస్తాం ఫస్ట్, తర్వాత వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ SBM Phase 2 గైడ్ లైన్స్, డీటెయిల్స్ ఆన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ కేస్ స్టడీ. సో ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ రూల్స్. అంటే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఇందాక ముందు సెషన్లో చెప్పాను, ప్లాస్టిక్ ప్రివెన్షన్, ప్లాస్టిక్ యూసేజ్, సో నాన్ రీసైక్లబుల్ వేస్ట్, ఇవన్నీ. సో వీటికంతా ఒక బేస్ ఏంటంటే ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2016. ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఇందులో డీటెయిల్డ్ గా ఇచ్చారండి, ఏమేమి ఎట్లా ఎవరెవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది అని. సో ఇందులో సమ్మరీ మాత్రం ఇక్కడ పెడుతున్నాను నేను. సో మినిమం థిక్నెస్ ఆఫ్ క్యారీ బ్యాగ్స్ వచ్చి 40 to 50 మైక్రాన్స్ ఉండాలి. మున్సిపల్ ఏరియా నుంచి రూరల్ ఏరియాస్ కి జ్యూరిస్డిక్షన్ అప్లికబిలిటీ అయ్యింది. సో రూరల్ గ్రామ పంచాయత్స్ అప్లికబిలిటీ లేదు అనరాదు, ఎందుకంటే ప్రతిదీ మనం ఏదైనా ఒకటి ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్కి వెళ్ళాలంటే అందరికీ లా కావాలి, పాలసీ కావాలి. సో పాలసీ అనేది ఉండాలి అని ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ఒక మన ప్రజలకే కాదు, ఈవెన్ కంపెనీస్కి ఉండాలి కదా, మనకు మాత్రమే కాదు కదా అప్లికబిలిటీ రూల్ అంతా. సో మనతో లా లేకపోయినా వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అప్లై అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్స్ కి. సో టు బ్రింగ్ ఇన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ జనరేటర్స్, ఎందుకంటే మనం యూజర్స్ మాత్రమే. సో అంటే ఎవరైతే జనరేట్ చేస్తున్నారో సాలిడ్ వేస్ట్ రూరల్ ఏరియాస్ లో, వాళ్ళందరూ జనరేటర్స్, కన్స్యూమర్స్, కానీ యాక్చువల్ గా వేస్ట్ జనరేట్ చేసింది ప్రొడ్యూసర్స్. సో వాళ్ళకి ఏమేమి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి అని కూడా తీసుకొచ్చారనమాట ఈ రూల్స్ లో. తర్వాత కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫీ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు త్రూ ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఇంపోర్టర్స్, వెండర్స్. ఇదందరికీ తెలుసా, వెండర్స్ కూడా మనం ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఫీ అనేది గ్రామ పంచాయత్ కి పే చేయాలి. మనం ఒక ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్స్ ని యూజ్ చేసి అమ్మితే గనక ఆ వెండర్స్ అంతా ఒక డిపాజిట్ పే చేయాలి. అంటే ఈ డిపాజిట్ ఇచ్చేస్తే మనం ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేసుకోవచ్చా అని కాదు, ఆ డిపాజిట్ వల్ల కొంచెం మనం డిస్కరేజ్ అవుతాము, వాళ్ళల్లోనే వెండర్స్ లోనే ఒక ఇది అవగాహన వస్తుంది, ప్లాస్టిక్ కవర్స్ యూజ్ చేయకుండా ఉండడానికి అనేసి ఒక పెనల్టీ లాగా ఇవ్వడం జరిగింది టు ప్రమోట్ యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ఫర్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఎనర్జీ రికవరీ. సో ఇందులో నోటిఫికేషన్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిందండి, రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ మనం యూజ్ చేయాలి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అనేసి. ఎనర్జీ రికవరీ, ఇందాక నేను చెప్పింది వన్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ రికవరీ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కి పంపించడం.
పైరాలిసిస్ అనేది ఇంకో ప్రాసెస్, వేస్ట్ టు ఆయిల్, బట్ అందులో సక్సెస్ఫుల్ మోడల్స్ అనేవి తక్కువ ఉన్నాయి. సో దట్ గెయిన్ఫుల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ జరగడానికి. అండ్ దెన్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ వేస్ట్ జనరేటర్స్ త్రూ పేమెంట్ ఆఫ్ యూజర్ చార్జ్, కలెక్షన్, హ్యాండింగ్ ఓవర్. ఈవెంట్ ఆర్గనైజర్స్ కూడా ఇప్పుడు ఇందులో ఒక డీటెయిల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఇచ్చినారు ఈ రూల్స్ లో. ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, దీని గురించి నేను ఒక 2 నిమిషాలు తీసుకొని చెప్తాను పర్టికులర్ స్లైడ్ లో, అదంటే ఏంటి అని. అబౌట్ ద రూల్స్, సో రూరల్ ఏరియాస్ ఆర్ బ్రాట్ అండర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ వేస్ట్ జనరేటర్ ఇంక్లూడెడ్. వేస్ట్ జనరేటర్ ఏమేం చేయాలి, మినిమైజ్ చేయాలి, అది మినిమైజ్ మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం మనం. సెగ్రిగేషన్ ఉండదు, సోర్స్ సెగ్రిగేషన్, లిటరింగ్ ఉండకూడదు. దెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద వేస్ట్ టు జీపీ ఆర్ ఏజెన్సీస్. ఇది రూల్ లో కూడా చెప్పినారు, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ అనేదే కాదు, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ లో కూడా ఉన్నాయి ఇది. ఆల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ waste shall aggregate, hand over the waste to authorized processing units, and all waste generators shall pay user fee as specified in the bylaws of the local bodies. So bylaws ki వదిలేసారు అన్నమాట, లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నెన్స్ కాబట్టి మన గ్రామ పంచాయతీ అంటే లోకల్ ఆ బైలా కి వదిలేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎంత ఫీ మనం సెట్ చేసుకుంటే అంతే ఫీ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని. సో ఈ రకంగా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గ్రామ పంచాయత్ కి స్పెసిఫిక్ గా ఏం చెప్పారు ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2016 లో అంటే, ensuring again segregation, collection, storage, transportation, plastic waste and channelization of recyclable plastic waste to recyclers, having valid registration, awareness anedi manam create cheyali, open burning of plastic, open dumping of plastic waste doesn't take place. Okay, so ikapothe Swachh Bharat Mission phase 2 guidelines lo em chepparante, దీనిదే ఒక సమ్మరీ ఉందన్నమాట. సో ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎన్వైరన్మెంటలీ సేఫ్ మేనర్ లో మనం డిస్పోజ్ చేయాలి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా జరగాలి. సో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో క్లియర్ గా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ పర్టికులర్ దీనికి మనము రెఫర్ చేసింది ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మాన్యువల్ అనేది స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ లో చేశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి. రిఫర్ చేసుకుని ఇది కూడా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఐ థింక్ అది మనకు అజెండాలో కూడా పెట్టారు, రీసెంట్ గా రిలీజ్ చేశారు జూలైలో. అన్ని ప్రతి ఒక్క ప్రాసెసింగ్ కి వెట్ వేస్ట్, డ్రై వేస్ట్, ఎఫ్ఎస్ఎం, గ్రే వాటర్ అన్నిటికీను ఒక నీట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మాన్యువల్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది. సో అది మనం ఒక మంచి టెక్నికల్ రెఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్. సో అందులో ఏం చెప్పారంటే స్టోరేజ్ షుడ్ బి అట్ ద విలేజ్ గ్రామ పంచాయత్ లెవెల్. సార్టింగ్ జరగచ్చు జరగకపోవచ్చు, బట్ స్టోరేజ్ అనేది అక్కడ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. స్టోరేజ్ యూనిట్ విచ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ మెనీ సెంటర్స్. మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ కానివ్వండి, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ కానివ్వండి, బ్లాక్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫార్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అట్ జీపీ లెవెల్. సో జీపీ లెవెల్లో ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్ కి ఉండాలి. సో అగైన్ నీడ్ మేబీ మళ్ళీ చెప్తున్నా కూడా అది ఫ్యాక్ట్. సో ఎంత వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఒక ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ ఎప్పుడైతే తయారు చేశారు అంటే ఎప్పుడు ఇన్వెంట్ అయింది ప్లాస్టిక్, ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ప్లాస్టిక్ ఎప్పుడైతే ఇన్వెంట్ అయింది అంటే ఎప్పుడు కనిపెట్టారు ప్లాస్టిక్? ఏమన్నా ఇయర్ చెప్పగలుగుతారా? ఇలా చాట్ బాక్స్ లో ఎవరు టైప్ చేయకపోతే నేను నిద్రపోతున్నారు అనుకుంటున్నానండి. ఓకే గుడ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ కమింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ ఎందులో నుంచి వస్తుందండి? ఎందులో నుంచి తయారవుతుంది ప్లాస్టిక్? అంటే రా మెటీరియల్ ఏంటి ప్లాస్టిక్ కి? కరెక్ట్. అందుకే కరెక్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్, పెట్రోల్ వేస్ట్. సో ఈ రా మెటీరియల్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇది ఎప్పుడైతే కనుక్కున్నామో
అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎంతైతే ప్లాస్టిక్ తయారైనాదో ప్రపంచవ్యాప్తంగా <7% కూడా రీసైకిల్ కాలేదండి. అంటే ఈ ఆయిల్ కంపెనీస్ కానివ్వండి, ప్రొడ్యూసర్స్ కానివ్వండి, అందరూ రీసైకిల్ అవుతుంది, మీరు హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోండి అని మనతో అంటారు. కానీ 7% కూడా మనకి రీసైకిల్ అవ్వలేదు. ఎందుకంటే దాని రీజన్స్ దానికి ఉన్నాయి. ఏదో ఇలాగే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటది, మేము కలెక్ట్ చేసుకోలేము, వాళ్ళ బాధ్యత కాదు, వాళ్ళు తయారు చేసి వదిలేస్తారు, మన బాధ్యత అన్నమాట. అంటే మనదంటే గ్రామ పంచాయత్, మున్సిపాలిటీ బాధ్యత అయిపోతుంది, గవర్నమెంట్ బాధ్యత అయిపోతుంది. కార్పొరేట్స్ తయారు చేస్తారు, ఆ వేస్ట్ ని మేనేజ్ చేయడం అనేది గవర్నమెంట్ బాధ్యత అయిపోతుంది. సో అలా అయిన వల్ల ఇంత మనం లాస్ట్కి ఏంటంటే కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్, మీ చెత్తని మీరు నిర్వహించుకోవాలి అని మన మీద వేసిస్తారు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా, ఆయిల్ కంపెనీస్ కూడా. సో అలా ఎందుకంటే రీసైకిల్ ఎందుకు కాలేదంటే అది ఒక కష్టమైన ఒక ప్రాసెస్. కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, క్లీన్ గా ఉండాలి, అంత రీసైక్లింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు. సో అందుకనే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మాన్యువల్ లో కూడా ప్రివెన్షన్, రెడ్యూస్, రెఫ్యూజ్ అని అంటున్నారు. ఎంత టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ పర్ యానం మనకి జనరేట్ అవుతా ఉంది, సింగిల్ యూస్ జనరేట్ అవుతుంది, ఎన్ని సంవత్సరాలు మనకి డీకంపోజ్ అవుతుంది కదా. చాలా డంపింగ్, బర్నింగ్ వల్ల ఏమేమి అవుతుంది అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ కంటామినేషన్, డ్రైన్స్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫ్లడ్స్ కి మెయిన్ రీజన్, ఇప్పుడు మొన్న ఎన్ని ఫ్లడ్స్ అయినాయండి, ప్రతి స్టేట్ లో అయినాయి ఫ్లడ్స్ లాస్ట్ 2 months. మెయిన్ రీజన్, చెన్నై ఫ్లడ్స్ కంటే మెయిన్ రీజన్ వేస్ట్ చోక్డ్ ఇన్ డ్రైన్స్. సో ఈ చోక్ డ్రైన్ ఛానల్స్ వల్లే ఫ్లడ్స్ మనకి. ఎందుకు ప్రాపర్ గా నీళ్లు పోయే ప్లేస్ లో ప్లాస్టిక్ ఉంటే నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి పోతుంది? ఈటెన్ బై అనిమల్స్ అనేది ఇది మరైన్ అనిమల్స్ కానివ్వండి, ల్యాండ్ లో అనిమల్స్ కానివ్వండి, కౌ ఈటింగ్ ప్లాస్టిక్ అనేది చాలా ఇదైపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక్క ఇన్స్టెన్స్ కాదు, మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ లో వస్తున్నాయి ఇది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడో ఒక కౌ వీడియో ప్లాస్టిక్ అన్నీ ఉండేది, ఇప్పుడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అట్లా న్యూస్ లో వస్తున్నాయి మనకి. అది చోక్ అయిన వల్ల ఇట్లా కౌస్ అంటే చనిపోవడం కానివ్వండి, ఆవులు. సో అది బర్న్ చేస్తే, సో ఇవన్నీ సమస్య కాబట్టి బర్న్ చేసేస్తాం మనం. బర్న్ చేస్తే ఏమవుతుంది? డయాక్సిన్స్, ఫ్యూరాన్స్ ఎమిట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కార్సినోజెనిక్ అంటే క్యాన్సర్ క్రియేట్ చేసే కెమికల్స్ అన్నమాట. సో మరీన్ లైఫ్ లో చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంది దీని మీద. అంటే ఓషన్ వాటర్ లో దాని ఎఫెక్ట్ అంటే 2050లో చెప్పారు కదా ఒక స్టడీలో, చేపలు మరీన్ అనిమల్స్ కన్నా ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ ఉంటాయంట ఒక 20 ఏళ్లలో, మనం ఏమన్నా మన చర్యలు తీసుకోకపోతే. సో అందుకని రెఫ్యూజ్ దాని మీద ఫోకస్ చేశారు. రెఫ్యూజ్ చేయండి డిస్పోజబుల్ సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ ని, రెడ్యూస్ చేయండి ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ని, రీసైకిల్ చేయండి రెస్పాన్సిబుల్ గా, రీయూజ్ చేసుకోండి. సో ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనకి మన ఇంప్లిమెంటేషన్ మాన్యువల్ లో ఏం చెప్పారంటే, ప్లానింగ్, ఇంప్లిమెంటేషన్, ప్లాన్ స్టేజ్ లో చాలా ఫోకస్ ఇచ్చారు. అగైన్ జీపీ లెవెల్లో, మండల్ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ప్లానింగ్ ఏంటి, దాంట్లో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎవరెవరిది ఏమి, డిస్ట్రిక్ట్ అఫీషియల్స్ ఏంటి, స్టేట్ లెవెల్లో ఏంటి, జీపీ లెవెల్లో ఏంటి అని, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి, ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, ఎవరు మానిటర్ చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఐఈసీ కెపాసిటీ బిల్డింగ్, ఫండింగ్. సో ఇంచుమించి సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్టెప్స్ ఇదే. సో బట్ స్పెసిఫిక్ గా ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి ఇదే స్టెప్ ఇచ్చారు. సో జీపీ లెవెల్లో ఏంటి, బ్లాక్ లెవెల్లో ఏంటి, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఏంటి. సో విలేజ్ లెవెల్ యాక్షన్ ప్లాన్ రెడీ చేసుకోవాలి, ఎట్లా అని, టైప్, క్వాంటిటీస్ ఎంత ఉంది, ఐడెంటిఫై స్టాఫ్, షెడ్ స్పేస్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్, ఐఈసీ, సెగ్రిగేషన్, సోర్స్ లో ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్, గ్రామ సభలో ప్రెజెంట్ చేసి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి జీపీడీపీలో. బ్లాక్ లెవెల్లో ఎక్కడ మన సైట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎందుకంటే మనం యూనిట్ కావాలి అంటాము, కానీ ఒక ప్లేస్ ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం బ్లాక్ లెవెల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి కొంచెం ఛాలెంజింగ్ గానే ఉంటది. ఎందుకంటే అక్కడ ల్యాండ్ వాల్యూని బట్టి మనకి ప్లేస్ కూడా దొరకదు. ఇట్లా ప్లేస్ కి ఇవ్వాలంటే కమ్యూనిటీ కూడా రిఫ్యూజ్ చేస్తారనమాట. సో ఎందుకంటున్నానంటే మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి సేమ్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ కొన్ని ప్లేసెస్ లో ట్రై చేస్తే చాలా కమ్యూనిటీ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది. సో ప్రజలకి ఏంటంటే వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ వస్తుందంటే వెంటనే భయం, అంటే స్మెల్ వస్తుంది, ప్రాబ్లం అయిపోద్ది, ప్లేస్ అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అని. అట్లా కాకుండా ఒక మంచి ప్లేసెస్ లో ఇది అంటే క్లీన్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో జరగచ్చు అని వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం కలిగితే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారనమాట. ప్రొక్యూర్మెంట్, ఎక్విప్మెంట్ ఏమేమి అవసరం అవుతుంది ప్రొక్యూర్ చేసుకోవడానికి బ్లాక్ లెవెల్లో ప్లాన్ చేసుకోవాలి.
collection transportation of dry waste from households, plan for O&M, IEC capacity building, identification of recyclers and destinations. Adi important. So final ga ekkadiki ellali anedi identify cheyali. District level lo orientation of all the block functionaries, strategy ela implement chesukovali, IEC IPC capacity building. Again, O&M and unit taluk level plastic waste management unit monitoring, coordination with other department, forward linkages, progress report to state and center. Idi undali. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ లో స్టెప్స్ మనం ఫేజ్ వైజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఆల్రెడీ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్కడైతే బాగా జరుగుతుందో అది ఫస్ట్ లెవెల్ కి తీసుకొని, ఏ తాలూకులో ఏ మండల్లో మనకి బాగా జరుగుతున్నాయి అంటే, ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనకందరికి మండల్ లెవెల్లో ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ కావాలి అంటాము, కానీ యూనిట్ వచ్చిందంటే మనకి దానికి వెంటనే వేస్ట్ ఇన్ఫ్లో కూడా రావాలి. వేస్ట్ ఇన్ఫ్లో రావాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక 60-70% ఒక జీపీస్ లో మనకి మంచి సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ రావాలి. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్, ఇవన్నీ కనెక్టెడ్ అనమాట. సో జీపీస్ హావింగ్ కలెక్షన్ వెహికల్స్, బెటర్ జీపీ ఫండ్స్ ఇవి మనం ముందు తీసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో. నీడ్ బేస్డ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అనమాట. అగైన్ I'll not go into, I'll take time and case study. Subhash ji has given time only till 4, so I'll have to rush. So సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ కలెక్షన్, అగైన్ దానికి ఫోకస్ అనేది ఇప్పుడు మళ్ళీ అది నేను చెప్తూనే ఉన్నాను. సో అది ఎస్ఎస్జి ద్వారా కూడా చేయొచ్చు, కొన్ని స్టేట్స్ లో ఎస్ఎస్జి ద్వారా చేయడం జరుగుతుంది కలెక్షన్స్, వేస్ట్ కలెక్షన్. సో డిస్ట్రిక్ట్ సపోర్ట్ ఉండాలి సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ కలెక్షన్ కి. ఓపెన్ డంపింగ్ బర్నింగ్ బైలాలోనే ఉండిపోవాలి, జీపీ బైలాలోనే, అది ప్రివెంట్ చేసి పెనల్టీస్ ఉండాలి. సో ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెటప్ చేయడానికి ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్, సర్టిఫికేషన్ ఫర్ ఏదైతే అగ్రిగేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళని మనము ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. మండల్ లెవెల్ లిస్ట్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళకి ఏమన్నా ఏ రకంగా వాళ్ళని ఏమన్నా ఎంపానల్మెంట్ లాగా వాళ్ళని చేస్తే వాళ్ళే మనకు ఆథరైజ్డ్, సో దట్ మనకి ఎక్కువ ఫ్లక్చుయేషన్ లేకుండా, ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా వాళ్ళకి మన వేస్ట్ ఇచ్చేటట్టు మేబీ యాన్యువల్ లెవెల్లో ఒక ఎంఓయూస్ లాగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. ఎంకరేజింగ్ ఇండివిజువల్స్, ఎస్ఎస్జీస్, యూత్ గ్రూప్స్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ కలెక్షన్. This may not be applicable Andhra Pradesh lo, endukante already waste sanitation staff is from the gram panchayat side. Capacity building, guidance, monitoring. So GP level lo focus ivenandi. Secondary sorting, storage anede focus. పెద్ద మెషినరీ అనేది అవసరం లేదు జీపీ లెవెల్. అంటే మనకి మెషినరీ నేనంటే ష్రెడ్డర్ కానివ్వండి, బేలర్ కానివ్వండి, ట్రామెల్స్ అంటాం కొన్ని, అంటే దాని ఒక థిక్నెస్ లో థిక్ గా ఉండే మెటీరియల్ ని కొంచెం థిన్ గా ఉండేది ఇనర్ట్స్ ని సెపరేట్ చేయడానికి ఒక మెషినరీ ఉంటుంది, కన్వేయర్ బెల్ట్ అంటాం. సో ఇవన్నీ జీపీ లెవెల్లో అవసరం లేదు, అగ్రిగేషన్ సెంటర్ లో అవసరము. సో సార్టింగ్, స్టోరేజ్ వరకు జీపీ లెవెల్లో ఉంటే చాలు. ఒక చిన్న క్వశ్చన్, ఒక రఫ్ ఎస్టిమేట్, రఫ్ కాదు, ఈ టైంకి మీకు సెగ్రిగేషన్ జరుగుతూ ఉంటే గనక యాక్చువల్ అమౌంట్సే ఉండాలి మీ దగ్గర, వాల్యూమ్స్ మీ రెస్పెక్టివ్ తాలూక్. ఎందుకంటే నాకు తాలూక్ లెవెల్లో, మండల్ లెవెల్లో ఉన్నారు చాలా అఫీషియల్స్ అని విన్నాను. సో మీరు మీ మండల్లో ఎస్టిమేట్ చేశారా ఎంత డ్రై వేస్ట్ వస్తుంది అని? ఎందుకంటే ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇది ఉండాలన్నమాట మనకి డీటెయిల్. దాన్ని బట్టే మనం అన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కదా. చేస్తే గనక ఇస్తారా వాల్యూమ్స్ ని చాట్ బాక్స్ లో? పోనీ జీపీ లెవెల్లో am I audible? Am I audible? Okay, yeah, answers are coming. Great. 10 tons per month per mandal. Okay. Per household half a kg వస్తుందండి ఒక రోజుకి. ఓకే, 500 grams, half a kg, చాలా ఎక్కువ అండి. డ్రై వేస్ట్ 250 grams. ఓకే, అదే చెప్పండి పోనీ పర్ హౌస్ హోల్డ్ మీ గ్రామ పంచాయత్, మీరు వర్క్ చేసిన గ్రామ పంచాయత్స్ లో 100 grams.
నేను డ్రై వేస్ట్ పొడి చెత్త మాత్రం మాట్లాడుతున్నా. అంటే ఓవరాల్ గా మనకి phase 2 గైడ్ లైన్స్ లో ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ అనేది పొడి చెత్త గురించి. అది 500 టన్స్ మండల్ లెవెల్లో. అయితే ఈ నంబర్స్ పర్ మంత్ అండి. 500 టన్స్, 5 ట్రప్స్ పర్ జీపీ, 100 grams per household. ఓకే, గుడ్. ఓకే, సో ఇంచుమించు వస్తుంది నంబర్స్. డీప్ రూరల్ లో 30-40 కూడా వస్తుంది. మన పెరి అర్బన్ లో 100-150 గ్రామ్స్ వరకు వస్తుంది పొడి చెత్త. ఓకే, గుడ్. సో అది ఎందుకు అడిగానంటే, సో మీరు మండల్ లెవెల్లో ఇన్ని గ్రామ పంచాయత్స్ కోసం ఒక క్లస్టర్ చేస్తున్నాను నేను అంటే, దానికి ఒక యూనిట్ నేను ఏర్పరచుకోవాలి అంటే నాకు ఈ వాల్యూమ్స్ అనేది మనకి తెలియాలి. సో ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్, సో అది ఎలా యూనిట్ అనేది ఎలా సెట్ చేస్తాం, అది ఏంటి? ఇట్స్ స్పెషలైజ్డ్ ప్లాన్ దట్ రిసీవ్స్ సెగ్రిగేటెడ్ అండ్ రీసైక్లబుల్ మెటీరియల్స్. ఇక్కడ రీసైక్లబుల్ అనే కాదు, అన్ని రకమైన మెటీరియల్స్ విచ్ మే బి మార్కెటెడ్ టు ఎండ్ యూజర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ జీపీస్. అంటే phase 2 గైడ్ లైన్స్ లో ఏం చెప్పినారంటే, ఫండింగ్ పరంగా up to 16 lakhs can be used to set up a plastic waste management unit in mandal level. And ప్రతి మండల్లో మనం చేసుకోవచ్చు ఇది. సో అది తర్వాత లైక్ మండల్ లెవెల్లో మనం వద్దు అనుకుంటే క్లస్టర్ ఆఫ్ మండల్స్ కూడా చేసుకొని ఒక పెద్ద మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ లాగా కూడా మనం చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ అప్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ స్టేట్. వాల్యుబుల్ మెటీరియల్స్ అంటే బాటిల్స్, బ్రోకన్ ప్లాస్టిక్ బకెట్స్, ఇవన్నీ ఏవైతే రీసైకిల్ చేయగలుగుతామో ఇవన్నీ విలేజ్ లెవెల్లో సార్ట్ చేసేసి లోకల్ గా కూడా ఇవ్వచ్చు. దే కెన్ ఎర్న్ సర్టన్ ఇన్కమ్. మిగిలినవి అంటే హై లెవెల్లో కొన్ని తీసుకొని మిగిలినవి మాత్రం మనం ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ కి పంపించవచ్చు. విలేజ్ లెవెల్లో ఏదైతే పర్చేస్ చేయట్లేదు అవి పంపించవచ్చు. అంటే ఇట్స్ చాయిస్ అనమాట. ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఇదనే కాదు. కొన్ని గ్రామ పంచాయత్స్ ఏం చేస్తారంటే, మాకు విలేజ్ లెవెల్లో మేము అసలు సార్టే చేయము, పూర్తిగా ఇచ్చేస్తాము ఒక మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీకి, ఎందుకంటే నాకు లేబర్ లేదు సార్ట్ చేయడానికి, నేను క్లీన్ డ్రై వేస్ట్ ఇచ్చేస్తాను, నాకు లేబర్ లేదు అని. అంటే కొన్ని ప్లేసెస్ లో మనకి పెద్దగా రెవెన్యూ వచ్చేది కూడా మనకి జనరేట్ కాదనమాట వేస్ట్. అట్లా అదొక ట్రేడ్ ఆఫ్ లాగా. అంటే ఏది మనకి ఎక్కువ ఖర్చు, మనకి ఒక మ్యాన్ పవర్ ఎంప్లాయ్ చేసుకొని సార్ట్ చేయడం ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుందా, లేదా దానికి వర్సెస్ నాకు రెవెన్యూ వస్తుందా, అంతకంత రెవెన్యూ వస్తే నేను ఆ మనిషిని పెట్టుకుంటాను అని ఒక డెసిషన్ వచ్చి జీపీ లెవెల్లో తీసుకోవచ్చు. ఎక్విప్మెంట్, ష్రెడ్డింగ్, బేలింగ్ మెషిన్ అనేది ఉండాలి అక్కడ టు రెడ్యూస్ ద వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ రిడక్షన్ మెయిన్, ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కంటే అంతే. సో వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది లాజిస్టిక్సే. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసమని అగైన్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ కి అయ్యే ఓఎండం కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయితే కొంటున్నామో, సో వెన్ వీఆర్ బయింగ్ అన్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ ని మనం కన్సిడర్ చేయాలనేది కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ మాన్యువల్ లో ఇవ్వడం జరిగిందండి. సో రెవెన్యూ జనరేషన్ మోడల్ త్రూ ఆంటర్ప్రినర్షిప్. సో రెవెన్యూ జనరేషన్ మోడల్స్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ఏదైతే మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నామో, స్టేట్ సపోర్ట్, డిస్ట్రిక్ట్ సపోర్ట్ ద్వారా ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది ఆంటర్ప్రినర్ కి రన్ చేయడానికి ఇచ్చేయాలి. సో కంప్లీట్ గా అది వచ్చి ఒక ఓఎండం వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో అప్పుడు ఒక క్లియర్ కట్ రెవెన్యూ జనరేషన్ మోడల్ అనేది ఒకటి ఉండాలన్నమాట. ఒక ఆంటర్ప్రినర్ తీసుకొని అది రన్ చేయాలి అంటే ఒక రెవెన్యూ జనరేషన్ మోడల్ అనేది ఉండాలి. సో దీంట్లో స్టెప్స్ ఏంటంటే, క్లస్టర్ చేసుకోవాలి జీపీస్ ని, ముందు అప్రోప్రియేట్ సైట్ సెలెక్ట్ చేయాలి, ఎక్విప్మెంట్ ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి, కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రాసెస్ ని మనము ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అంటే జీపీ వచ్చి మనకి డ్రాప్ చేస్తారా, లేదు మనం ఒక మెయిన్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ కాడ ఒక పెద్ద వెహికల్ పెట్టేసి నేనే వెళ్ళి ప్రతి జీపీస్ లో, అంటే దగ్గరుండే జీపీస్ లో కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చా? సో అది డిస్కస్ చేసుకొని డిసైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. కొంతమంది జీపీస్ లో ఉండదు, పెద్ద వెహికల్స్ ఉండదు, డీజిల్ వెహికల్స్ అంటే మోటరైజ్డ్ వెహికల్స్ ఉండదు. సో అప్పుడు తప్పదు, ఇక్కడే పెద్ద మోటరైజ్డ్ వెహికల్స్ పెట్టి మనం కలెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ లోకల్, అంటే లోకల్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్. సో అందుకే అది ఒక స్టెప్ గా ఒకటి కాల్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ యూ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ప్లాన్ ఇట్. ప్లస్ ఎవరిని ఏజెన్సీగా ఎంపానల్ చేస్తారు, సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఈ యూనిట్ ని రన్ చేయడానికి ఎవరికి ఇస్తున్నాం మనం, ఎంపానల్ చేస్తున్నాం. ప్లస్ ఏ ప్లాస్టిక్ రీసైక్లబుల్ మనం ఐడెంటిఫై ఎందుకు అంటున్నాం అంటే, అక్కడ మార్కెట్ ఉంటేనే అది రీసైక్లబుల్ కదా, ఇంకెక్కడో ఉంటే అది మనకు కాస్ట్ అయిపోతుంది. సో
ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మనకి ఎవరెవరు ఉన్నారు స్క్రాప్ డీలర్స్ అంటే అగ్రిగేషన్ పాయింట్స్, రీసైక్లర్స్, వాళ్ళ లిస్ట్ తయారు చేసుకొని వాళ్ళకి పంపించాలి మనం. ప్లస్ రెగ్యులర్ మానిటరింగ్, ఓఎండ్ఎం, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, బేలింగ్స్, షెడ్డింగ్, ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్, ప్లస్ కంటిన్యూస్ ఐఈసి. సో ఇది మెయిన్. సో ఎక్విప్మెంట్ పిక్చర్స్ ఇలా ఇచ్చినాను. షెడ్డర్, సో మెయిన్లీ ఏంటంటే ఇట్లా షెడ్ చేసి వచ్చిన ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ ని డైరెక్ట్ గా రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కి పంపించవచ్చు, లేదా కొన్ని ఇదిలో కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇట్లా ష్రెడెడ్ ప్లాస్టిక్ కి కొంచెం రేట్ ఎక్కువ కాబట్టి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ని ష్రెడ్ చేసి కూడా ఇస్తారు ఎకనామీస్ కోసం అని, ఎకనామిక్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనేసి. బేలింగ్, హైడ్రాలిక్ ర్యామ్, సో కంప్రెస్ చేయడానికి మెయిన్. సో ఇట్లా రైట్ సైడ్ ఉన్నట్టు క్యూబ్ గా మనం చేస్తే మన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాల్యూమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కొంచెం ఎకనామిక్ గా ఉంటుంది మనకి ఇది చేస్తే. సో ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ లో ఏమేమి స్టెప్స్ ఉన్నాయి అగైన్ డీటెయిల్డ్ గా. సో క్వాంటిటీ, క్వాలిటీ, నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు సెషన్ లో, ఒక క్వాంటిటీయే కాదు క్వాలిటీ కూడా బాగా చూస్తారు. నాన్ రీసైక్లబుల్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ లో అది నాన్ రీసైక్లబులే అవ్వచ్చు, సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కి పంపించవచ్చు, ఎలాగో బర్న్ చేయడమే, కానీ దాంట్లో కూడా వాళ్ళు డైపర్స్, శానిటరీ నాప్కిన్స్ వస్తే వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసేస్తారు. మనం కష్టపడి ఒక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అంతా పెట్టి పంపించిన లోడ్ ని రిజెక్ట్ చేస్తారు అనమాట. సో దట్స్ వై సోర్స్ సెగ్రిగేషన్ అండ్ పుట్టింగ్ అ థర్డ్ బిన్ వి ఎంఫసైజ్డ్. అండ్ మ్యాపింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఎవరు తీసుకుంటారనేది మ్యాప్ చేసుకోవాలి, కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి కన్సర్న్ కంపెనీస్ తో, ఇండస్ట్రీస్ తో ప్లాస్టిక్ యూస్ కోసమని. అగ్రిమెంట్ విత్ కంపెనీస్, ఇండస్ట్రీస్ మనం ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఏదైతే ఈ ఆంటర్ప్రినర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలి రీసైక్లర్స్ తోటి, రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాంట్రాక్టర్స్ తోటి. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టు ది రెస్పెక్టివ్ ఆపరేటర్స్, అంటే వాళ్ళకి ఒక ఎస్ఓపి లాగా తయారు చేయాలి, ప్లస్ వాళ్ళ దగ్గర రిపోర్టింగ్ కి ఏమేమి కావాలి అనేది మనం అడగాలి, దాన్ని రెగ్యులర్ గా మానిటర్ చేయాలి. ఐఈసి ఆన్గోయింగ్ డెఫినెట్లీ, and the topics are given. I'll not go into details. How do you maintain? So functionality of the plastic waste management constant ga maintain cheyali. Regular ga bookkeeping, record maintenance anedi important. So ee bookkeeping what we recommend is at a district level kuda oka template okati ready chesi, it is not only for plastic waste management, even gram panchayat level lo solid waste processing centers lo kuda bookkeeping ante enta chatta ochindi, ఎంత మనకి అది ఎరువు అయ్యింది, ఎంత పొడి చెత్త వచ్చింది, అది ఎంతకి మనం రీసైక్లర్స్ కి పంపించాము, ప్రతిదీ ఒకటి రికార్డ్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో దిస్ షుడ్ బి అగైన్ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ గా ఉండాలి. గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ కి ఒక మెకానిజం ఇక్కడైతే ఉంది, ఒక కమాండ్ సెంటర్ ద్వారా కూడా ఉంది. సో దాని మెకానిజం ప్లస్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలి. అంటే గ్రీవెన్స్ రెడ్రెసల్ అంటే ఎవరికైనా ఏదైనా ఇష్యూ అంటే వారు ఎవరికి రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి అన్న ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రామ పంచాయత్ నుంచి, డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి, స్టేట్ లో అన్ని ప్లేసెస్ లో ఉండాలన్నమాట ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఒక మెకానిజం ఉంది అన్న మాత్రం సరిపోదు, ఉంది అన్నది ప్రజలకు తెలియపరచాలి. సో అదనమాట. సో మానిటరింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇంకోటి ఏంటంటే districts and blocks regularly monitoring the functions of PWMUs and GPs to manage the activities. కొన్ని మెట్రిక్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎవరైతే డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ ఎన్ని విలేజెస్ లో జరుగుతున్నాయి, ఎన్ని విలేజెస్ లో జీపీ లెవెల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని బ్లాక్స్ లో PWMUs ఉన్నాయి, ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయొచ్చు, ఎంత వాల్యూమ్స్ కలెక్ట్ అయింది, ప్రాసెస్ అయింది, ఓఎండ్ఎం ఎలా జరుగుతుంది. సో ఫండింగ్ ప్రొవిజన్ తీసుకుంటే కనుక అగైన్ యాజ్ పర్ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ గ్రామీణ్ phase 2 గైడ్ లైన్స్ లో సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కి ₹60 పర్ క్యాపిటా ఉంది. అబౌవ్ 5 అప్ టు 5,000, అబౌవ్ 5,000 కి ఇది పర్ క్యాపిటా ఇచ్చారు. అంటే పాపులేషన్ బేస్డ్, ఇంతకు ముందు బ్లాంకెట్ గా ఉండేది, కానీ phase 2 గైడ్ లైన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి పర్ క్యాపిటా గా చేంజ్ అయింది. పర్ పర్సన్ ఇంత ఎలిజిబిలిటీ ఉందన్నమాట. So 30% of this amount will be borne by GPs from 15th finance, and each village can utilize a maximum of minimum of rupees 1 lakh. Again, ఇందాక చెప్పినట్టు ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్పెసిఫిక్ గా ఎంత అమౌంట్ ఉంది. సో ఇకపోతే ఈపీఆర్. సో ఈపీఆర్ గురించి క్విక్ గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక కమిట్మెంట్ మేడ్ బై అ ప్రొడ్యూసర్. అంటే మీరు నేను ఎట్లా మనకి ఇంత ఇన్కమ్ ఉంది, సో మనం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇంత ట్యాక్స్ మనం ఫైల్ చేయాలి, రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయాలి అని మనం పెట్టుకున్నాము, అట్లనే
ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవాళ్ళు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డుకి డేటా ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే మేము ఒక ప్రొడ్యూసర్గా, అంటే ఒక యూనిలివర్ కానివ్వండి, ఒక బ్రిటానియా కానివ్వండి, ప్రొడ్యూసర్గా ఇంత ఇంత ప్యాకేజింగ్ వేస్ట్ అనేది తయారు చేశాము. అంటే వేస్ట్ కాదు, అప్పుడు ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ తయారు చేశాము. ఇంత ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్ మార్కెట్లోకి వెళ్తుంది. ఇందులో మేము ఇంత ఇంత వాల్యూమ్స్ రీసైకిల్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేసాము, ఫెసిలిటేట్ చేసాము. మా ద్వారా సపోజ్ నేను ఒక 10 టన్నులు ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను, 10 టన్నులు నేను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాను ఒక రోజుకి అంటే, ఆ 10 టన్నులో నేను 7 టన్నులు వెనక్కి తీసుకొని, అంటే వెనక్కి తీసుకుని ఏంది, పోస్ట్ కన్స్యూమర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత పడేసింది వెనక్కి తీసుకొని రీసైక్లింగ్ అంటే ఇన్సినరీ, అదే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కి పంపించడం. ఇది మల్టీలేయర్ ప్యాకేజింగ్. బట్ అదర్ ప్యాకేజింగ్ వేస్ట్ కూడా అప్లికబులే, ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ కి అప్లికబులే ఈపీఆర్ అనేది. ఇది చేశాను అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాలి. ఇది వచ్చి ఒక కొంచెం సీరియస్ గా ఒక 3-4 ఇయర్స్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. మెయిన్లీ బికాస్ అగైన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి కాబట్టి. సో ఇది ఇట్లా ఒక లా వస్తేనే మన రివర్స్ కలెక్షన్ మెకానిజం అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా ఒక మెటీరియల్ కి మార్కెట్ వాల్యూ ఉంటే అది ఆటోమేటిక్ గా కలెక్ట్ అవుతుంది, మార్కెట్ వాల్యూ లేకపోతే కలెక్ట్ అవ్వదు. సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ మార్కెట్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తారనమాట. దేనికైతే మార్కెట్ వాల్యూ లేదో ఆ ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి చెప్తాడు, నేను 5 రూపీస్ ఇస్తాను పర్ కేజీ, దీనికి కలెక్ట్ చేసి ఇస్తే నేను పే చేసి కొనుక్కుంటాను. సో అగైన్ ఇది జీపీ లెవెల్లో సాధ్యం కాకపోవచ్చు, కానీ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఖచ్చితంగా ఏదైనా ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ అని ఉంటాయి. ఈ ప్రొడ్యూసర్స్ అంతా వీళ్ళ ద్వారా కలెక్ట్ చేస్తారు. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ కి కొన్ని ఆర్డర్స్ ఉంటాయి, ఈపీఆర్ ఆర్డర్స్ అంటారు. వాళ్ళతో టైఅప్ చేసుకుంటే ఈ నాన్ రీసైక్లబుల్ వేస్ట్ ఏదైతే అంటున్నామో వాటిల్ని వాళ్ళు కొన్ని ప్లేసెస్ లో పే చేసి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. పే చేయకపోయినా అట్లీస్ట్ మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ మిగులుతుంది, వాళ్ళు పికప్ చేసుకుంటారు. సో అందుకని నేను స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ కొంచెం సేపు దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో మీరు ఆపర్చునిటీ ఉంటే గనక ఈపీఆర్ ఆర్డర్స్ ఫ్రమ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళందరూ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ వెబ్సైట్స్ లో లిస్ట్ అయి ఉంటారు. సో వాళ్ళ కాంటాక్ట్ తీసుకొని మీ గ్రామ పంచాయత్స్ లో పైలప్ అయిన డ్రై వేస్ట్ మేము రీసెంట్ గా అట్లా మేము పంపించాము. కొన్ని గ్రామ పంచాయత్స్ లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పికప్ చేశారు. ఎందుకంటే అందరికి వచ్చే సమస్య ఇదే, సెగ్రిగేట్ చేసామండి, రీసైకిల్ కొన్ని పంపించాం, మిగిలింది ఇంత పైలప్ అయినది మా దగ్గర, ఏం చేయాలి అని అందరికీ ఉంది. పొద్దున్న నేను చాట్ బాక్స్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ చూసాను, చాలా మంది అడిగారు దాని గురించి. సో మీరు ఆ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఏమన్నా ఇనిషియేటివ్ తీసుకోగలుగుతారా? Of course, state will definitely is attempting already to establish this plastic waste management units. But before that also, anything is possible, we can try. And so these are the details. So next, నేను సర్క్యులర్ ఎకానమీ ఇంకొక పాయింట్ అంటే వేస్ట్ ప్రివెన్షన్ అంటున్నాము, కానీ ప్రివెన్షన్ అనేది ఎలా కుదురుతుందండి? నేను ఒక అంటే చెప్తాం కదా, మనం యూజ్ చేసి మనం పడేస్తున్నాం. యాక్చువల్ గా అయితే ప్రొడక్షన్ ఇంకెక్కడో ఉందంటే, ఒక అనాలజీ చెప్పాలంటే, నేను ఒక రోజు సడన్ గా ఇంటికి వెళ్తున్నాను, మా ఇల్లంతా నీళ్లు నిండిపోయినది, చూస్తే ఎక్కడో లీక్ అవుతుంది, ట్యాప్ లీక్ అవుతున్నది, బాగా ఫోర్స్ గా వస్తుంది వాటర్ ఆ ట్యాప్ లో. నేనేం చేయాలి? ముందు ట్యాప్ ని క్లోజ్ చేసి కిందుండే వాటర్ ని క్లీన్ చేయాలి కదా. కానీ నేను కిందుండే వాటర్ ని మాత్రం క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే ట్యాప్ అనేది నీళ్ళు వస్తూనే ఉంటది, నేను చేయలేను కంటిన్యూస్ గా, చేసిన వేస్టే. సో వేస్ట్ కూడా అలాగే, వేస్ట్ అనేది మేనేజ్ చేస్తూనే ఉంటాం అనమాట, కానీ ఉత్పత్తి అవుతూనే ఉన్నది. సో అలా ఉత్పత్తే కాకుండా అవ్వాలి, ఆ ట్యాప్ ని క్లోజ్ చేయాలంటే మనం సర్క్యులర్ ఎకానమీ వైపు వెళ్ళాలి, క్లీన్ ప్రొడక్షన్ వైపు వెళ్ళాలి. చెత్తనే ఉత్పత్తి కాకూడదు, ఉత్పత్తి కాకముందు అంటే చెత్త అనేది ఉండకూడదు, అలా క్రియేట్ చేయాలి. ఒక ఫోన్ పడేస్తే దాంట్లో ఒక 3-4 ఐటమ్స్ ఉంటే దాన్ని సెపరేట్ చేసి నేను రీసైకిల్ చేసుకోగలగాలి, ఇంకో ఫోన్ తయారు చేయగలగాలి, పడేసేది అనేది ఉండకూడదు. సో ఇది అగైన్ ఒక పెద్ద టాపిక్, దాని గురించే ఒక సెషన్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఒక టర్మ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీ అనేది ఇప్పుడు చాలా 4-5 years గా యాక్షన్ ప్లాన్ కూడా కంట్రీస్ డెవలప్ చేస్తున్నారు ఈ పరంగా. ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా వేస్ట్ తగ్గించే దాంట్లో ఫోకస్ చేయాలి అనే దాన్ని ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. ఇకపోతే లాస్ట్ బిట్ కేస్ స్టడీ క్విక్ గా కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇది రీసెంట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఒక మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ, ఉడుపి అనేది ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కర్ణాటకలో. సో రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా
ఉడుపి జిల్లా పంచాయత్లో ఒక మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ అనేది నిర్మించడం జరిగింది. త్రూ టెక్నికల్ కన్సల్టేషన్ ఉన్నారు. దీని మంగళ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఆపరేషన్స్ కి. ఆన్ గ్రౌండ్ పార్ట్నర్ వచ్చి అంటే సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ రావాలి కాబట్టి ఆ గ్రామ పంచాయత్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం మేము. చుట్టూ 41 గ్రామ పంచాయత్స్ నుంచి ఇప్పుడు వేస్ట్ అనేది ఈ మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీకి వస్తున్నది. ఇది ఒక 4 months నుంచి ఆపరేషన్స్ లో ఉంది. బిఫోర్ ఎంఆర్ఎఫ్ వచ్చి ఇక్కడ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఇనిషియేట్ అయ్యింది, సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ కలెక్షన్ అవుతుంది, స్కేల్ అప్ అవ్వలేదు, కవరేజ్ లిమిటెడ్ గా ఉండింది. కొన్ని జీపీస్ లో ఆపరేషనల్ ఉండింది, ఇంకొన్ని జీపీస్ లో ఆపరేషన్ లేదు. సార్టింగ్ ఎఫిషియన్సీ కూడా తక్కువగా ఉంది. నాన్ రీసైక్లబుల్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ ఉండేది, ఇనఫ్ స్పేస్ ఉండేది కాదు. అంటే ఒక 6 months తరబడి మనం కలెక్ట్ చేసేస్తే మనకి స్థలం ఉండదు. సేమ్ అన్ని మీ పంచాయత్స్ లో కూడా ఇది రావచ్చు కంప్లైంట్. ఎక్కడైతే సెగ్రిగేషన్ జరుగుతుందో దానికి ప్లేస్ లేదు మనకు. అగ్రిగేట్ Sunita, again we are not able to hear you. Still we are not able to hear you, Sunita. Second. Good evening, everyone. This is Sai Kirni. I'm liquid waste management expert in Swachhandra Corporation. I'll be handling over the session for some time. Mahesh garu, Sunita garu voice inpinchatledu, oksaరి chustara. Fine, fine. I'm calling them. Please call her and make sure she comes back again to the session. Yes, yes, yes. Fine, fine. You see, if it is not been heard, I will go on and update. Call her once. If she's not available, please Sunita, kindly can go on someone with the- unmute Sunita? She has joined and she's not able to take out the mute one part. Okay, we'll do that. Meanwhile, sir, please you continue regarding the case studies of implementation of solid waste management, which you have achieved to 90 to 100% of segregation. Fine, fine. Shall I go ahead or shall we ask Sunita? Sunita is online. Please call her once and I am available now. Now we are able to. Yeah, I think you can hear me now. Yes, Yes, ma'am. You're audible now. Please kindly continue the session, ma'am.
Yeah. Sorry about it. I'm not sure why it's happening. Okay. Objectives mainly material traceability, efficiency of manpower, aggregation, supply to authorized end destinations, dignity of labor, good, conditions for work, hygienic and employee welfare, social security, automated fleet management, reduced pilferages, that is main. So this is a 10,000 square feet building, 10 metric tons of dry waste it handles per day. Separate sections are there, storage, sorting, baling, and equipment are installed a conveyor belt. There is a trommel also, mezzanine conveyor, shop conveyor belts, baling machine, pellet trucks, electric stacker, all this. And there is a 70-ton capacity weigh bridge for weighing the trucks of waste that is coming. Manpower, 30 personnel on duty, waste sorting on the conveyor line, some are assigned, and 4 to handle the baling machine. So supervisor, manager, all of these people are available. So P&L also was shared. It is 95 metric tons of waste is processed in 2 months. Roughly the service charge is coming to 3.6 rupees per kg. So we'll be sharing all these details. So you need not worry. I'm also rushing to allow for the next speakers. So percentage of material characterization has been listed. MLP has been found to be 25% here. Again, in all these GPs, right? ఎక్కడైతే వేస్ట్ వస్తుందో అక్కడంతా వాళ్ళు సార్ట్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ గా MRF కే పంపించేశారు, వాళ్ళు లోకల్ గా సార్టింగ్ ఏమీ పెట్టుకోలేదు. సో ఇట్లా ఒక MRF సైడ్ నుంచి ఒక పెద్ద ట్రక్ అనేది ఈ క్లస్టర్ ఆఫ్ జీపీస్ కి ఎవ్రీడే బేసిస్ వెళ్ళి, అంటే ఎవ్రీడే ఒక 7-8 గ్రామ పంచాయత్ నుంచి వేస్ట్ కలెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ గో పికప్ వేస్ట్ అండ్ గెట్ ఇట్ డ్రాప్డ్ అట్ ద మెటీరియల్ రికవరీ ఫెసిలిటీ. సో డ్రై వేస్ట్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ హౌస్ హోల్డ్స్, జీపీ లెవెల్లో ఇది ఉంటుంది. డ్రై వేస్ట్ కలెక్షన్ సెంటర్కి వెళ్తుంది, అక్కడి నుంచి డ్రై వేస్ట్ సార్ట్ అయ్యి కన్వేర్ ఇక్కడ యూనిట్కి వచ్చి టోటల్ డ్రై వేస్ట్ ఇస్ దెన్ బీయింగ్ వెయిడ్. దెన్ ద సార్టెడ్ డ్రై వేస్ట్ ఇస్ బేల్డ్ హియర్, బేల్స్ అన్ని పెట్టినాము, తర్వాత రీసైక్లర్స్ కి పంపించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్ పిక్చర్ లో చూస్తే ఒక ఇన్వర్డ్ ఒక అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది. ఇన్వర్డ్ లో అన్సార్టెడ్ డ్రై వేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. తర్వాత రీసైక్లర్ పికప్ చేసి అట్లా సార్ట్ చేసి బేల్ చేసి పంపిస్తున్నాం. So these are sustainable development goals, some of which that are targeted. So, and we're working on all these are converging into the sustainable development goals of UN. Yeah, so that's about it. Thank you, madam. That was a very interactive session which we had right now with you regarding plastic waste management. And the way you explained about all the minute details regarding the implementation was very informative for the session and for our trainers. Now I request Mr. Mahesh to continue the remaining section with the case studies. Yeah, thank you. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Thank you. Sunita, are you able to see? Yes, Mahesh. Yeah. Andarki good afternoon. ఈ చిక్జాల గ్రామ పంచాయతీ ఎలాగా సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిందో, మనకి 80 to 100% సెగ్రిగేషన్ చేస్తా ఉన్నారు అని ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ తర్వాత విల్ ట్రై టు టేక్ యూ త్రూ ది నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ స్లైడ్స్. అంతా చాలా బాగా సునీత గారు లెక్క మాకు తెలుగు వచ్చేలేదు, సో ఐ ట్రై టు పుట్ some things in English also in between. సో ఈ చిక్జాల గ్రామ పంచాయతీ అనేది బెంగళూరులో, కర్ణాటకలో బెంగళూరు అర్బన్ లో ఉంది. ది పంచాయతీలో we have households and commercials 2404. పాపులేషన్ ఈ ಒಂದು గ్రామ పంచాయతీలో we have 9048. సో బిఫోర్ సాస్ ముంద్ర అలాగే or else in other ways ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ ఒక్క చిక్కజాల గ్రామ పంచాయతీలో బిఫోర్ ఎలా ఉన్నింది, ఏమైనా ఉన్నిందా అంటే
ఇక్కడ ఒక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండలేదు ఫస్ట్. సో అన్ని వేస్ట్ ఏం వస్తా ఉండిందో అదంతా ల్యాండ్ ఫిల్ కి సెండ్ చేస్తా ఉంటారు. అక్కడ చాలా పీపుల్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉండింది. మేము వేస్ట్ సెగ్రిగేటేషన్ చేసేలేదు, మేము డోర్ టు డోర్ వస్తేనే మేము ఇచ్చేలేదు అన్న దీంట్లో ఉంటారు. కలెక్షన్ మ్యాన్ పవర్ ఉండలేదు, అక్కడ రిసోర్సెస్ ఉండలేదు డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ పోయేదానికి. అమెరికా ఈ పీపుల్స్ ఎవరు ఉండారు ఈ ఒక గ్రామ పంచాయతీలో వాడికి అవేర్నెస్ ఉండలేదు. మచ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళంతా మైగ్రెంట్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి అంత అవేర్నెస్ ఉండలేదు. అండ్ సైంటిఫిక్ డిస్పోజల్ ఉండలేదు. అక్కడ ఈ ఏమేమి డంప్ చేస్తూ ఉంటారో గ్రామ పంచాయతీలో ఉండే వాళ్ళు మా కమ్యూనిటీ అన్ని దాన్ని తీసుకొని పోయి మా గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు డిస్పోజల్ వేరే యొక్క ప్లేస్ లో వేసేస్తా ఉంటారు. ప్రాపర్ గా డిస్పోజబుల్ ఉండలేదు. యూజర్ ఫీ కలెక్షన్ చాలా కొత్తది, వాళ్ళకి ఏమీ అనేది కాన్సెప్ట్ లే ఉండలేదు. అండ్ అమెరికా వెరీ రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది, మేము యూజర్ ఫీని ఇక్కడ ఇచ్చేలేదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ లో ఉన్నారు. సో ఇదంతా బిఫోర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇలా ఉన్నింది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ చిక్కజాల గ్రామ పంచాయతీలో. సో వన్స్ ఈ పంచాయతీలో గ్రామ పంచాయతీలో ఎలాగా సస్టైన్ గా ఒక సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఏదో గ్రామ పంచాయతీ అయ్యొచ్చు, ఇది చిక్జాలనే కాదు, ఏదైనా సస్టైనబుల్ మోడల్ మేము ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఒక 5 స్టెప్స్ వీ హావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ప్లానింగ్. ప్లానింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్లానింగ్ ఉంటేనే మేము ఎంత కావాలో మాకు డబ్బులు, ఎంత వేస్ట్ వస్తుంది, అదంతా ప్లానింగ్ లో మనకి ఐడియాలు వస్తుంది. దానికే బేస్ లైన్ సర్వే ఇదంతా మేము చేసుకోవాలి. సెకండ్, కమ్యూనిటీ ప్రిపరేషన్ అని ఏముంది, ఐసిఐ ఉండొచ్చు, కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అయ్యొచ్చు, ఎలాగ సముదాయంలో మేము కాన్ఫిడెన్స్ తీసుకున్నాలి ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి, అదంతా చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి మేము కమ్యూనిటీ ప్రిపరేషన్ చెప్తాము. అదొక సెకండ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది ప్లానింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్ లో. థర్డ్, ఇంప్లిమెంటేషన్. ఎలాగ మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, ఈ ప్లానింగ్ అయింది, కమ్యూనిటీ అయింది. ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మేము ముందర మీరు చూస్తారు. ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చెప్తాము. నెక్స్ట్ మానిటరింగ్. ఇదంతా చేసినాక కంటిన్యూస్ గా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతా ఉందా, ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, ఇదంతా మానిటరేషన్ ఎలా చేయాలి. సునీత గారు అప్పుడే చెప్తున్నారు మానిటరింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఒక గ్రామ పంచాయతీలో, ఒక తాలూకులో, మండల్లో, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లో అని. అది మేము స్టెప్ బై స్టెప్ లో we have to make a note of that to see that the solid waste management model is sustainable. Next, financial sustenance. మాకి ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ మెయిన్ అదే ప్రాబ్లమ్. ఏమంటే కెపెక్స్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మాకు స్టేట్ నుంచో ఒక యోజన నుంచి హలవారు క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావచ్చు. ఆటో పర్చేస్ చేసేదానికి ఉండొచ్చు, షెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేదానికి ఉండొచ్చు. మా స్టేట్ నుంచి మాకు వస్తుంది, సెంట్రల్ నుంచి మాకు వస్తుంది. బట్ ఈ మెయింటెనెన్స్ ఏముంది, శాలరీ ఇచ్చేదానికి, డీజిల్ కాస్ట్ ఇచ్చేదానికి, దానికి ఎలా ఫండ్ వస్తుంది, ఈ చిక్జాల గ్రామ పంచాయతీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తా ఉన్నారు అనేది మేము ముందు తర్వాత స్లైడ్స్ లో మీకు చూపిస్తాం. Here also, as I already said in the previous slides, main things that we need to follow for implementation. The baseline survey ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక గ్రామ పంచాయతీలో వచ్చేసేది. ఎందుకు మేము బేస్ లైన్ సర్వే చేయాలంటే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికేస్తుంది, ఎంత హౌసెస్ ఈ ఊర్లో ఉంది, ఈ మా గ్రామ పంచాయతీలో ఎలా వేస్ట్ వస్తా ఉంది, డ్రై వేస్ట్ పొడి చెత్తాలు ఎంత వస్తుంది, తడి చెత్తాలు వస్తుంది, గృహ ప్రమాదకర త్యాజ్యము వ్యర్థం ఎంత వస్తా ఉంది అనే ఒక ఐడియా కావాలంటే మేము బేస్ లైన్ సర్వే ఆర్ బేస్ లైన్ ఆడిట్, వేస్ట్ ఆడిట్ చేసుకున్నాను. అలాగా తర్వాత టు మ్యాప్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ సినారియో. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ముందర ప్రోగ్రామ్ అయినాక సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సస్టైన్ అయినాక ఎలాగ అవుతుంది అనే ఒక కంపారిజన్ చేసేదానికి మేము బేస్ లైన్ సర్వే చేసుకున్నాం. ఇది వీళ్ళు చేస్తున్నారు. గ్రామ పంచాయతీ స్టాఫ్, ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్, ఆశా వర్కర్స్, అంగన్వాడీ టీచర్స్, వీళ్ళందరికీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మీకు ఎలాగ ఒక రిఫ్రెష్మెంట్ కోర్సు ట్రైనింగ్ చేస్తూ ఉంటాము, అలాగనే గ్రామ పంచాయతీలో ఈ అన్ని కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ మేము చూపిస్తూ ఉంటాము గ్రామ పంచాయతీ ఫంక్షనరీస్ కి. అక్కడను మేము ఎలా అయితే పంచాయతీ వాళ్ళు వీళ్ళకన్నీ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి బాగా. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 డిఫరెంట్ కంటెంట్ మెటీరియల్ తీసుకుని ట్రైనింగ్ పెట్టాలి. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెటప్, ఆటో కావాలంటే ఆటో, ట్రాక్టర్ కావాలంటే ట్రాక్టర్, పుష్ కార్ట్ కావాలంటే పుష్ కార్ట్, ఏం ప్లానింగ్ లో మేము సెట్ చేసి ఉంటామో
దాన్ని చూసుకొని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెటప్ చేసుకుంటారు వాళ్ళను. రెగ్యులర్ అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇక్కడ చేస్తా ఉన్నారు. మేము చూపిస్తాం మేము ఎలా టైప్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ చేస్తున్నారు అని. కలెక్షన్ ఆఫ్ సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ డోర్ టు డోర్ అండ్ సార్టింగ్ ఇన్ వేస్ట్ కలెక్షన్ షెడ్. మేము డోర్ టు డోర్ మీకు ఆల్రెడీ సునీత గారు చెప్తున్నారు మీకు 2016 SWM రూల్స్ ఎలా ఏం చెప్తుందో, ప్లాస్టిక్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ఎలా ఏం చెప్తుందో అని. మీకు అందరికీ తెలుసును సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ 2016 డోర్ టు డోర్ వేస్ట్ కలెక్షన్ మేము చేయాలి అని చెప్తా ఉన్నారు. అలాగే ఇక్కడను బాగా డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ చేస్తున్నారు. ఫైనలీ సైంటిఫిక్ డిస్పోజబుల్ ఆఫ్ ది వేస్ట్. మేము దీన్ని పోయి ల్యాండ్ ఫిల్ చేసేదాన్ని కుదరా ఎలాగా వేస్ట్ ని సైంటిఫిక్ గా డిస్పోజ్ చేయాలి, వీళ్ళు ఎలా చేస్తా ఉన్నారు అనేది మేము చెప్తాం ముందర. యూజర్ ఫీ కలెక్షన్ ఫర్ ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. ఒక గ్రామ పంచాయత్ సస్టైన్ మోడల్ లో రన్ చేసేదానికి ఎలాగ రెవెన్యూ కావాలి, ఇక్కడ ఎలా చేస్తా ఉన్నారు అనేది ముందు తర్వాత స్లైడ్స్ లో మేము చూడొచ్చు. ఇక్కడ ఈ ఒక్క గ్రామ పంచాయతీలో ఒక కలెక్షన్ వెహికల్ ఉంది, కలెక్షన్ స్టాఫ్స్ ఉన్నారు, డ్రై వేస్ట్ కలెక్షన్ సెంటర్ ఉంది. ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్స్ బ్లూ బ్యాగ్స్ ఇచ్చిండాము వేస్ట్ కలెక్షన్ దానికి. డ్రై వేస్ట్ మీన్స్ బ్లూ బ్యాగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ పొడి చెత్తాలు. డ్రై వేస్ట్ తీసుకునే దానికి బ్లూ బ్యాగ్స్ ఇచ్చిండారు. దాని లైక్ సేమ్ వే తడి చెత్తాలు గ్రీన్ బిన్స్ ఇచ్చిండారు. వెట్ వేస్ట్ తీసేదానికి గృహ ప్రమాదకార వస్తాలు త్యాజ్యం మీన్స్ డొమెస్టిక్ హజార్డస్ వేస్ట్ దానికి రెడ్ బిన్ ఏమి ఇస్తారో దాన్ని ఇచ్చిండారు. దీన్ని కలెక్ట్ చేసేదానికి ఇంకో యాక్టివిటీస్ కి ఒక కంపెనీ స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు, ఐసి అండ్ ఐపీసీ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ సాస్ ఎన్జిఓకి. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సాస్ ని ఇంకొక గ్రామ పంచాయతీలో తీసుకొని సపోర్ట్ కి అడిగినారు. సో మేము అక్కడ పోయి ఏం చేస్తుంది ఒక సాలిడ్ సస్టైనబుల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మోడల్ రన్ చేసేదానికి అంటే ఫస్ట్ వెన్ వి వెంట్ వి స్టార్టెడ్ టు హ్యావ్ అ ప్రాజెక్ట్ ఇనాగ్రేషన్ చేస్తుంది. మా ఎక్స్ సిఇఓ గారు దివ్య గారు ఉన్నారు. పంచాయతీలో ఒక మీటింగ్ ఇన్వైట్ చేసి ఒక సామాన్య సభలాక ఇన్వైట్ చేసి అందరినీ కూర్చోపెట్టు ఇలాగ వస్తా ఉంటాము ఇలా చేస్తాము అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేసి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సర్వే అండ్ వేస్ట్ ఆడిట్. మేము అప్పుడే చెప్తున్నాయి ఎందుకు మేము సర్వే చేయాలి వేస్ట్ ఆడిట్ చేయాలి అని. ఈ ఒక గ్రామ పంచాయతీలో మీరు చూడొచ్చు పంచాయతీ స్టాఫ్స్ మేమేం చెప్తాము వాళ్ళు అమెరికా సాస్ నుంచి ఎన్జిఓ నుంచి సూపర్వైజర్స్ అంతా పోయి ఎలాగ వేస్ట్ వస్తా ఉంది, ఎంత వస్తా ఉంది, మీ ఊర్లో ఎంత మందిలు ఉండారు అన్ని క్లియర్ గా సర్వే చేసుకుంటా ఉన్నాము. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఫేస్. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ like how we did, it's very much important for people to know how to implement this program. See ఎప్పుడు మేమే ఇండివిజువల్ గా పోయి అంత హౌస్ హోల్డ్స్ కి పోయి అవేర్నెస్ ఇచ్చేదానికి చాలా కష్టం ఉంటుంది. దానికోసము లెవెల్ 1 కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అంటే గ్రామ పంచాయతీ స్టాఫ్స్ మెంబర్స్ కి వీళ్ళకి ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు ఎండ్. ఫైనాన్షియల్స్ ఎంత అయ్యొచ్చు, మానిటరింగ్ ఎలా చేయాలి, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా చేయాలి అని ఆయా గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎంత ఫండ్స్ వస్తుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎంత ఫండ్స్ వస్తుంది, ఈ మెయింటెనెన్స్ కి ఎలా మేము ఫండ్ తీసుకునాలి, ఇదంతా మేము లెవెల్ 1 కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ మెంబర్స్ స్టాఫ్స్ కి చేస్తాము. అలాగే లెవెల్ 2 కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఈ ఆశా వర్కర్స్, అంగన్వాడీ టీచర్స్, వాలంటీర్స్, విడబ్ల్యూఎస్సి కమిటీ వీళ్ళకు చెప్తాము. ఇప్పుడు మేమే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హౌస్ హోల్డ్స్ కి పోయి అవేర్నెస్ చేసేదానికి చాలా కష్టం ఉంటుంది. అసలు సునీత గారు చెప్తా ఉంటారు ఒక మోడల్ సస్టైన్ గా ఉండాలంటే ఈ విభజన చేయాలి. ఇంట్లోనే సాలిడ్ వేస్ట్ మీన్స్ డ్రై వేస్ట్, వెట్ వేస్ట్, డొమెస్టిక్ హజార్డస్ వేస్ట్ అదన్నీ మేమే ఎవ్రీ హౌసెస్ పోయేకి అయ్యలేదు అని ఆశా వర్కర్స్ అందరికి చెప్తాము. సో దట్ దే విల్ గో అండ్ ట్రైన్ అవే గివ్ అవేర్నెస్ టు అదర్ పీపుల్ వై బర్నింగ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, why dumping is not good, why should segregation happen at each houses అనేది వాళ్ళు పోయి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. సో వాళ్ళు పోయి అవేర్నెస్ ఇయ్యేదానికి మేము వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. సో ఈ అవేర్నెస్ ట్రైనింగ్ అవేర్నెస్ భారీ చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని మేము కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్తాము, ఆర్ఎల్స్ ట్రైనింగ్ అండ్ వర్క్ షాప్ అని చెప్తాము. సో నెక్స్ట్ distribution, door to door awareness and bag distribution. As I already said, see this bag which is a blue bag is the recycled one and where lot of dry waste can be kept. So instead of bins ఈ ఒక పంచాయతీలో బ్యాగ్ ఇస్తున్నారు. సో ఒక రోజులో ఒక వీక్ లో 2 days కలెక్షన్ పోతేను
లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్రై వేస్ట్ దీనిలో పెట్టొచ్చు అని ఒక బ్యాగ్ ఇస్తుంది మేము. చూడొచ్చు మీరు వాలంటీర్స్, మా టీము మెంబర్స్, పంచాయతీ వాళ్ళు పోయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్స్ లో ఎలాగ అవేర్నెస్ చేసి బ్యాగ్ దించి మాట్లాడి ఇస్తా ఉన్నారు అనేది. నెక్స్ట్ ఐఈసీ యాక్టివిటీస్. See, the GP residents ఏముంటారు, they always hold the key for success in solid waste management. A lot of IEC campaigns will be made to educate the residents on why scientific management of solid waste is important. దాని గురించి ఐఈసీ యాక్టివిటీస్ మోడల్ మేము అందరూ అక్కడ పోయి అవేర్నెస్ ఇస్తా ఉన్నాము. మీరు చూడొచ్చు డిఫరెంట్ పిక్చర్స్ ఏమేమి చూపిస్తా ఉన్నాం మేము స్లైడ్ లో. ఒక లాస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఒక కార్నర్ లో డ్రామా స్కిట్ మీన్స్ స్ట్రీట్ ప్లే, ఒక రోడ్ లో ఇలా వచ్చి ఒక టీమ్ లో స్కిట్ లాగా చేసి దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏమి, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ సెగ్రిగేషన్ ఎందుకు చేయాలి అని నాటకం రూపంలో చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ మీరు సెకండ్ ఫోటోలో చూడొచ్చు స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ర్యాలీ క్యాంపెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మేము అంత ఫొటోస్ చూస్తూ ఉంటాము. ఎప్పుడు there are lot of things like how these people are been doing here in also in your places. Students are always change agents. మేము చాలా స్కూల్ స్టూడెంట్స్ లో ఇలా అవేర్నెస్ ఇస్తే వాళ్ళు పోయి వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మ నాయన దగ్గర మాట్లాడతారు, అమ్మ నేను నా స్కూల్లో ఇట్లా చెప్పిండారు, మీరు ఇలా ఫాలో చేయాలి అనేది. సో ఎప్పుడు మేము స్కూల్ స్టూడెంట్స్ ని టార్గెట్ పెట్టుకొని వాళ్ళ నుంచి చేసేది వాళ్ళ కొంచెం మంచి వే ఆఫ్ డూయింగ్ అవేర్నెస్. థర్డ్ స్లైడ్ లో మీరు చూడొచ్చు ఇదొక పీపుల్ పబ్లిక్ ర్యాలీ, విడబ్ల్యూఎస్సి కమిటీస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ముందు వచ్చి ఎలాగ ఐసీ యాక్టివిటీస్ చేస్తా ఉన్నారు అనేది. ఈ చిక్జాలను ఇలాగ అంతా సో మెనీ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ సెట్టింగ్ అప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఒక్కొక్క పంచాయతీలో న్యూ బిల్డింగ్స్ ఉండేలేదు. ఈ ఒక గ్రామ పంచాయతీలో ఇనిషియలీ ల్యాండ్ ప్రాబ్లం ఉంది. సో ల్యాండ్ ప్రాబ్లం ఉంది అనేసి వీళ్ళు స్టాప్ చేయలేదు. చిక్జాల గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళ మెంబర్స్ వాళ్ళ స్టాఫ్ ముందు వచ్చి ఒక టెంపరరీ బిల్డింగ్ ఉంది, షెడ్ ఉంది, ఆ షెడ్ లోనే మేము స్టార్ట్ చేస్తాము స్టార్టింగ్ అని. ఒక టెంపరరీ షెడ్ లో మీరు చూడొచ్చు ఆ వైట్ బ్యాగ్స్ ఎలా పెట్టిండాము స్టార్టింగ్ లో అని. ఆమెటిగా వాళ్ళకి ల్యాండ్ అన్ని అప్రూవ్ అయినాక ఒక ప్రాపర్ గా ఇలాగా బిల్డింగ్ చేసుకున్నారు. ఇది ఏమి దీంట్లో ఇంపార్టెన్స్ అంటే మ్యాండేటరీ షెడ్ లేదు అంటేను మాకి ఆ మనసు ఆ ఒక ఇంటెన్షన్ ప్యాషన్ ఉన్ని అక్కడ ఒక ల్యాండ్ లో ఏదైనా ఓల్డ్ బిల్డింగ్ షెడ్ ఉంటేను మేము ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, మీరు కలెక్షన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ ఒక సన్న ఎగ్జాంపుల్ అంతే. అగైన్ హియర్ యు సీ ఇట్స్ అ ప్రాసెస్. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత స్టార్ట్ అయినాక ఏం చేస్తారు పంచాయతీలో మీరంతా ఇది మీన్స్ దెర్ ఇస్ నాట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ చేయాలి. ఒక ఇంట్లో పోయి డైలీ రోస్ట్ లేదంటే ఒక వీక్ లో ట్వైజ్ ఆర్ థ్రైజ్ ఎలాగ మైక్రో ప్లానింగ్ మేము చేస్తాము. ఇదంతా ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేస్ లో వస్తుంది. మీరు చూడొచ్చు ఫస్ట్ ఫోటోలో ఒక ఇంట్లో ఒక డ్రై వేస్ట్ ని బ్యాగ్ నుంచి పంచాయతీ వాళ్ళకి ఇస్తా ఉండేది. అంతా కలెక్షన్ చేసినాక వాడు షెడ్ కి తీసుకొని పోయి మెజర్ చేస్తారు ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు వేస్ట్ అని. దాన్ని నెక్స్ట్ సార్టింగ్ చేస్తారు. సార్టింగ్ ఎందుకు చేయాలి అంటే ఒక వేస్ట్ ఏం వస్తుంది మనకు దాన్ని అంతా మేము రీసైకిల్ చేసేదానికి కష్టము. ఏదేది రీసైకిల్ చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మీకు అందరూ తెలుసు ఈ ప్లాస్టిక్స్ లో 1 2 3 4 5 6 7 అని రాసింటారు. ఇది ప్లాస్టిక్ లో 1 2 3 దే ఆర్ హైలీ రీసైకిలబుల్. ఎంత తక్కువ నంబర్ మీరు ప్లాస్టిక్ ఇందులో రాసింటారు ట్రయాంగల్ లోపల. ఈ ప్లాస్టిక్ 1 నంబర్ అంటే పిఇటి పాలిఇథిలిన్ టెట్రాఫిలేట్ అని, ప్లాస్టిక్ లో 2 అని నంబర్ వేసింటారు ఇంద్ర మీకు ట్రయాంగల్ లోపల. దాన్ని హై డెన్సిటీ పాలిఇథిలిన్ అని చెప్తాము. 1 2 3 ఏమి ఒక లీస్ట్ నంబర్ నుంచి పోతుందో దే ఆర్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ రీసైక్లింగ్. సర్టన్ ప్లాస్టిక్స్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ రీసైక్లింగ్ యాక్చువల్లీ, లైక్ పాలివినైల్ క్లోరైడ్. దీన్ని రీసైకిల్ చేసేది మంచిది కాదు. ఏది బాగుంటుందో రీసైకిల్ చేసేదానికి దాన్ని ఒక డిఫరెంట్ గా సార్ట్ చేసేసి మేము రీసైక్లర్ కి సెండ్ చేస్తాము. ఇక్కడ అలాగేనే చిక్జాల గ్రామ పంచాయతీలోనూ రీసైకిల్ ఏదేది బాగా చేయొచ్చో దాన్ని డిఫరెంట్ దీన్ని సార్ట్ చేసేసి రీసైక్లబుల్ లొకేషన్ కి లోకల్ స్క్రాప్ డీలర్స్ కి సేల్ చేస్తారు. సో ఎక్కడ మేము రీసైకిల్ చేసేదానికి కావాలి, there are certain plastics which are not able to be recycled, like
ప్లాస్టిక్ కోటెడ్ wrapping కవర్, లైక్ మేము మల్టీ లేయర్డ్ ప్లాస్టిక్ అని చెప్తాము. మీరు చూసిండొచ్చు ఈ బింగో చిప్స్ కవర్, బిస్కెట్ కవర్స్ లో ఇన్సైడ్ అల్యూమినియం కలర్ చూపిస్తున్నారు, అవుట్ సైడ్ మీకు ఎల్లో కలర్, ఆరెంజ్ కలర్, గుడ్ కలర్స్ లో మీరు చూడొచ్చు. దాన్ని ఏమైంటుంది అంటే ఒక ప్లాస్టిక్ ఇంకొక ప్లాస్టిక్ లో మర్జ్ చేసి స్టిక్ చేసి ఉంటారు, దాన్ని రీసైకిల్ చేసేదానికి అయ్యలేదు. అలాగే లైక్ కాంపోజిట్ ప్లాస్టిక్ అని చెప్తాము, బయో ప్లాస్టిక్స్ అని చెప్తాము. దీస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ రీసైక్లింగ్. దాన్ని ఏం చేస్తా ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే దాన్ని ఎంఆర్ఎఫ్, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ సునీత గారు చెప్తున్నారు, రీసైకిల్ నాన్ రీసైకిల్ రెండు ఎంఆర్ఎఫ్ వస్తుంది. ఎంఆర్ఎఫ్ నుంచి ఈపీఆర్, ఎక్స్టెండెడ్ ప్రొడ్యూసర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఎవరో ముందు వస్తారు వాళ్ళు తీసుకుని దాన్ని ఏసీసీ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ తర్వాత అన్వారు సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ కి వేస్ట్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్ కి యూజ్ చేస్తారు. అలాగే ఇక్కడను చిక్జాల గ్రామ పంచాయతీలో ఏదేది నాన్ రీసైకిల్స్ వస్తుందో దాన్ని ఇక్కడే బెంగళూరులో ఉండే ఎంఆర్ఎఫ్ కి సెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఇట్ గెట్స్ ప్రాపర్లీ సైంటిఫికలీ డిస్పోజ్ టు వేస్ట్ ఎనర్జీస్ లైక్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ రోడ్స్. తర్వాత నేను నెక్స్ట్ తడి చెత్తాలు, ఇక్కడ ఈ గ్రామ పంచాయతీలో తడి చెత్తాలు ఏం వస్తా ఉంది ప్రాపర్ గా సెగ్రిగేట్ అయినాక దాన్ని ఇంట్లోనే హోమ్ కాంపోస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు చూడొచ్చు నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ ఆర్ లేన్ కాంపోస్టింగ్ అని ఇట్లా పెద్ద బిన్స్ పెట్టిండారు ఒక స్ట్రీట్ దానికి. అక్కడ విలేజ్ వాళ్ళు సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ ని తర్వాత అక్కడ పోయి వెట్ వేస్ట్ ని అక్కడ పోయి వేస్తా ఉన్నారు, కాంపోస్ట్ జనరేట్ చేసేదాన్ని. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ సస్టైనెన్స్ పార్ట్, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడను యూజర్ ఫీ కలెక్షన్ బాగా చేస్తూ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు సమ్ 75% పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ యూజర్ ఫీ ఇయర్ ఇన్ దిస్ జీపీస్. ఒక 20 రూపాయలు ఏమో చెప్పిండారు, కమర్షియల్స్ కు 20 రూపాయలు పెట్టింటారు. అప్పుడు ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేసుకుంటారు. మీరు చూడొచ్చు అప్పుడప్పుడు పోయి మానిటర్ చేసి ఎలాగా బ్యాన్ సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్స్ నాట్ గుడ్ అని పంచాయతీ అధికారులు సర్పంచ్ వాళ్ళు ముందు పోయి ఈ షాప్స్ కి దీన్ని బ్యాన్ చేయాలని చెప్తే ఉండదు. మీ సెకండ్ ఫోటోలో చూడొచ్చు మీరు ఈ ఒక యాక్టివిటీని చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగేనే మీరు థర్డ్ ఫోటోలో చూడొచ్చు ఎవరెవరు బాగా మంచిగా హోమ్ కాంపోస్టింగ్ చేస్తున్నారో వాడికి మినిస్టర్ గారు అక్కడ వచ్చి వాళ్ళని అప్రిషియేషన్ చేసి ఉండేది ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఎందుకంటే మేము సస్టైన్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలంటే కొంచెం అవార్డ్స్ ఎవరు బాగా చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్, అవార్డ్స్, వాళ్ళని అంబాసిడర్ రాయబారిగా చూపించి వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ముందర వాళ్ళు చేయాలని ఇదంతా చేస్తూ ఉంటే పంచాయతీలో మేము జాస్తి we can increase the awareness activities in people so that they'll also take some interest in promoting the good way of making soil sustainable model in practice. ఇది సునీత గారు అప్పుడే చూపిస్తున్నారు మీకు ఈ O&M ఎలాగా ప్లాన్ చేసుకున్నాలి అని. సో ఎంత మందిలో స్టాఫ్స్ ఉంటారో దానికి శాలరీ ఎంత ఇవ్వాలి, డ్రైవర్ వాళ్ళకి శాలరీ ఎంత ఇవ్వాలి, ఎంత వేస్ట్ జనరేట్ అవుతా ఉందో ఆ వేస్ట్ జనరేట్ అవుతా ఉండేది మేము రీసైకిల్ సెండ్ చేస్తే లోకల్ స్క్రాప్ బిల్లర్ నుంచి ఎంత మాకు లాభం రావచ్చు, మీన్స్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేయొచ్చు. ఆమెకి సర్వీస్ ఫీజు ఎంత, ఇంట్లో ఎంత సర్వీస్ చేస్తే ఫీజు మేము అడిగితే ఎంత రావచ్చు అని ప్లానింగ్ చేసుకుని ఈ ఒక గ్రామ పంచాయతీలో ఎక్స్పెండిచర్ 53,000 ఉన్నాయి. బట్ ఓవరాల్ ఇన్కమ్ వీళ్ళకి ఎంత వస్తా ఉందంటే ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 56,000 వస్తా ఉంది అని చూపిస్తా ఉంటారు. సో ఇక్కడ సర్వీస్ ఫీజు మేము చెప్తున్న 2,229 హౌసెస్ ఉంది, ఆమెకి 172 కమర్షియల్స్ ఉంది. ఇక్కడ వీళ్ళు కరెక్ట్ గా వీళ్ళు ఏమైనా కరెక్ట్ గా ఎవ్రీ హౌసెస్ వీళ్ళకి డబ్బులు ప్రాపర్ గా ఇస్తే వీళ్ళు ఈజీగా సస్టైనబుల్ మోడల్ లో రన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా కరోనా అది ఇది వచ్చినాక చాలా మంది లీలేదు కలెక్షన్ ఫీజు. అగైన్ ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది ముందర ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఫీ కలెక్షన్ అండ్ ఆల్, సో దట్ ద ఆపరేషన్ పార్ట్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్ అలాంగ్ విత్ వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెండిచర్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ హియర్. ఈ ఒక గ్రామ పంచాయతీలో ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 82% ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ కమర్షియల్స్ ఆర్ సెగ్రిగేటింగ్ దర్ వేస్ట్ because they are all practicing the segregation. This all has happened only because of continuous awareness program in 3 ways categories, as already Sunita said, and also I have also been repeatedly telling we should always follow the concept of 3-way segregation at house. House lo mem segregate cheste
అది వేస్ట్ కాదు, అది ఎప్పుడూ రిసోర్సెస్ అవుతుంది. దాని నుంచి మేము మా పంచాయతీకి ఏమైనా వస్తుంది, ఒక కొంచెం స్లైట్ గా ఒక రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది అనేది మా ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ. అమెరికా అగైన్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ బాగా అయింది. సో ద రీజన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ హియర్ అండ్ ఆల్సో రిడక్షన్ ప్లాస్టిక్ బాగా తక్కువ ఫైన్స్ వేసేకి వచ్చినారు సర్పంచ్లు, పంచాయతీ అధికారులు. అండ్ there is also income that is being generated because of recycled materials that are being sold, recycled plastics. అమెరికా నాన్ రీసైకబుల్ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీకు సెండ్ చేస్తూ ఉంటాం మేము మా దగ్గర నుంచి. సో సక్సెస్ ఆఫ్ చిక్జాలా ఏం మోడల్ ఉంది, ఇలాగా సో మెనీ అదర్ గ్రామ పంచాయత్స్ మెంబర్స్, సర్పంచ్ ఇక్కడ వచ్చి ఇలాగ ఎంత బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ లో ఏముంది స్టడీ చేసి వాళ్ళ పంచాయతీలో పోయి అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసే హలవారు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇలాగే మీరు ఇప్పుడు అంతా చేస్తూ ఉన్నారు ఎంతో మంది. మేము రీసెంట్లీ సర్వే చేసేటప్పుడు చూస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనూ there are many gram panchayats which are already doing 80% and above. Similarly, like how you have seen here, if you could also do it, we should also be able to be one among the best models even in Andhra Pradesh also, like how we see even in Andhra Pradesh nowadays. Thank you all. Emana questions unte meer adigochu. Thank you, sir. That was the case study explanation was very descriptive, and which will help us for our trainees to be better in the future also. Now I request Ms. Rohini ma'am to continue with the solid waste management strategies of Andhra Pradesh. Hello, madam. Mahesh, you can stop sharing. Okay, sorry. Rohini ma'am, are you available? Rohini ma'am? Yeah, yes. Thank you. Hello, madam. Yeah, thank you. The present session is on solid waste management strategies. Already most of the part is covered in the morning session also, and Hello, madam, your voice is not audible. Please unmute. yeah, now am I audible, sir? Yes, yes. Go ahead, ma'am. Okay, okay. Thank you. The presentation is on solid waste management strategies. We are all aware of the various steps for solid waste management. Already manam morning session lo kuda most of the part solid waste management meeda cover ayindi. ఆల్రెడీ మనకి ఇంతకు ముందు చెప్పిన రిసోర్స్ పర్సన్స్ అందరూ కూడా దీన్ని ఎక్కువగా కవర్ చేసే ఉంటారు. అండ్ మనం గ్రౌండ్ లో కూడా ఎక్కువగా ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ మీదే ఎంఫసిస్ ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ యూ మే బి ఫుల్లీ అవేర్ ఆఫ్ దిస్, బట్ హౌ we shall be more focused about this అనేది and how we should go about it, 100% how we shall be assured about it అనేది మనం చూసుకుందాం. మేజర్ గా మనకి SWM రూల్స్
2016 తీసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి స్ట్రెస్ సెగ్రిగేషన్ ఎట్ సోర్స్ మీద ఉంది. దీంట్లో మనం డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ అనేది చూస్తాం కానీ సెగ్రిగేషన్ ఎట్ సోర్స్ మీద ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ చేయట్లేదు. బట్ ఈ సోర్స్ లెవెల్లోనే ఈ సెగ్రిగేషన్ చేయడం అనే దానికి మనం ప్రైమసీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలాగనే నెక్స్ట్ కలెక్షన్ అండ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ శానిటరీ వేస్ట్, అలాగనే ఈ మనకి SWM రూల్స్ లో కలెక్ట్ బ్యాక్ స్కీమ్ ఫర్ ప్యాకేజింగ్ వేస్ట్ మీద, అలాగనే యూజర్ ఫీ కలెక్షన్, వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ట్రీట్మెంట్, ప్రమోటింగ్ యూజ్ ఆఫ్ కంపోస్ట్, ఇవన్నీ కూడా మనకి SWM రూల్స్ లో స్ట్రెస్ ఉంటుంది. అలాగనే ఇక్కడ మనం ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ ని మనం ఎలాగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అనేది చూసుకున్నట్లయితే కనుక సెగ్రిగేషన్ ఎట్ సోర్స్ లో ఈ కిచెన్ వేస్ట్, ఇన్స్టిట్యూషనల్ వేస్ట్, గార్డెన్ వేస్ట్, ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్, ఈ వేస్ట్, బయోహెజార్డస్ వేస్ట్, వీటన్నిటినీ కూడా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసి సెగ్రిగేట్ చేసుకుని, అలాగనే ఈ సెగ్రిగేట్ చేసిన వేస్ట్ ని మనము త్రూ ఇప్పుడు మనం ఇదివరకు మనం గ్రీన్ అంబాసిడర్స్ అనే వాళ్ళము, ఇప్పుడు క్లాప్ మిత్రాస్ అంటున్నాము. వాళ్ళ ద్వారా అది కలెక్ట్ చేసి ఆ కలెక్ట్ చేసిన సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ ని త్రూ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వెహికల్స్, ఇప్పుడు మనం ట్రైసైకిల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాము, అలాగనే ఒకప్పుడు ఈ ఆటోస్ ఉన్నాయి, అలాగనే ఇప్పుడు మనం గార్బేజ్ ట్రిప్పర్స్ ఇచ్చాము. వీటి ద్వారా మనము మన SWPC సెంటర్స్ కి వాటిల్ని తరలిస్తున్నాం. అక్కడ SWPC సెంటర్ లో ఈ వెట్ వేస్ట్ ని అక్కడ ప్రాసెస్ చేసి వర్మీ కంపోస్టింగ్ మెథడ్ లో వర్మీ కంపోస్ట్ గా చేస్తున్నాము. అలాగనే మనకి ఎక్కువగా విలేజెస్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ వెట్ వేస్ట్ కొంతమంది ఇళ్లల్లోనే వాటిని ఉంచుకునే ఇది కూడా ఉంది. ఇంట్లోనే దాన్ని హోమ్ కంపోస్టింగ్ చేసుకునే మెథడ్ ని కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే కూడా బాగుంటుంది. దాని వలన కూడా యూటిలిటీ ఎక్కువ % ఉంటుంది. అలానే డ్రై వేస్ట్ ఉంటే ఈ డ్రై వేస్ట్ ని మనం సార్ట్ అవుట్ చేసి దాన్ని వెదర్ వాటిని షెడ్డింగ్ చేయటము, షెడ్డింగ్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్స్ కి వాటిని తరలించటము, లేకుంటే కనుక ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం ఈ బల్క్ పర్చేజర్స్ కానీ లేకపోతే లోకల్ వెండర్స్ ద్వారా కానీ వీటిని సేల్ చేయటము అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే ఈ బయోహెజార్డస్, అలాగనే శానిటరీ నాప్కిన్స్, ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము త్రూ ఇన్సినరేటర్స్ డిస్పోజ్ చేయటము చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాని అన్నిటినీ కలిపి కనుక మనము కలెక్ట్ చేసినట్లయితే దీన్ని ఈ సేఫ్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ అనేది హైలీ ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది. ఈ మనం చేస్తున్న ప్రయత్నం అంతా కూడా వృధా అయిపోతుంది. అలాగనే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనం త్రూ డిఫరెంట్ వెహికల్స్ అండ్ మెషినరీ అండ్ త్రూ వేరియస్ మెటీరియల్ ద్వారా కూడా ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తున్నాము. యు ఆర్ ఆల్ వెరీ మచ్ అవేర్ త్రూ డిఫరెంట్ బిన్స్, green for wet and blue for dry. Alagne through already I have explained, and diesel autos, truck, and recently and tractor trolley is also in the process for supply. Alane skid steer, loader, pulverizer, shredder, incinerators, all these machinery are very useful in the process of solid waste management for us. అలాగనే మనం ఇక్కడ ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్ ని చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ సెకండ్ లెవెల్ సెగ్రిగేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్. ఇక్కడ మనకి 100% వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లేస్ గా ఇది ఉండాలి. ఇక్కడ మనం చాలా సాలిడ్ వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ లో at the time of construction, maybe for lack of place కావచ్చు, సైట్ ప్రాబ్లం వలన, లేకపోతే ఫర్ సమ్ అదర్ టెక్నికల్ రీజన్స్ కొన్ని చోట్ల నాడప్ ట్రౌస్ ఇలాంటివన్నీ ఆ ఫెసిలిటీ కూడా లేకపోవటం అనేది గమనించి ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా మనకి మన MD SCSC గారు ఇలాంటి చోట్ల ఇప్పుడు నాడప్ ట్రౌస్
కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ కూడా ఇవ్వబోతున్నారు. మన కమిషనర్ PR&RD గారు ఆల్రెడీ అలాంటి ప్లేసెస్ అన్నిటినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయమనడము, మనం అలాంటివి ఐడెంటిఫై చేయటం కూడా జరిగింది. అవర్ utmost task is to bring all the SWPCs into 100% functionality. మనం ఈ సెంటర్స్ ని ఫంక్షనాలిటీలోకి తీసుకొచ్చినట్లయితే మనం ఆల్మోస్ట్ 60% మన టాస్క్ అచీవ్ అయినట్లే. ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ని మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లే. మన విజువల్ క్లీన్లీనెస్ అనే ఏదైతే మన అల్టిమేట్ గోల్ ఉందో దానికి చాలా దగ్గరగా వచ్చినట్లే అని మనం అనుకోవచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ది సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. దీంట్లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఈ సెగ్రిగేషన్ అండ్ డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్, ట్రీట్మెంట్, అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది IEC, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కమ్యూనికేషన్. ఈ డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ లో సెగ్రిగేషన్ ఎట్ సోర్స్ లెవెల్ జరగాలంటే ముఖ్యంగా కూడా ప్రతి ఒక్క హౌస్ హోల్డర్ కి అలాగనే కలెక్ట్ చేసే క్లాప్ మిత్రకి ఇద్దరికి కూడా మనం కంప్లీట్ గా అవగాహన అనేది కల్పించగలిగి ఉండాలి. వాళ్ళంతట వాళ్ళు హౌస్ హోల్డర్ సెగ్రిగేటెడ్ వేస్ట్ క్లాప్ మిత్రకి అందించగలిగే స్థాయికి మనం వాళ్ళని తీసుకురావాలి. అలాగనే క్లాప్ మిత్ర చాలా సిన్సియర్ గా ఎటువంటి మానిటరింగ్ మెకానిజం లేకుండా సిన్సియర్ గా ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ కి తన కేటాయించబడిన హౌస్ హోల్డ్ కి వెళ్ళి ఈ వేస్ట్ ని కలెక్ట్ చేసి తిరిగి దాన్ని ఆ సెంటర్ కి తీసుకువెళ్ళగలిగే అటువంటి బిహేవియర్ చేంజ్ అనేది మనం వాళ్ళలో కలిగించే అంత అవగాహన వాళ్ళల్లో మనం తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా ఓన్లీ త్రూ IEC ద్వారానే మనం చేయగలుగుతాం. అందుకోసమే మనము విలేజెస్ లో ఈ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్ కమిటీస్ ని అండ్ త్రూ వేరియస్ గ్రూప్స్ సిటిజన్స్ ని పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ని వీళ్ళందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ త్రూ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ ఫాలో చేస్తూ అన్ని యూజర్ గ్రూప్స్ ని లైక్ ఈ షాప్ కీపర్స్ గ్రూప్స్ ని అలాగనే ఈ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ని మనం ఎట్ ఆల్ లెవెల్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇందులో మనకి చాలా ముఖ్యమైన ఈ హ్యూమన్ రిసోర్స్ క్లాప్ మిత్రాస్ అండ్ క్లాప్ మిత్ర షెడ్ దగ్గర ఉన్న క్లాప్ మిత్ర కూడా వీళ్ళకి మనం ఈ రెగ్యులర్ డోర్ టు డోర్ కలెక్షన్ తో పాటుగా ఈ వీధులని శుభ్రం చేయటము, అలాగనే డ్రైన్స్ క్లీన్ చేయటము, ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ లో అలాగనే అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ సింగిల్ యూజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ మీద, అలాగనే ఈ రోడ్డు మీద ఈ చెత్త చెదారం వేయకుండా ఉండేటట్లుగా, అలాగనే హోమ్ కంపోస్టింగ్ ఇలాంటి విషయాల మీద కూడా పబ్లిక్ కి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేట్లుగా కూడా మనం అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. అలాగనే వెట్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా కూడా సాలిడ్ వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ ని మనము ఈ నాడప్ హౌస్ ద్వారా కూడా వర్మీ కంపోస్ట్ ఆర్గానిక్ రిచ్ వర్మీ కంపోస్ట్ జనరేట్ చేసేటట్లుగా మనం అష్యూర్ చేసుకోవాలి. ఈ నాన్ రీసైక్లబుల్ ఏదైతే నాన్ రీసైక్లబుల్ వేస్ట్ ఉంటుందో వీటిల్ని వేస్ట్ టు ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవటానికి కూడా మనం దాని వైపుగా ప్రయత్నాలు చేయాలి. అలాగనే మనం ఇప్పుడు దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు చిన్నగా ఈ ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ నుంచి, ఈ డ్రై వేస్ట్ నుంచి, అలాగనే వెట్ వేస్ట్ నుంచి కూడా గ్రామ పంచాయతీలు చిన్నగా ఒక ఇన్కమ్ సోర్స్ ని జనరేట్ చేసుకునే విధంగా కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు మన కమిషనరేట్ నుంచి కూడా అందరికీ ఒక ప్రొఫార్మా లాంటిది కూడా మేమంతా కమ్యూనికేట్ చేయటం కూడా జరిగింది. దాని ద్వారా ఏంటంటే మీరు ఈ మన SWPC సెంటర్స్ కి తీసుకువెళ్ళిన ఈ గార్బేజ్ నుంచి
ఎంత ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది పంచాయతీకి, వెట్ వేస్ట్ ద్వారా ఎంత ఇన్కమ్ జనరేట్ చేస్తున్నాము. ఇన్కమ్ అంటే ఇట్ మే నాట్ బి ఇన్ thousands and lakhs, it may be in minute rupees, like 50 rupees, maybe 60 rupees, maybe 100 rupees. అదైనా కూడా మనకి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒక వేస్ట్ నుంచి మనం మన పంచాయతీకి ఇంత ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోగలిగాము అనే ఒక సంతృప్తి మనకు వస్తుంది. పక్కన పడేసిన చెత్త నుంచి నా గ్రామ పంచాయతీకి నేను ఈ రోజున ఒక 100 రూపాయలు సంపాదించాను. అది త్రూ వెట్ వేస్ట్ అవ్వచ్చు, వర్మీ తయారు చేసి ఆ వర్మీని మనము ఈ ఆర్బీకేస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ హార్టికల్చర్ ప్లాంటేషన్స్ కావచ్చు, వాళ్ళకి సేల్ చేసి దాని ద్వారా మనకి ఆదాయం వచ్చుంటే అది కూడా మన పంచాయతీకి ఒక రకమైన సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటుంది. అలాగనే ఈ డ్రై వేస్ట్ ని సేల్ చేయటం ద్వారా ఒక 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ వచ్చినా కూడా దట్ విల్ బి వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్. సో ఆ విధంగా ఒక ఎకానమీ దిశగా వేస్ట్ నుంచి కూడా మనం ఎనర్జీతో వచ్చేటట్లుగా మనం ఆ దిశగా వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మన ఈ SWM ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, ma'am. So, dear all, I think this is a long drive we have done so far. So, how is the JOS? I think everybody has the same JOS right now. If you have that JOS high, then you can write down in chat box high. How is the JOS? Please write down your JOS is high. So only one session, one presentation is there. So yeah, excellent. Chittoor state is writing high. Yeah. Please write down. Hope everybody has the high JOS. Yeah, thank you very much. That is the spirit. The entire program is under our shoulder because we are the trainers, we are the masters to deal the matter. So thank you very much. Only one presentation I am going to present of today's entire morning to evening sessions. Thank you very much. Thank you very much. Presentation title is Management of Community Sanitary Complex. So as we all know, why required a community sanitary complex? Yeah. So as we have already discussed regarding ODF plus component, so I should not go very details regarding ODF plus component. Just only I will say that ODF plus, there are two major components, that is ODF sustainability and solid and liquid waste management. But we'll deal with ODF sustainability component, where the requirement of a community sanitary complex is more because it requires to sustain the ODF. So why sanitary complex is needed? As you know, many people, many households do not have toilets because of lack of space or some reason for them. Another is that
there are many floating population we can find in GPs, like vendors or migrant workers, and also the people from other villages are coming to villages. So they are the floating population. Major GPs also we can find that travelers and visitors and migrant workers like that. So they are the floating population. For them, a community sanitary complex is highly needed to arrest to check the OD, means open defecation. So it is much needed to give a good place, good toilet complex where they can use that for defecation. So another thing is that as per the guideline, there are 4 things they are saying, that is sanitation CAC needs for floating population. Priority is to given to location with SC predominant location. As you know, there are the agency area, there are many people, many households do not have space, like in SC communities, I mean to say areas, where we can give the community sanitary complex. There are many poorest poor people, they are unable to do, even if we can't, even if they can't support, they can't do any construction of toilets, though we have provision, still we should give a chance to them, I will give support to them through this arrangement, community sanitary complex. So the main major source of funding for community sanitary complex is from state and central government schemes and 15th Finance Commission and SBMG, NREGA, CSR and revenue generation model. So the financial pattern is like 70% from SBMG and 15th Finance Commission, 30%. And now the entire budget for 1 unit, unit cost like 3 lakh, out of that 2.10 lakh is from SBMG and 0.90 lakh from 15th Finance Commission. So as I already told, a sanitary toilet complex is infrastructure for the use of the community and or floating population. A sanitary toilet complex may be categorized as either a community toilet or public toilet. As you know, I've shown a picture of Narwada GP where this CAC is installed in the SC community areas where entire street is more of SC community. They are using very beautifully and they are managing also very beautifully. So here is a community toilet. This is community toilet. We can say a community toilet is a facility which is built when there is no space available or when there are financial constraints for constructing an IHL. It is used, owned and maintained by community members. So in Narwada GP, I have seen they are using, owning and maintaining the CAC. I have seen Baljipeta Mandal of Vizianagaram district where there are around 55 households. They are using, maintaining and owning the CAC. So like that, another thing is public toilet. Those community sanitary complex constructed for only the floating population and migrant workers, visitor, tourist. So we have seen that there is a CAC in Vaipalam GP, there is a CAC in Koduru. There are many CAC. Even if I've seen the CAC constructed in Morta GP of West Godavari, where it is mostly used for public utility or public purpose for the floating population. So it is found that till now, this is the old figure, whatever may be, the entire CAC constructed in India is around 1,80,000. And also in our Andhra Pradesh, around 14,000 CAC is constructed. So Uttar Pradesh have constructed 55,000 CAC till now. So if you see the figure of our state, all 13 districts have community sanitary complex. So till 19th June 2020, this is IMS data. So around 13,000 CAC constructed, and after June 2020, so like 603 constructed, total 14,000 CAC constructed. This is IMS figure. So many data from district sides, not till
uploaded. So please, please, I'm requesting all the district team, please kindly upload the data in IMS portal of Government of India. So when we are going to setting up a community sanitary complex, we should keep in mind there are certain principles or certain process or strategy or certain components are there to go for a setting of community sanitary complex. Before going that, I want to say what is the definition of functional and non-functional in related to CSE. So I have extracted this definition from Government of India, that Ministry of Jal Shakti website, somewhere in the manual. Like functional CSE is in proper working condition and is fit for use and people are using the toilets. So working condition implies all parts of the soft structure, that is sweating pan, commodes, waste handling units, drain pipes, etc., exist and work, and the superstructure is intact. And those CSE are non-functional if it is not fit for use or not in working condition. So we have done a study in 2020, last year. I had visited around 7 districts of our state, and we have done a study of 31 CSE. So we found, based on the understanding of or definition of functional and non-functional, CSE. So thing is that there are many things. I will go one by one. Now coming to setting of community sanitary complex. First is we have to understand what the participatory planning. Planning is much needed and it should be participatory one. Then site selection, design criteria, key components of sanitary complex, norms for sanitary complex, feasibility assessment, gram Sabha resolution, constructing a community sanitary complex. I will give a light touch on that because of time constraints. So when we'll speak about participatory planning can ensure the involvement, engagement, and agreement with all the concerned stakeholders, with community and other user groups, GP members, other elected representatives, market, other business associations, to understand the real needs of the community in terms of type of users, households, market goers, shopkeepers, tourists, devotees, places of worship, bus stops, any other number of potentially. Why I'm saying all these things? Whenever we are planning for any CSE, we have to keep in all these things in our mind to make a plan. It's not like wherever we desire we will set up a community sanitary complex. So it won't work. Then site selection. Site selection is you can say is the main cardinal principle of community sanitary complex. Without having a proper site selection, we can't sustain the community sanitary complex. So site selection should be based on the following criteria, like proximity to the target users, ideally about 200 meters. Why it's saying? Because we don't know when the nature call will come. So even if you install a community sanitary complex far from habitation, far from hamlet or streets, then or household, then what will happen? People will not go to that point and they will not use the CSE and it will be going to be defunct. So that is much needed to understand what is the need and where we can do. We should discuss with the community, and as per the requirement, we should go for find out the site. Sometimes we can't find the site in that area, but we'll try our level best to find the site as per the requirement. Then away from water bodies. So I've seen some CSE constructed near the water bodies. So sometimes if any substructure broken, then all the leachates and everything will go to water bodies and it will contaminate the water bodies. So that is also required. Away from marshlands. Nowadays marshland is much needed. It is much needed for climatic and environmental related concerns. There is many flora fauna is also there in marshlands. So we have to protect the marshlands. So it should not be contaminated or it should not be polluted because of the pathogens or because of this
leachates, all these things. Then preferably away from soils with high water table. So sometimes, the major footfall will be happen in this CAC. So it is much needed that it should not be, it should not be contaminated at the high water table. And there is some technology and there is some ideas is there to how to go for installing this community sanitary complex where the water table is there. So we will try to understand if there is a high water table, try to avoid, or we will go for a specific technology to construct the CAC. Then easily accessible and reachable. I already told it should be easily accessible and reachable. So within 2-5 minutes, maximum 10 minutes, we can reach to that community sanitary complex for our defecation. So, or use of the toilets or use of the urinal. Should have access road and path. It is much needed that there should be an approach road so that we can easily reach. Community in agreement for the selected site. As I already told, we have to take in account, we have to take the confidence of the community while doing the construction of this CAC. Then availability, feasibility of electricity and water supply. That is much needed, and because without electricity and water supply system, the CAC won't work. Then in design criteria, I will give some light touch here. We are doing CAC for separately CAC for both the use of men, women, and children, and also people with disability. But I found many times when the state has given the design to the districts, in districts when it goes to GP, the entire design is changing. So I have seen Baljipeta Mandal, there is no space, there is no specific toilets for men, and men are going outside for defecation. Now they are thinking for another CAC. So I found there also there is no toilet facility for people with disability. So this is the point. So we have to think whenever the designs or estimate is going to the ground, should be have the specific design criteria that was mentioned, that is mentioned, or that is given by the government, or that is given by the state. So moreover, separate water close toilet units required for male, female, child. Then we have to give a facility for this installing this sanitary napkins banding machines, or we can say for MHM purpose. Now coming to urinal part also, so separate urinal for male, female hona chahiye. Next is a dustbin, it should be there, and also the caretaker, lighting, water supply, good ventilation, wash basins, mirrors, all these things, good ambience also. It should be included in design criteria when we are thinking for a design. Then mandatory non-negotiate, that already I told. Norms for sanitary complex, as I have extracted this information from CPHO norms and also CTPT advisory of government, but I found one seat is required, one seat for 30 to 40 men, and also one seat for 30 to 40 women, and one bath unit for 50 users. Like that, one urinal unit can be given for 200 to 300 users. And hand washing arrangements should be there, one tap with wash basin for 200 users. So if it is possible, then we can think for cloth washing area 4 to 5 square meter. That's minimum requirement in community sanitary complex. So this is all about the feasibility thing. So when you go for feasibility to design or to plan for setting up a community sanitary complex, some of the parameters we have to think. Involvement of Gram Panchayat, at least 2 community and other stakeholders consultation, locational aspects, type of soil, access to the facility, number of users, type of users, number of seats and urinals required versus proposed, assured regular water supply, electricity supply,
provision of caretaker and cleaner, type of excreta disposal, provision of solid waste and fecal sludge management, provision of wastewater management, source of finance, consideration of user fee. All these things you have to think, and you have to go for feasibility study based on these parameters. Then after all these things, we will come with a report and make ourselves confident that it's much needed to go for a regulation, so that all these feasibility, planning and design things should be approved, should be, I mean to say, make a regulation in Gram Sabha, so that everybody understand what they are getting. So a regulation must be passed in Gram Sabha about all the above aspects, especially about location, financing, provision, operation, maintenance, arrangement, and commitments towards making the CSE sustainable and taking responsibility to keep it clean and well maintained. After all, this GPTP has clearly mentioned what are the activities we can accommodate for the operation maintenance of CSE, and also in 15th Finance Commission. So this is much needed that a regulation should be required from Gram Sabha from each GP while setting off any community sanitary complex. So constructing a community sanitary complex, again, there are different models is there. Some models are required. There are different models which can be fit to that environment based on understanding and based on the aspects. So once the type of model is decided and components are finalized based on the first needs and requirement, construction can begin. So while going for any construction, there are some aspects like how we start the construction. Before that, all for tenders are decided on construction contractors, fixed schedule of implementation, procurement of material and services, local mason engagement, construction supervision, quality control, repair maintenance, monitoring by GP, community user, financial management, book of account, completion and commissioning. These are all the engineering aspects. But however, both the GP and this VWC, they should understand all these things, the process happening in the GP and the monitoring and supervising at Mandal and district level. So there are types of community sanitary complex. You can say one is model one, community sanitation complex with regular same user basis. So then is community sanitation complex with regular and same user base along with the floating users in weekly markets. 4 models based on requirements and availability and the target users and secondary users. So generally it happens in our villages and GPs, major GPs. We know who are the target users. Accordingly, we can think and take one model or 2 model, which is suitable for that environment. And basic operation maintenance. So when we are thinking for operation maintenance, there are basic things we have to understand for operation maintenance. One is operation, safety measures, equipments and supplies required, indicative requirements of staff to improve usability and sustainability facility. So I've seen there are good number of CSE, we can say well maintained and operated in our state by the GP, by the SSC members, by the NGOs. They're happening. So still we have to think on that line, like when we speak about operation is nothing but general day-to-day function of cleaning, daily minor repairs of toilet seats, urinals, floors, walls, doors, windows, sanitary fixtures, and rest of the interior and exterior of the toilet block. Like cleaning, when we are thinking about cleaning, it should be, we have to understand which area we should go for cleaning. So we have to assess and use on daily basis for the users. And for all these things, record keeping is must required for operation and maintenance. Safety measures, when you are thinking of safety measures, the most important criteria of the facility that decides its usability and also sustainability. And also it is a key condition for women users. Safety measures is much needed nowadays. So at
all toilet unit must have inside latches. Entire areas must have adequate lighting, and during day and night. Access road to the facility must be clean of hindrance. Location of the facility must be such that it is not too far and easy and safe to work. Then operation maintenance, when we are speaking about equipment, supplies, all these things, our state has done remarkable things. So we are giving toilet high pressure cleaner, fogging machine, all these things to GP nowadays. So I think it should be worked out properly so that we can go, proper operation maintenance. So for safety gears, rubbers, gloves, face masks, gumboots, uniform, apron, these are required for sanitary workers while they will do the job. Cleaning equipments also, like there is a list here. Consumable, what are the liquid sanitary ware, cleaning agent, liquid powder tiles, all these things required. Other equipments like signboards, warning signs, trolley, room fasteners, plumber snacks, plumb ladder, all these things required. So indicative requirement of staff. So when we are thinking for operation maintenance, staff is much needed. So somebody will do the cleaning, caretaker, supervisor. It's much needed. So we have to think and make convenient to engage these people. So maintenance also, there is a list like, maintenance, nothing but include major repairs and replacement of infrastructure, civil construction, major plumbing work, major sanitary and electrical fixture work. All these things comes under maintenance. It should be done periodically wherever required. So income and expenses, as you know, whenever you are going for any sustainable things of any CSE or any sanitary infrastructures like CSE or SWPs, all these things. So we have to think what are the expenditure happening there, and what is the income or the revenue generated or will generate out of that against the expenditure. So already I have mentioned many things here. So you people know all these things, but regarding income source for public toilet, it is much needed to go for USSP from the floating population. Some minimal or which is convenient, which is suitable for the floating population to get the usage pay from after the use of the toilets or urinals or bathroom. You can do. I've seen in Koduru and also this Kaligiri GP and also Vaipalam, they are doing very well. They are maintaining their records and also they are collecting the fees. There is the committee, they are finding the ways how they will fix the tariff, all these things. They're doing like that. There are a number of best example and case example in our state. We can do in that line. And one beautiful things, recently I had visited Warangal. I have seen this operation maintenance part has given to SAG, one SAG. And what is happening there, there is an outlet. Retail shop is along with this facilities, and we can get shampoo, soaps, cleaning materials, sanitary napkins, all these things. Even if soft drinks, all these things we can get there. Whatever the revenue or income happening out of that, they're spending for operation maintenance. This is a good idea. We can we can think in that line also. How to improve usability and sustainability of the facility. So everyone, we are talking about sustainability. So sustainability, it's like that when we are thinking for to do anything related to community sanitary complex or sanitary infrastructure, on that day onwards, we think how it will be more how it will be sustained. In that day, we will think in that planning and design. And also, all these requirements we have to engage or we have to, include. So these are the things like proper and well through
management provisions with consideration to both the sides. Facilities should be well maintained and clean, good MBS. All these things should be there for usability and sustainability of the facility. So you all knows all these things because it's not a new things, but it should be there in our facilities like community sanitary complex. So most effective and successful models include, as I already told, there are different models in our country and also in our state or in our districts also we can find, like community operated models, SHG operated models, youth group operated models, GP operated models, business models, or private agency we can give, or we can give to professional agency. Our state is thinking also to give a professional agency for the operation maintenance. It's well and good. We can go for that. But wherever any possibility is there that GP can do, then GP can do. Wherever possible that SHG are very fantastic, they are doing good work, they can do, you can give to them also. This is the thing. So the role of various stakeholders is pivotal for right from planning, implementation, monitoring, pulling the funds and sustainability, everything. So like the operators, caretaker, users, Swachhtagrahi, village water sanitation committee, Gram Panchayat, Mandal level functionary, district level functionary, everyone has a specific role for operation maintenance of the CSC. Even if village water and sanitation committee has a pivotal role to, they have to play pivotal role for setting up a community sanitary complex in their GP. Monitoring part also I already told. So we have to go for record keeping, for record of users, user fee collected, expenses, daily cleaning schedule, daily cleaning schedules, consumable, etc. Even if we can take the feedbacks of the users, because how they are feeling, whether they are interested to come and again to that community sanitary complex located in public toilets, even if located in near to household for the community purpose only. So there are various parameters right from district level to GP level. What are the there are several parameters for monitoring purpose. I have mentioned here. I will share all these details to you people for your ready reference and use. Issues and challenges I have seen. These are the toilets during. These are the community sanitary complex during my visit. I have seen some issues with repair related to improper cleanliness. Some issues related to repair maintenance. Some issues related to community participation. These are the things because and some issue with the people, child, vegan friendly toilets. I have seen in none of this CSC in that 31 or whatever I had visited, there is no option for MHM, menstrual hygiene management, and also only 1 or 2 toilets have facilities for Divyangs or people with disability. Indicative activities, on CSC for GPTP. Already, Government of India has sent several circulars to the states and states. What are the activities we can incorporate for operation maintenance of community assets like community managed sanitary complex, grey water management, Govardhan, pickles, all these things, soap pits, compost pits. Whenever you are going to preparation of GPTP, you are going to make a GPTP for next financial year. So we plan for that by taking the issues and challenges and put it as activities, and also give budget along against that activities in the GPTP, so that at least from 50th Finance Commission, 60% tied grants should be used for drinking water supply and sanitation. And under sanitation also, this community sanitary complex, grey water management, solid waste management, all these things are there. So
There are indicative activities Government of India has given. Our state has given circular last year also, so we can plan accordingly. Now coming to gender. So as you know, this toilet is meant for female or female everybody. So it should not be, it should be gender inclusive. So we are gender sensitive. So when we are speaking for gender sensitive toilets, it should be easily accessible. Basic facilities like water and electricity is there, properly maintained, ensure privacy, dignity and safety, menstrual hygiene management, and child care facilities. One beautiful things recently I found in Warangal visit, there is a separate room they have given for baby feeding. So near to, along with that, the unit and facilities. So we can plan like that because it is mostly required for the public toilet. So immediate actions we can take, like geo circulars shall be issued from state to all districts to make all non-functional CSCs functional with budget provision for retrofitting and operation maintenance plan. Capacity building of stakeholders on technology on CSC, retrofitting and operation maintenance CSC. That is much needed. We have to capacitate the mason, plumbers, all these stakeholders so that they can go for retrofitting and new CSC construction. Digital monitoring mechanism, already we have started the command control system. Now the point is that we can add the CSC operation maintenance into that command control system so that we can ensure the usage of the people, hygiene condition, operation maintenance, functionality of CSC. So another thing, all GPs shall ensure, these are the things like 24/7 water assays, cleaning schedule, regular arrangement for cleaning supplies and sanitary pads, adequate lighting, all these things. The most things I want to share here, those CSC has constructed before 2014-15, we should think for renovating or retrofitting of the CSC. Those are already defined. I've seen in one of the village of West Godavari and Vijayanagaram, the beautiful structure is there. Somehow some issues are there, some substructure problem are there. If you go for retrofitting all these things, it can be used properly again and again. Thank you very much for kind listening. I had taken much time. Thank you very much to all of you again for your kind patience. Now I'm requesting all of you, all the district team, on behalf of Swachandra Corporation, Panchayat Raj Department, CPR team. So tomorrow again we'll meet the scheduled time at 10 o'clock. We will start the morning session at 10 o'clock. The profound, highly diligent resource person from ASCII, from UNICEF, from Government of Karnataka, even if from Swachandra Corporation, and also our Panchayat Raj team is there. So we'll listen from them regarding liquid waste management, menstrual hygiene management, source of funding, all these things. So thank you for your kind listening and listening. Thank you all. Whatever the queries you have, please write down in chat box, or you can send through mail to us. We can try our level best to solve all these things. Thank you very much. Now we can conclude here. Thank you very much. Now we'll conclude here. Tomorrow we'll meet again at 10 a.m. Please kindly log out from yourself.